Yes, here we go. Here we go, my friend. Yeah. Let's go. Yes, here we go. Here we go, my friend. Bro, shut the fuck up. يا عيد مش ممكن على اللي يفسد عليك واللي ورط نفسه في محاضرة الرياضيات وجاوب على نتائج المباريات. فصلت. خذ لك سنيكرز. خذ لك سنيكرز ما توقفش. الأزرق هو لون السماء والبحر، لون الأفق الذي يمتد بلا حدود، ومع كل لحظة ستراه في التفاصيل الصغيرة من حولك، ومع كل خطوة في حياتك يبقى الأزرق الذي يدفعك نحو أهدافك، دائما معك أينما كنت. الأزرق بكل مكان، كيومبي بكل مكان. أحسن. نهائي كأس أفريقيا كاف توتال انرجيز المغرب 2025. السنغال، المغرب، الأحد حصريا على قنوات بي سبورتس ماكس. كأس أفريقيا على قنوات بي سبورتس تأتيكم برعاية. يقال إن المعرفة قوة. I think they're watching me. لكن في هذا العالم المعرفة خطيرة. They know who you are. لقد مشيت طويلا على حافة الخطر. You're in big danger. والآن كل شيء حولك يتزعزع. This is the only deal. التحكم مجرد وهم، إلى أن تقرر أنت استعادته بنفسك. الخط الفاصل بين الخيال والواقع على وشك أن يتلاشى. This isn't real. Well, it feels real to me. لأن أعظم القصص لا تشاهد بل تلامس القلب. Money can't buy you happiness, Dad. You are capable of being happy. You just have to choose it. Make the world make sense for a minute. عندما يفقد العالم توازنه عليك أن تتحرك. Can I go with you? Oh no! No way. Yes! You got one last shot. لم تشاهد شيئا بعد. But I think I've been here before. I've been in it from the start. العد التنازلي انتهى. Can I have your attention, please? القصة الحقيقية تبدأ الآن. Right there. And 5, 4, 3, 2, 1. انسى كل ما مضى. This is unbelievable. ظننت أنك رأيت كل شيء. This is the beginning of the end. هذه ليست سوى البداية. And we're a family now. اشترك الآن.
I said would happen even before a ball was kicked. And it'll be the AFCON winner, I said, even before a ball was kicked. Because Achraf Hakimi... Let's go! Boy, I want that Hannibal, man. Wish I can get that player. Let's go, baby. Obama Yang, man. Nice. No, I don't want any team pairs. I want January Pack 2. But before that, let's play the hard games first and then the easy games. Sui, my friend, she's Sui. Waiting for other players. Michael Owen. Okay, we found the player. Let's see who it. Yeah, accept. I wanna play. Rafina. Three wins, 3 defeats, 4 goals. Okay. Achraf Hakimi. If you look at the league positions, both sides are doing pretty well, but that won't be enough. Not for the players and definitely not the fans. Get another win, they'll say. Get promotion. Shaqiri. The match has started. The ball already being moved into attack. Wait, what? The attacking midfielder gets hold of the ball. What happened? Plenty of time on the ball, but need to move it forward. Bro! The ball is now out on the right flank. Saka. Ronaldo. Neat pass. The left back has it. Out for the opposition to throw in. What happened? Throw to the home side. Scott McTominay. He can move forward now. There are several options around. Vitinha. Saka. The ref wants to see the attack play out. Achraf Hakimi. It's always great to have a second I know. chance. Why everybody said like Yes, Morocco's gonna get straight offside, no doubt. the cup even before playing the game. McTominay. Pass was telegraphed. And the defence
Let's come away with it now. Shot spoiled by the defender. Great positioning. One of his trademark diagonal passes. If he hadn't cut that out, it would have been really dangerous. The counter-attack is on. And he walks through that challenge. Can they make use of all the space they have? Lots I want to of give it to passing options Shaqiri. Man. available. Oh, come on. I forgot it's a ranked game. Okay, my bad. We need to score. We need to win this. Look and learn. What precision. Takes the ball, well played. Pedri. Vitinha. Offside is given. Let's have a closer look. Ah, yes, the officials got it right. He was offside. Scott McTominay. Jordan Shaqiri. No. But the ball ends up going out for a goal kick. That was dangerous. Goal kick and the match continues. The movement forward is excellent. Look at the support he has available. Showcasing his natural ability once again. Where's he going to play it? Easily done. And now he has possession. Shaqiri. He shoots from What? distance. Terrific save. And we now have a corner. 0-0 the score. This is a good get by the keeper. He shouldn't be disappointed it's a corner. Plays it long. That's a poor cross. If that's what he meant, he put too much on it. Mbappe! Good work there. Now, can he hold on to the ball? To the box. Could be dangerous. It's still there. He plays centrally, but favouring the left. And he shoots! Goalkeeper I don't cleared. know. Wait, I'm gonna change it. Like, the way I'm... Okay. Wait. Attack. Okay. X. Shoot. No. Bro, which one is B? No, I didn't finish. Oh my god. Try again from the corner. Oh, I didn't finish that. Here's another look. He does well to clear it, and the hosts will hope they can clear the corner too. Even the goalie is up there. Kylian Mbappe. In the area. Forward's not happy losing it there. Cristiano Ronaldo. That was a textbook challenge. Wrong decision. Possession lost. The ball is with the opposition now. Dude, what was that, man? Saka. Good work. Now they have possession. The midfielder gets it. Saka. Pushes forward. Just 1 minute of stoppage time. Crucial to win back possession there. Saka. Put it in. And the defender deflects it away. Blocked the shot well. First half ends and no goals. A little bit of edge missing so far.
Dude, that's... Hopefully another 45 minutes of sublime football to come. It's coming into the midfield. Excellent pass. They're all offering for it. Saka. Options everywhere. Saka. Forward's unhappy with losing it. Which pass does he fancy? Lots of choice. Goal is opening up. No surprise who's got the ball now. Rafinha. Oh, excellent touch. Moves on. He had to time that perfectly and now is in possession. Bro. Pedri. Now it's about what they do with it. Needs some support. That is Come on, Mbappe, come on now. incredible defending there. Nicely played into the right midfielder. Choice of passes. They need to be more precise with their passing. Left striker. Great play like that so often brings good fortune. Ball's goal bound. Watch, the defender intervenes. Right place, right time. They're looking to fashion a counter-attack. Bro, this update is ass. Like, why? He's embarrassed him there and now has the ball to show for it. He's putting them on the back foot. Saka. Xherdan Shaqiri. Mbappe. Left striker. A shot. Great shot. And Alisson is there. God. Thank you, thank you. Great work by the defender. Reads the pass well. This looks interesting. The ball's in the area. Under pressure from the visitors, the keeper does really well to put it out for a corner. Good work. Who's going to stop him? I need to change the settings. Had a feeling they would score. It's all backward Here's the now. replay. A very timely goal for him and his team. Got everything right. Here's the whistle and we're back in the game. Really waiting to see how the visitors respond. Vitinha. Left striker. He's forwarding forward from his own half. He finds the net. Yes, bro, UFL game if you want to play. You need to join, man. Let's take another look at this goal. A new player Gonna comes play replacing- before the big game. How is that possible? Wait, where are you from? What was that? They've stretched their lead. It's now 2 goals. Not bad. Doesn't want to offload yet. That's a foul. That'll be a free I kick. don't understand. Core or whatever. So the Call it referee thinks core. just a verbal warning is enough in this case. I'm not sure the opposition agree. Referee adds 2 minutes to the clock.
Ay, ay, ay. Bad timing. Offside. Oh, I used to have it. Budapest. I know Budapest. The referee was happy with that and seeing the replay. Budapest. So am I. He was offside. Curva, man. Curva, my friend. Curva, my friend. I'm sorry. That's not funny, my bad. That's the only word I know. Curva, dzień dobry. Turned this into a party for them. Dzień dobry, is it a word from? I don't know. Alright, let's try to fix the settings now. Okay, I need more so we can go and play. Okay, let's go training. Where's the training? Okay, just free practice. I need to change my settings. Bro. Okay. Oh my god. Shaqiri, bro. What? Okay. Let's try this. Okay. Okay. Just a second. Where's the settings? Settings. Okay, here's the settings. Attack. X is being. Oh my god! What? Attack. We said attack. Okay. So cross should be X now. Yeah. Okay. Cross is X. Shoot. B. Yeah, okay. Wait, what? Through ball. The hell? Why everything is like different? Okay. Do you want to play with me? You want to join? R2? Bro, I don't know. This is like this should be like an Xbox controller, not like a PS controller. I don't know what happened. Like it was working fine yesterday, but I think there's an update or some crazy shit. So I need to fix this now. This is like this should be like an Xbox controller. R2. Shoot R2. What? Really? I never did that. I don't do it with R2. Okay. Goalkeeper rush. Hold. Yep. So slide tackle should be B, right? Yeah. Tackle push hold should be X. Oh, okay, I see. So tell me, what dzień dobry means? I think only the attack is messed up. RT, okay. What about R? RB? RB?
There's nothing, bro. I think it's LT. Ball protection. Okay, I would say walk and run. LB. Sprint. Bro, they fucked up everything here. I don't know, bro. Oh my god, man. My attack. Walk, run. LB. Sprint is RT, not LT. Okay. Sprint should be RB now. Okay, let's try now. What the hell is that? I'm from Hungary. Yes, my friend, you're from Budapest. Okay. Bro, I'm confused. Like, why the game is like this now? Okay, let's just try to do it. Boom, like that. Okay, go back. It's not working. You see, how am I supposed to play and get? Oof. No. So it's either this or it's like this. Yes. So it's better always to do it like with his strength, the left foot. Always left foot is the best. Boom. Wait. Bro, my settings are totally different now. From Dallas, Texas, bro. Oop. Look at that. So he can score with his right foot too? Oh my god. I'm surprised. I'm really surprised. استمر عن طريق فيكتور برادة والعرضية، لكن الكرة تتحول مرة أخرى.
1-0 down for Chacho Golded. So Llorente passes it back to Aujourd-hui. Talking about Alexander Sorloth and those goals having been scored. The number's always there. He scores impressive goals, but you get the feeling with Sorloth, speaking to Atletico Madrid fans, that I'll wait for this attack because Thiago Almada spreads it out wide to Ruggeri. Giuliano trying to do a Sorloth, but his header goes wide, and it will be a corner. I'll wait for the corner to pick back up on the Alexander Sorloth topic. There's another athletic leap from Giuliano Simeone. Julian's corner. Boy, well, he's volleyed it straight into Giuliano. Barrios. Almada goes behind. I was going to say about Alexander Sorloth, when you speak to Atletico Madrid fans, it seems as if he falls into that Alvaro Morata category of a player that scores a lot of goals, but because some of the chances that he misses are so evident, notable, so clippable and viral and online in this online era nowadays, it feels like they're not entirely convinced about Alexander Sorloth being the number 9. They pay their season ticket money. They buy the strips. They're, from my taste, they're entitled to make that reading. I think that's wrong. I disagree fundamentally with it. I think that when you look at, again, his goals per minute ratio last season, when he was unhappy, genuinely unhappy at not playing, he gave a big interview at Villarreal. And you're somebody who sat down and talked to the Norwegian. When he was at Villarreal, I remember him being asked, are you one of those guys that if he's not playing, he helps forge unity? He said, no. He said, every minute I spend at a club not playing is a complete waste of my time. He said, it might be a bad thing to admit, but don't look to me for morale building if I'm on the bench. Now, that's kind of honest declaring of the colours. I'll let you take over now as we see personnel changes. Well, it's Denis Suarez, Lucas Boyer and Ander Guevara coming on. John Guridi departs. One of the 3 players coming off. Pablo Ibanez on a booking, another of those coming off, and Tony Martinez, the 3rd to be replaced. That last one is absolute like for like. Guevara and Ibanez. Ibanez hasn't done anything that's generated a goal threat today, but he is perfect. Somebody that scores and makes. Thought he was good enough. Villarreal thought he was good enough. Barca bought him for €1 million as a youngster coming out of the Manchester City setup, and yet there's never been a convincing spell where the elegant, thank you, finally it's working. Patrolling skill where he generates space and finds killer passes that we regularly see he's got. There's never been a spell where he makes that into a dominant trait, or has he become a dominant footballer? Here he is on the ball, playing it through to Carlos Vicente. It's deflected off of the Alaves winger, so it will be a goal kick. So what if... Oh my God, look at that. Look at the check. So in short, you disagree with those Atletico Madrid fans? I just have a different perspective, but I mean, I agree with you. It's none of my business if they're the ones wearing the badge. They're the ones spending the money. Look, this is a goal. That's what they feel, then a hunky story. He's also, it must be noted, I've mentioned the World Cup a couple of times. He's part of an all-conquering Norwegian side. I have never known a Norwegian side in my lifetime as good as the one he plays in right now. And they're going to the World Cup. And in the draw, they were a team to be avoided. And not just because of Holland. Oh my God. Okay, Giuliano. I think we need to... Llorente, here's Simeone Senior screaming out from the touchline. The game's opened up a little bit, I may have to say, and with the introduction of particularly Suarez and Boyer, maybe that's now what we're going to see, a little bit more of a seesaw game, slightly more action. The threat then immediately is, do the better footballers, which Atleti have 6 or 7 of, do they then use the spaces with more deadly intent?
Julian's corner at the near post. And there was a deflection from an Alaves player. I think it was Lucas Boyer. Turned it behind. Was the Argentinian centre forward. Julian's corner again, aiming for that near post. Oh my God! See, I said the goal, bro. I like it. I like it a lot. Julian. Giuliano. Rafinha. Ruggeri. Alagna made a block there, which is, I would say, was vital. It's the only useful thing he's done all day. When the changes were made, I think he can thank his lucky stars that Ibanez was booked, because that probably decanted the manager in favour of taking him off. Lucas Boyer trying to get onto the end of the pass from Denis Suarez. He's well defended by Marocco. Now Hanchko brings the ball forward. Always happy to run forward, the Slovakian God, centre-half. Shaqiri, that was close. Julian. Why, Bruno, why has he slowed it down there? Let the ball do the work. Simeone is outside him, he's rocket fast. Julian misjudged that opportunity. Pablo Barrios. Hanchko. Barrios. Julian. Hoping for the free kick is Diego Almada. Does well to keep the move alive. And it's cleared by Sivera. All the way down the other end to Jano Black. Ruggeri. Llorente. The pressure from Alenia. Very cool, calm, collected. Jano Black passes it back to Llorente, who can carry the ball into the Alaves half. Barrios. Giuliano is attempting the nutmeg. Bro, come on now. Blanco. Back by Barrios. Barrios. Almada. Straight at Sivera. That's another chance for Atletico Madrid to double their lead. Guevara on the pitch, meant to be influencing things positively, hasn't caught the match tempo, gave that ball away in the edge of his own penalty area, could easily have been fully culpable for that going to 2-0. Now a painful sight for the Alaves players as they see Antoine Griezmann, Alex Vena and Coquet getting ready to come on. Boyer. Blanco. He shoots. It's still there. Tries the shot. Nice touch by the goalkeeper. Gone for a corner. The keeper palms the ball away from the goal and out for a corner. Cross from the corner. Pacheco. Foul by Marcos Llorente on Carlos Alenia. It's a delicate stage, Bruno, and therefore I'm not sort of wading into Alaves, but the passing, albeit they're stringing passes together at last, is very risk averse. It's just keep possession rather than keep it so that we're generating superiority of numbers, that we're dragging Atleti into gifting us spaces. That, unless Atleti have got a horrible mistake, and it's going to have to change. So Julian comes off, as does Giuliano. And the third player is Thiago Almada.
and that's a proper interesting trio coming on. Baena is immensely gifted, but he's looking for rhythm and form. He's had an injury-hit season. He's also found it difficult to establish the same quality of play here as he did at Villarreal. Koke, the all-time appearance maker for Etienne Griezmann, a magician. Outright magician. And when you look at the players going off, would you feel that it's not been a negative display from Julian Alvarez, but maybe still that concern lingering that he's miles away from the player that he should be and that he has been this season? Barrios. Llorente. Baena. Goes down, asking the question. It will be a goal kick. Back on your point. First of all, you can summarise what the Argentinian World Cup winner has done in saying that nothing today will have boosted his confidence. Nothing today will have boosted the confidence of players around him. Like if we give it to Julian, something special is going to happen. Statistically, he hasn't ended that long goal drought, which dates back to early November in La Liga. Another opportunity will pop up in a second or two, because they're going to have Champions League football, 2 midweeks this month. Like immediately February starts, they're going to have cup football. Nil desperado. No panics, no disasters. But I think there was nothing today, zero today, that changes the chip. And that's unfortunate, because we're looking at a really superlative footballer, only having met him twice. I can say that from an interviewing point of view, he's interesting. He's by no means a typical footballer. Confidence bruises like a peach, I would say, if I'm honest. Parada got the free kick for Alaves. Best news for them, they're still only a goal behind Atletico Madrid, coming into the 63rd minute. Focuses on Robin Lenormand, one of several Atletico Madrid players warming up. Still 2 changes left for Simeone. Denis Suarez. Griezmann. Oh, Barrios stretching, and he's giving it to Denis Suarez. Marcos Llorente, a brilliant run to track back and cover and block that pass from Denis Suarez out wide. It looked like there was perhaps an opening there for Alaves. It's Marcos Llorente, as always, not in a selfish way whatsoever, getting back and helping out his team in defence. Juni Cardoso. Here's Koke. Llorente. Black. Sorlot doing what a target man should do. Bring the ball down and play it off to his teammates. Griezmann. Griezmann almost finding Alexander Sorlot. Hanchko. Ruggeri. Bit late from Carlos Vicente on Alex Baena. He does apologise for his challenge. The move continues for Atletico. Koke. Llorente. Barrios. Griezmann lets the ball run through his legs. Sorlot. Ruggeri.
Llorente came off him. I want to go back to try and, like a good advocate in an American crime series, make my case again. Griezmann has been on the pitch 60 seconds or something. I'm exaggerating deliberately. And there's a partnership. Step over, he knows exactly where the Norwegian is. Surlot knows what's going to come. He has a little dummy that fools Tenalia. The layoff is good. The ball in comes from the fact that Griezmann is like, I've got a strike partner and I know how to use him. Whatever is going on with Julian Alvarez, it's not the only problem. There's no feeling, to use a Spanish word, between the Norwegian and the Argentinian, but there is. Maybe that's part of Griezmann's magnificence. Maybe it's not that they adore one another, but Griezmann is a superb footballer, and maybe Julian can learn from him. Denis Suarez, João Pacheco. Antonio Blanco. Carlos Vicente back to Antonio Blanco. Looks up, doesn't spot it. And he passes forward, so he plays it short to Denis Suarez. Give He gathers ground. Oh, the hosts not enjoying having to defend at all. Luckily, the keeper was alert. Gets a strong hand to it. Palms it better. Long distance. The box could be dangerous. Moving the ball forwards. 2 more minutes. Alenia's had a bad day, Bruno, a real bad day. There'll be some who don't remember him now. And what a good footballer he was at Barcelona. Yeah, he's dotted around and been borderlast at Getafe. Possibly that rewired him a little bit. I remember him being part of a UEFA Youth League winning side where he was the main man. Many footballers, I mean, have come back to if this Surlot forces his way through Pablo Barrios. Needs to look for support. He finds it in Alex Baena. Alex Baena calls it off the post. And he's always got that capability, Alex Baena, out of nowhere to bend the ball into the top corner. That was pretty gorgeous, wasn't it? That's the Baena that Luis de la Fuente wants to see. That's the Baena who absolutely made the hairs on the back of her neck stand up playing for Villarreal. There's not much in him. He can hit the target from there. There's not much in it for him. There's not a big angle. There's huge space. Bosh on it. Smacks off the post. Quick on Alenia. Everybody knows that Messi's a fabulous, fabulous footballer. Not every soccer player who plays in the same team as him finds it easy to partner him. He turns derision on those who can't see things as quickly as him. When Alenia and Messi played in the same team, there was an absolute instinctive and complete understanding of one another. There is a far better football in Alenia, not just than we've seen today, but frankly than we've seen for a couple of seasons, sadly. Do you think he's chosen wisely with his destinations? Not only Getafe, we talked about one of the last. No, that's just provocative. Alaves as well. Don't seem to be teams that fit in with his. No. You think of your Celtas and Villarreals and sides there are like that. teams that embody the type of approach to what football is for that Alenia would benefit from. Denis Suarez. Surlot. Coquet. Baena. Sharp cut back from him and ball over the top. Surlot wasn't looking. I often paint Surlot's actions and his body language in a sympathetic light because I think he's an excellent footballer. He got that all wrong. He's moaning about the quality of the ball. He's looking over his shoulder. He should be anticipating what Baena's going to do there. Whether the ball is a little too long or not, Surlot was like, well, I'm not running for that. Yeah, no, hold on, mate.
Lucas Boyer can't get on the end of that pass. And for those who don't know already, Baena is no shrinking violet. If he wants to treat, here's the hit from the man in question. If he wants to look at Julian Alvarez like that, it'll take a long time for Julian to come to the boil. When Sorlot has got that looking down his nose at Baena and put the ball to my feet out of quality, Baena will cheap go shot to the boil a lot more quickly. Referee stopping play. Equalise soon. It's a head injury for Johnny Cardoso. Discreet game from Cardoso, but the biggest gift that Cholo is giving him is continuity. 3/4 of the way through the match, he's not been a candidate for going off, and this is the type of minutes in the legs and lungs that Cardoso desperately needs. Denis Suarez. Up to Reback. Low cross, which is dealt with by Mark Hanchcott. Johnny Otto. Antonio Blanco. You could hear Carlos Vicente was asking for the ball back out wide. Guevara. Carlos Vicente. They're suggesting oh, give it to Shaqiri, man. Shaqiri is the best. Again, Vicente is constantly saying, give me it back, give me it back. When you consistently are putting your full back, your opposition fullback in trouble, then your teammates are much. This is dangerous. The defence need to clear it. How good is he? Excellent. One-on-one ends up going out for a corner. Nice interaction. Much more liable to say, yeah, let's give it to him. He's on a roll here. Something's happening. Wow. Neck and shoulders. Not my head and shoulders. Johnny. Slightly fortunate there as Abde played it into Ander Guevara. Now Denis Suarez to command the Alaves attacks. Kudos to Caldet. He's got his team pressing so well that he tackled each other. Carlos Vicente. Subpar cross from him. Again, but coming inside onto his weaker foot, not going outside the Italian. I don't know if the Italian said something intimidating to him, but Vicente just refuses to try and go outside. Ruggeri. Hanchko. Koke. He's asking a lot of Sorlot with that pass. And Antonio Blanco heading into the final 15 minutes. The Metropolitano Alaves is still in this one. Johnny. Carlos Vicente. Now a chance maybe to take on Ruggeri. And his cross is deflected and will be a corner. Oh my God, bro. One of these rare opportunities for Alaves from a set piece, as we see Lenormand. It's going to be the last substitution made by Atletico Madrid. One of the fourth substitutions, only 3 have been made so far. Abde. Cleared by Bouyl. Guevara. Denis Suarez.
Antonio Blanco. Johnny. Over to Carlos Vicente. Again, it's very, very long spell of possession from Alaves, but nothing too incisive. No, it's not, but there's a slight degree of threat, which is why the fans are whistling Alaves at the moment to try and put them off. They're not whistling their own side. Boye trying to get there. Hanchko. It's fallen to Alex Baena. He's probably one of the calmest customers you could have found in that situation. The stat I'm referring to, why there's a nervousness now. Bro, that's not fair! God, man, what? Why? You changed my settings. From rivals. Now, the fans haven't had to suffer this Update or whatever, I don't give a shit. It's just... let's get apart from the Christmas break, I've been on the road. Now, I think it's a hint of nerves. Definitely get that sense inside the stadium, and with Alaves seeing more and more of the ball in this final stretch. Johnny. Carlos Vicente. Sivera looks for Lucas Boye. Slips as he was looking to contest the ball. Lenormand. Ruggeri. Alex Baena. Arpui pushing forward, finding Marcos Llorente. Barrios. God, man. Float in another cross. How unlucky I am. Yeah, it was the mechanism via which the only goal of the game came so far that time. Barrios on the run with the touchline approach and couldn't get the power. Hanchko. Well, not that far away from Cholo Simeone doing his giant cormorant act with his arms outstretched, wingspan huge, flapping away and beseeching the fans to start really urging the players on. Barrios, Solo was asking for it. It was the outstretched leg of Antonio Blanco which blocked the cross. Oh, you could hear Simeone there saying just a little bit more. The game isn't done. It's not sealed. Yeah, I'm sure we talked about jittery fans. The single most jittery man in the Western Hemisphere is Cholo Simeone. Baena. Koke. Griezmann shoved off the ball by Tenaglia. Carlos Vicente caught by Ruggeri. This is another view of that shot onto the post by Baena. So the last change made by Goldet. Mañas coming on to replace Antonio Blanco. Blanco's been building up decent experience. He was once a much fancied footballer in the Madrid Cantera. He's given a long interview recently where he talks about quite a melancholy feeling about, did I make the right decision? Was I ever going to get more football? I started to play for one coach and then I disappeared, and therefore I decided I must strike out on my own. And he's a regular. He's an absolutely key footballer for Alaves. His substitute, Mañas, maybe there's a little bit more of goal threat. Llorente. Playing further forward now with Arpui having slotted in at right back. Barrios. Ruggeri.
mistimed his header, John Pacheco. That's allowed Alexander Sorloth to run at the Alaves defence. Llorente, first-time ball looking for Griezmann. Ginali did so well. Read it, understood exactly what was going to happen. Denis Suarez. Carlos Vicente. Cross from Carlos Vicente. Ask questions of the Atletico Madrid defence. Turn of pace from Alex Baena. Griezmann. Koke to Baena. Atletico Madrid and Getafe. Atletico Madrid 1-9. Bam, bam, bam. Llorente. It's comical there because Baena is a guy who can distribute right or left. He took a look right and went, Sorloth. And he took a left and Griezmann. Neither of these guys is going to outrun the defender, so he gave it to the Come on, guys, what do you think? Two men. I want to see Hakimi scoring the goal, bro. Sorloth. Yeah, let's go, baby. Because they want a flick, they want a trick. If he recycles this ball and it goes into the middle and there's a goal, can I take the whistles back? No. He shoots over the crossbar, but it's... Yeah, this is a level of frustration that... What do they want? They want it to be up and heading that extraordinary goal. And be Baggio at the same time. It's a level of intolerance focused at one footballer that should be seen as a product of the fact that it hasn't been all that appetising for Atleti in terms of the domination of the ball and what they've done with it. Mañas. Mañasa recette. Denis Suarez. Rafinha. Del Piero. Johnny. Lampard. There's no end product around the Alaves players. Zelensky. Run back. Griezmann. But why did he, I mean, leading to this is why does Johnny take a first touch? When the ball is served to him, why isn't it hit on the run? Hit and run. Foul isn't given against Griezmann. Which leads to frustration inside the ground. Carlos Vicente. Onto his left foot. Onto his less talented foot. He hits it too long. He's scared of going outside Ruggieri. Ruggieri could have played this game. Yes! Let's take the ball and score it. 5 minutes. Great start. Great. 1999. So it's 1-0 and the ball is back in play. Come on, bro. Wake up. What are you doing over there? It's in and now that's With a nice little... Jerry could have played this game in a no-coward cravat with a nice little cube. I said a few months ago, my left foot's for, right foot's for standing on. But what you do in that situation is tell Ruggieri you're going inside, then go outside. Particularly when in the first half he showed that, Vicente showed that he doesn't have to beat a man for pace in order to put in a beautiful cross. It's been an enigma wrapped in a question mark of a performance from Vicente. And Nahuel Molina will replace Alexander Sorloth as the final change. Bro, come on, no. The spectators towards their goal scorer today. That's more like it. It's a tough gig for Sorloth. And a mixed response for Nahuel Molina. I think it was a combination of constant media rumours about him wanting away, some of the fans saying, okay, if you go, we'll be able to sign, for example, Kang In Lee. Nobody ever said that Atleti was an easy crowd. Loyal, but not gentle. Barada came off of Marocco. Bro, what? It's like this.
something feel unusual, like it's totally different. Norman does well to win back possession. Barrios. Baena shoved off the ball by Johnny. Coquet. Griezmann. He's the 1-2 with Coquet. It's a clever ball from Griezmann to Baena. Over the top for... Let's go, Junior Game Changer Pack 2. So look, there's been, I think, and I hope that we're echoing what those at home are feeling, that there's been a slight deflation of what we expected of Atleti in this game. But there was a time when 1-0 to Cholo Simeone's side was a title scoreline. Yes. He racked up about 65 of them in 120 games when he first arrived at this club. Won the title in 2014. This was a trademark score. It hasn't been for many, many years. If they hold this out, it'll do for 3 points. But they haven't been all that impressive. Coquet. Carlos Vicente puts it through the legs of Ruggeri. Boyer. Abderrebank. He's got Barada bursting forward down the left-hand side. Abder goes infield and the surprise factor has disappeared from the move. Abder. John Pacheco. It's a disgraceful decision from Abder. Egotistical. Carlos Vicente has overcooked the cross. It's picked up by Barada. Curls one in. Headed behind, and it will be a corner. So Vicente overcooks it, but this time it's in an area where it can be refound. The ball in means corner kick. Time's running out. They haven't looked all that special at set plays this game, but do things correctly and normally benefits will accrue. Reverse corner. Jana Black thought about coming. Jean Pacheco heads it over the crossbar. That could be one of their last chances. He got there, Pacheco, ahead of Hanchko. But look, there's a little message, I think, for Johnny Otto, who didn't go body to body, although it wasn't his man, it wasn't necessarily going to be a winnable ball. He didn't go body to body with Surlock. Surlock's header was at his pleasure, something that Pacheco didn't get given there because Atleti went and just worked to the extreme. Nahuel Tenaglia. Carlos Vicente. Got the Roberto Carlos 93. Ruggeri, who caught him. No? But he got Lampard, De Piero, and Beckenbauer. Okay. Each of them committed instantly. God, Shakir, you got... Never went up. You got that call. I like it. I like it. Each of them have broken the rhythm. Just, it's not particularly pretty, but it's awfully smart. Carlos Vicente, which way is he going to go this time? Hopefully we fix to his the right problem. foot, but it's blocked by Ruggeri. Corner kick. Corner kick. Vicente, he's tossed this game away. There's another corner in added time that Atletico Madrid are going to have to contend with. Carlos Vicente near post. Denis Suarez doesn't get there. Abder. There'll be another corner. Wow. This crowd is for what the Metropolitano usually is eerily silent. You can really sense how nervous the fans are looking on. It's another good corner. He's headed it into the crowd. And it was Lucas Boyer of all people. Oh, timing of a stopped clock. The ball is just begging to be nicked home. Any firm contact on it, and Oblak, big man, is going to be struggling to get down. Maybe he splays his legs out, handball, goalkeeper style, but I was begging to be converted. And for all his flaws sometimes in games, you said decision making early. Going up the middle, that's always an option.
broken into the area. The counter-attack is on. Great movement up front. Support everywhere for him. Chance to pass it on. Yeah, the service from Abdi. Trying to continue singing and keeping the volume up inside the Metropolitano, but there's no denying, no hiding the fact that they are nervous, that they are tense in these last few minutes. Probably not what they would have anticipated. Barrios. Still got the energy to get forward. Pablo Barrios. Come on, bro. Marcos Llorente. And that will be catching practice for Sibera. Denis Suarez. Johnny. Carlos Vicente. Another cross and another corner. Redemption time for Vicente. This one's headed clear by Ruggeri. Booted away by Pablo Barrios. Sibera launches it back towards the Atletico Madrid half. Llorente. Now Ander Guevara. That's a poor pass from Ander Guevara, which takes the sting out of that Alaves momentum. Well, Superliga leaders in Turkey, Galatasaray, will have had their scouts here that have done lots of analysing of tapes of Atleti in the last few weeks. They'll come away from this thinking we can stymie them, we can thwart them. Whether they put that into practice or not, let's wait and see. But Galatasaray scouts won't be taking a report home saying, wow, we're in trouble here. Over to Istanbul for Wednesday night's match, with what it looks like 3 points in the bag here, but one more set piece, Bruno, maybe? Well, it's going to be a free kick after Tenaglia has been brought down. Alaves looking for a draw, which would not only mean a positive result from Metropolitano, but a point, which would see them go level on 20 with Sevilla and Valencia, and jump out temporarily on the goal difference from the bottom three. Abde. It's another header for an Alaves player. I think it's Lucas Boyer. I think he knows that that was their last chance in this game. Glimpses of what could have been. Atleti look as if they've wrapped up 3 points. The whistle's going to go any moment now. Abde's distribution. Ruggeri being tested by Vicente. Lucas Boyer on instead of the pretty ineffectual Tony Martinez. Glimpses of what could have been but won't be. Well, in the end, it's frustration for Alaves because they were pushing hard to try and get an equaliser, and a bit of frustration also for Atletico Madrid in the manner in which they ended the game. Job done, 3 points, and they're on 41 alongside Villarreal. But I think, Graham, the feeling or the taste in the mouth of the Atletico Madrid fans, they won't be as sweet as they probably would have liked coming away with a win. It's a homecoming after over a month. The fans knew that there was enough talent on display, and Alaves were set up sufficiently defensively, and there were enough goal opportunities that this could have been far more convincing. And for those who paid their money to sit at the stadium, and there were enough goal opportunities that this could have been far more convincing. And for those who paid their money to sit at the stadium, far more entertaining. But Cholo Simeone won't be listening to any of that, won't give that house room. In that bottom three because of Valencia's win away to Getafe on 19 points, but on top of them,
Valencia 20, Sevilla 20, Getafe 21, Mallorca 21, Real Sociedad 21. It's extremely tight at the bottom end of the table. It's going to be a fascinating relegation battle. Always good when it's tight at the bottom. When you're not involved, yeah. For us, it's fun as mere neutral spectators. Well, there are the Atletico Madrid players, as always, heading over to those fans to thank them for their support throughout the entire 95 minutes, always trying to help them through. Gain another 3 points at home as we wait to hear from a couple of the players pitch side. We did hear half-time from Carlos Vicente, so it'll be interesting to see how the Alaves players are feeling after this defeat. And the MVP, Pablo Barrios, might be the player coming over to speak to us. Another good, fine performance from the young Spanish midfielder. And that was the hero today, Alexander Sorloth, with his bullet of a header. The difference between the two sides. Alaves players also thanking the travelling fans who have come across from the capital of the Basque Country in Vitoria. Away fans, as we said. Real Betis next up for Alaves. It doesn't get any easier for them as they attempt to climb out of the bottom three. And after taking on Betis, it's Espanyol away from home, and then Getafe at home, Sevilla and Girona in February. Those three games will be very important for Goldet and his men to see where they can end up this season. The view from outside the Metropolitano as we continue to wait for the players with our pitch side reporters doing the lap of honour. And here we go, it's Johnny Otto. To ask you about your analysis of this game. You finished the game very well. Do you feel like nothing is enough for Alaves now, because you need results to get out of the bottom three? In the first half they pushed us back and we struggled to come out from the back. It's normal for that to be the case though against Atletico Madrid at this ground. We tried to have the ball and play out from the back, but we weren't capable. In the second half, they scored early, just like Villarreal did against us last week. Then we started to attack a bit more and try and be ourselves. We pinned them back and had clear chances. But we knew that it was going to be difficult. That's like a 92 goalkeeper, but he's useless. We just need to keep our heads high and try and pick up points at home next week. Does this now force you to try and get points at home because you're in the bottom three? And there is that urgency. We know that we're in the bottom three, but that everything's very tight. We need to look forward, despite it being a difficult moment. The team's working hard. Oh my God, it's 3 for 1. Oh no. If we keep doing that, I'm sure that the results will come our way. You're one of the players that has featured the most on the pitch. Do you think that the squad is too short and players need to come in this transfer window? I think we've got a good squad, and that's not our issue. We need to do what we do with our squad. We've got a brilliant set of players and coaching staff and brilliant set of fans. We need to focus on ourselves, work hard. But we've seen that in the Cup and in La Liga that we are working hard. But we all need to work together. Now it's going to be Pablo Barrios, the man of the match, the MVP today. Most valuable player. Wonderful view of Madrid in the background. Está bien.
Eso es, Pablo, es que estaba diciendo Guille Moreno que vaya partidazo de Barrios, no tenemos los datos de todo lo que ha estado ocurriendo. Brilliant game from you. We don't have stats how much you ran today, but assist, MVP. I suppose that on a personal note that you can't ask for much more right now. Bueno, más que con lo que dice. Me quedo con el trabajo. He suffered a little bit, but I'm happy with the 3 points. It's one of those days where you have to give absolutely everything to try and get the result. A month since your last game at home. Those last few minutes maybe. Okay, you know what? Let me try to change the controller. Maybe that will solve all our problems. This is weird. Okay, let's try this.
Okay, just a second. Just trying to see if it's gonna work. Okay. So we go here. And then to IshowHero. Okay, edit device. Samsung, Roku, no. No. Bro, no. Yes, and you connect, please. Go to settings. Okay, what's the problem here? Why you can't connect this? La 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 delivery right onto the boot of Laporte, and Pazzi was there. And Raab survived. Connect. 5 minutes into the second half. This is a much improved showing thus far by the hosts. Frankowski 1-2 with camera. Okay, Lovely ball into the feet of Rouault. Ball again, charge down, and a drop for Altamari. Nice. End away. Not sure how much knew about it. Nice. Was heading wide, couldn't be sure, of course. Amy Secco. Okay. 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 No, that's too much. Tamari didn't get there ahead of Nego. He rather turned into trouble, into the Jordanian. Ren players, Mbolo and Altamari particularly, and a few of the fans felt that went off. Either way, they win back possession quickly enough. Seydu lays it off to Frankowski. Continued his run. Ronje will pick it up. Oh, what? Hit away by Pembele. Now with Merlan to deal with, it's a dangerous looking cross. He'll drop to Frankowski.
Oh, the 2 goal scorers against Lille combining there. Not quite as well struck as the one disallowed by his own handball moments ago. It's another save for Mpazi to make. He worked more in the first 7 minutes of the second half than he was in much of the first 45. Possession is evening out as well. Now very nearly 50-50 and seeing plenty of it since the restart. Though could still be dangerous on the break. Lead off by Keton. Zouaoui. Space to pick out his cross. It's over the head of Samata and Keton, waiting in the middle. It was a save, wasn't initially clear from our angle. Fired straight into Mpazi by Lapoule. Be determined to score. Started life in Rennes so strongly. 8 goals this season, most of them coming early on. One for Angers before his move, and then scored on his debut against his old club on match day 3, 1-1 draw with Sco. First goal of the season came actually after just 9 minutes against Paris FC. 10 goal contributions in his first 9, getting a hat-trick against Strasbourg. But they've rather dried up of late. Frustrating couple of months for Rennes number 9. Change here, and Mbolo grabbed an assist. Set up Merlin for the second against Lille. Also scored in the reverse fixture. It has been penalised there. Did have a handful of Sangonte shirts as the Le Havre captain went down. That was his second assist in his last 4 Ligue 1 games, Mbolo, as many as in his previous 34. Never been a selfish striker, quite often racking up the assists. Grabbed 4 assists to his 6 goals in his final season with Monaco last campaign. Mbolo goes down. This time he'll get the decision. What about taking it quickly? Stephanie Frappard isn't ready yet. A bad touch from Habib Bey. A decent player in his time, a right back. French-born, 45 caps for Senegal. He'll be watching on later, I'm sure, as they play the AFCON final. He played as they finished second in 2002. Floated in towards the back stick. It's danger dealt with by Le Havre. I hope not another issue here. Mpazi helping out Zouaoui. Left back staying down. Clash with Brazier at the back post. Lovely feet there on the far side. Madi Camara. Open up here for Brazier to bring it forwards down the left. Merlin turn into space. His options. One of them was Rongier.
Ran though straight into Seko. Neatly done. Now, this could be dangerous. Gets the ball. Well played. As he closed down by Mbolo. Going in waves of high press. Leone deploying it from time to time. Diga can be animated at times as well. Frustrated there by something he saw. Brought down by Nego very nicely. Would learn a corner. Oh, had 4 of the 5 corners in the first half. Showing just how positive an opening to this game put together. Didn't threaten all that much from them. Did that change in the second half. Timothée Pembele, one of the aerial options. It's floated in, well claimed by Brice Samba. Wanted to take that quickly, frustrated. Hear the whistle, that may have floated back in. After initially crossing the line as well. Maybe the first time it happened from a Le Havre corner this evening. Carried forwards by Mady Camara at some pace, and it might get dropped for Laporte. Flag stays down. Esteban Laporte, no real celebration, but there certainly is around Roazhon Park. They have the breakthrough inside the hour. It was all from that driving run. Mady Camara came off Real Mbolo. Looks like he was just about onside. Not sure how much he knew about it, but it will go down as another assist. Cool, calm and collected from Laporte, slotting into the bottom corner. Almost felt he dared not celebrate, in case it was an offside, but eventually allowing himself a fist bump. 9th of the season for Rennes number 9. There is a VAR check ongoing. And the goal has been ruled out. Abbey Bay watches on. Silence falls over Roazhon Park. Yes. Goal disallowed. Finest of margins. Let's go, Mbolo Tringa. just offside. And Laporte denied. Half an hour to play. It is as you were. Still, we await the breakthrough. It's not a goal drought by any means for Laporte. And you get another chance here. And he was trapped by Aruna Songante. He and the home fans feel that a lot of decisions are going against them this evening. In the aftermath of a disallowed goal. This is overwhelming. I doubt They were initially frustrated there, presumably thinking it was set to be a goal kick, but it will indeed be a corner. Contan Melan to take. It's just over the head of Mbolo. It's almost met by Brazier.
Another battle at the back post between he and this time Seko rather than aujourd-hui. Leaves another Le Havre defender on the deck. And compromising in his climb, fluttering into the back of the Japanese. There seems to be a back five now for Le Havre. Dembele playing in between Nego and Songonte. I'm sure it's had a positive effect though, that change. They have been on the defensive far more than they were in the first half, as much as I'm sure it wasn't part of the plan to replace the ultimately injured Lloris. Knew they'd settle happily enough for a point. Now edging the duels, Rennes, who were certainly behind a particular stat at the halfway point. Nego, Hungary international. Ici, monsieur. Doesn't speak Hungarian, but and naturalisation. And has a number of appearances for his adoptive international team. So almost 60 of them for the French youth teams. Frankowski. There's one for camera to chase. A race that always likely to be won by Songonte. It's given away though. Merlin. Now with Altamari. Camera. Rongier back out to Altamari. Cuts inside Nego. They're running down a blind alley there, he sensed, but Merlin will keep it alive here on the left. Got his shot away. He was a little rushed. He was on his right boot. And sailed high and wide in the end. And he felt there was a deflection. To say, even from the replay, the benefit of 3 viewings, I wouldn't say with certainty. Rappart, our team only get the 1. He settled on a goal kick. There's another back player, stays down this time. Here's a player brought on. It's Mbimbi, number 10. On his birthday, turns 25 today. Gave away a couple of dangerous free kicks in the first half. The home fans feeling perhaps this is a case of time wasting from Le Havre and Mbimbi, but he seems to be moving okay, can't be too short. And Le Havre, I'm sure, will use every trick in the book from here on to secure the best result they can. Frustration will likely grow amongst the home fans as they do. More decisions that go against them also increase the frustrations around Roazhon Park. Time is increasingly of the essence, ticking towards the final quarter of the game now. There's some space here. They can potentially utilise Camera. He's looking for the run of Mbolo. It's really well cut out by Songonte. Captain's so important to Le Havre. Given away to Brazier. He'll win it back very quickly. Get his head up, has options in the middle. Paul
They'd rather made his run. They can do something with it. Become statuesque. Put behind in the end. Oh no. Run it back off Pembele. And who else but Songonte in the way? Came through the Le Havre ranks. Only 23 years of age, but a leader for some time. Hit away by Seko. Seydou. Zuawi sends it long. Anywhere will do right now for Le Havre. Here comes the response. Camera into the feet of Brelin Bolo. There's 3 or 4 around him, nowhere to go. Mela sent it in early. Awkward one for Songonte. 2 touches in the end. That will do just nicely as Nego keeps it in play and no less finds a teammate as well. Could be a counter here for Ak. Samata. His options in space, deflected and in. Three somber appeals. But it'll be claimed. At least went out by Russell NDIA. There was space to shoot. He obliged. And the deflection left Somba with no chance. But who did it touch last? Taken down by Samata. It was NDIA. Well, it certainly come off his teammate. He was onside. And it will stand. Ren thought they had taken the lead. That goal ruled out. Barely 5 minutes later, they find themselves behind. And it's the birthday boy, Felix Mombembe, who'll be credited with the goal. How about that for a gift? It's NDIA for now. I'm pretty sure that'll go down. So Mombembe on go. Another final touch. Claims the goal. Will be his first since joining from St Gallen in the summer. What will the Rennes response be like? 20 minutes left. Lepoul plays it out to Altamari. Merlin. Rongier. Plays down quickly. Altamari, he's second to that ball. Smartly allowed to roll out of play by Loic Nego. Looks for calm. Bro, I don't know. Tabi Bate perhaps looks for chaos. Waiting to come on. Mohamed Kademete. A teenage sensation. 18-year-old. Will reinforce the Rennes attack. Ludovic Blas waiting as well. Well, said it wasn't following the form book in the first half, but now even more so. More than 3/4 of the way to a big upset here. Well, elsewhere in Brittany, it's been an equaliser. Nantes levelling things up against Paris FC. All pretty good news. The last few minutes for Le Havre. Who would remain 13th
with a 3-point gap to Nice below them. Paris FC and Nantes both dropping 2 points. Keton sliding in late and catching Brazier. The teenager booked. الحمد لله. راضي بالله يخليك هيك عملت اشترى ونزلته 6 شهور Well, it's not all caution thrown to the wind just yet. As Esteban Laporte will make way. It won't be a 9th of the season for ends number 9. Straight swap up top for Kadem Ete. Ludovic Blas also brought on. Plenty of quality in his left boot. What can he do with it in the remaining 20 minutes or so? Melan made way for Blas. Certainly an attacking change, even with Melan's more advanced role in recent times. And changes incoming for Le Havre as well. And Sangonte heads away the corner. Frankowski can only earn another corner. Pressure though ramping up here on the away side. Clear urgency about Rennes' play. Frankowski onto the head of Mete, and his first touch was an effort on goal, not on target. Reportedly being pursued by Al Hilal, Saudi club interested in the France under-21. Been making waves already. 30 professional matches, having only turned 18 in October, as Lionel Mpazi earns the first yellow of his Le Havre career for time wasting. 5 goals and 2 assists across those 30 appearances for Mete, 3 and 2 respectively this season. Apparently in recent days a major Premier League club also expressing interest. And this is White. Here's Mete in on goal. Saved by Mpazi. Well, he's made an instant impact. Header over the bar. And then played in on goal by Mbolo. Brilliant first touch. Take it away from Pembele. Great awareness from Mbolo. Not the finish to match this time from the teenager. Frankowski to take. He'll drop for Altamari. He gives it away. It's 3 on 2 here. We're forced to check back. Samata turned into trouble. You can see there, it will go down. It's a Mombimbi goal. Into the final 15. Camera driving forwards, as he's done on a number of occasions. And their brightest sparks in the course of a frustrating hour and a quarter thus far. Seydou
staying down. Rather Seydu, the offender, and leaving. Russell Ndiaye stayed down. It was his shot, which cannoned off Felix Mombimbi. The birthday boy opening the scoring, leaving Somba with no chance. Ndiaye wanted it. Scored in the reverse fixture. There's no way it wasn't going to be a Mombimbi goal. His first since his summer move from Switzerland. His 13th appearance. Unlucky for some, not for the number 10. Meanwhile, set to make a first appearance there, Soufiane Boufal. January signing. Set to come on. Will he replace injured Ndiaye? Doucouré there as well. It's Pembele, first half sub on. Will be a second half sub coming off. Keshta there as well. Another reshuffle for Didier Digard. It will surely be all-out defence from here. Buses parked. Keton also replaced by Doucouré. Doucouré will move into central defence. Mombimbi, the goal scorer, currently the difference between the teams. It is who's replaced by Boufal. That's all 5 substitutions made then by Didier Digard. Still about a quarter of an hour to play. Samata will now lead the line alone. Will be quite possibly one-way traffic from here on out. May take it taken away from him, but not permanently. Rongier over to Ludovic Blas. Now Tamari was onside, gets his head up. He picked out the right pass. Well, he did, but Mayte blocked his lines. 2 huge opportunities for the teenager in what, maybe 5 minutes since coming on. And that one goes to the wrong side of the post. He's getting into the right positions. He's not finishing the chances he's being offered up. That was Altamari's final involvement. On in his place comes young Legendre Quignonez, goal scorer in the cup. And he emulate that in the league. 17-year-old Ecuadorian. Paris FC scored a second against Nantes. A moment ago, Luca Colliosho. Mixing things up again. You can vote for your man of the match at ligue1.com. Be the birthday boy. It's currently the match winner too. So before the final whistle, but maybe leave it late because you sense there are at least a couple of twists and turns to come in the tail here in Rennes. It's well won back. Rennes currently stuck in their own half. Not at all where they want to be. Estra, poorly done as ever, as he called customer. Kind of head that they need. Final 10 minutes here.
again. Open up for a Boufal shot. Needed to be saved by Somba. Looking for a debut goal. Days after signing, minutes after coming on. That wasn't too far away. Curling into the bottom corner. Bouncing awkwardly just in front of Somba. Didn't feel he could risk trying to catch it, but that allows Le Havre to kill a few more seconds. Tamari can only watch on now, like the other tens of thousands in the stands. Kesha with the corner, away by Mbolo. After a wave of attacks, a strong spell for a few minutes. Runner having to remain patient here. Things go back to, it's not quite clicking. Collision leaves, I think, Quinones there on the tower, but Le Havre will carry on. Samata gets his head up, has options. One of them was Boufal. Couldn't thread the needle between who's in red and black in front of him. He said Le Havre looks set to park the bus, but we've currently got practically every outfield player in the Rennes half. Now though, he's given away to Quinones. Camera looks for the run of Meite. Tenacity from the teenager. Wins it back from Nego. Waits for the cavalry to arrive. Quinones will get it back from Rongier. Cuts inside. Quick feet from the 17-year-old, but no end product. Ecuadorian and another corner. Oh, Fede Ducouré. Latest edition from the famed Rennes youth system. Spoke about the attention heading the way of Meite. Jeremy Jacquet currently being courted by a number of Europe's biggest clubs. Reportedly Chelsea making inquiries now, as well as Man United, Arsenal, Real Madrid. It's missed by Mpazi. No real danger lurking behind him. Frankowski picks it up on the opposite side. Seydou. Blaz. There's Legendre. Firm but fair tackle. The opinion of Stephanie Frappart from Yacine Keshta. Brazier running down left wing back. Open up for Madi Camara. Fires it straight into Songonte. There's Ludovic Blaz. Nice ball in, and this time he gets it right. Well, it's Braylen Mbolo who's running away with the ball. Who got the last touch? Does it matter? Not really to those Rennes fans. They're back on level terms here with 5 minutes to play. And Mbolo straight back to the centre circle. The job is not done yet. Now they just hope that this one stands. Both onside. And it is. A brilliant ball in from Blaz. Headed home by Braylen Mbolo. Both he and Meite there. There's Mbolo, who finally found the finishing touch for Rennes. His 5th of the season. Perhaps the most important. Is there set to be a 6th? Meite!
Well, almost the quickest of quick fire doubles. How many seconds there between the ball hitting the back of the net on two separate occasions, where both Embolo and Meite were offside. They are playing with fire. Escape this time. And you said you sensed there were twists and turns to come. We've had plenty. Still 3 minutes plus additional time. Could still go either way. Have looked dangerous when they do get forwards. But Rennes want this. And they're giving it everything here in the final stages. And visitors look a touch nervous. Kester, as ever, does not. We'll get it back. A little short of options, but very neatly finds Rufal, who flicked it on just as neatly. Over to Zouaoui. It's a decent ball in. There's no one rushing in at the back post. Kester wasn't too far away. It bounced just in front of the back post. Out for a goal kick. Frantic end here in Brittany. There's space for Legendre. Cut inside. Ran straight into Ndiaye. Into the final 90 seconds of the scheduled 90 minutes. How many will be added on at the end? Is there time for a third goal? The sense that there is. Which way will it go? Rennes back on the attack here. Aujourd going for the disguised pass, the killer pass. Didn't come off, but it's quickly back with the hosts. Frankowski out to Legendre. He floats it in, particularly near anyone in red and black in the middle. Camera though goes down. Clumsy challenge and produce a free kick just outside the box. There was a heavy touch and a heavy tackle from Simon Ebenog. What can Rennes do with this? Frankowski taking claim of the ball. Now he will hope he doesn't come back to haunt his side. 21-year-old. A decent game in midfield, quietly keeping things ticking over. And there are 8 minutes of additional time. There were 5 at the end of the first half. Plenty of time for a winner here in Roazhon Park. Frankowski fires it into the mix-up. It was headed away by an aujourd defender. He'll push out, but only as far as the edge of their own third. Blaz finds his way past Zouaoui, heads for the byline, look to pull it back. Meite will get there first and produce a foul. Not going his way thus far. And final change. Looks like we'll see Frankowski replaced by Seko Fofana. He certainly has a late winner in his locker. Produced a number of them for Lens. And his captain up in the northern tip of the French hexagon. Too much to take for those watching on. And Fofana, the late hero. The reshuffle from Habibé this time. Central midfielder coming on for right wing back Frankowski.
will now be, of course, all filled by Ludovic Blas. He's already shown what he can do. So that inverted winger. And here he is, picked out by Camera. Continue his run. Blas cuts inside. Deflected through to Camera. Flag stays down. There's the cross just in front of Mohamed Kademete, who has been centimetres from a hat-trick in his 15 minutes on the pitch. Ren forced all the way back to Brice Samba. Spoken about their players they're trying to hang on to. Be more coming in as well if they earn another corner. Reportedly close to an agreement with another Polish international, Sebastian Szymanski, currently with Fenerbahce. Should cost around 10 million euros. 50 caps for Poland. Playing in Turkey for a couple of seasons. Blas, an out swinger, right onto the head of Brazier. A combination of Mpazi and Zouaoui keep it out. Ended up literally on top of his keeper, the left back. Frustration that it's gone down as a Le free kick. The home fans shake of the head from Brazier. Even having given away a lead they held for around 15-20 minutes. Le Havre would be the happier if it were to end like this. Point away against a side who's taken 18 points from their last 21 available. But is that how it's going to end? Still 3 minutes of additional time to play. Camera on to Ludovic Blas. Go up against Zouaoui again. Seems to have the better of him. Again, it was a combination of Mpazi and the defender, this time Songonte, his captain. It was again the defender who got the final touch. Put it behind for a corner. It'll be Blas to take. Fofana, a number. And red and black waiting in the middle. Fofana, one of them. Flicks on to Seko Fofana. Lays it up. Legendra. It's into a decent area. Headed partially away. They're pinned back here. Le Havre. Fofana dropping deep. Trying to make something happen. Seydou. Going to open up here in front of Valentin Rongier. There's a comfortable enough save for Mpazi. We'll buy a few more seconds here. Fofana trying to help his opponent back to his feet. As Le Havre look to hang on. Final whistle has gone in Nantes. Paris FC with a 2-1 win. Ndiaye is in need of more treatment here. 90 seconds, the additional 8 minutes remaining, since there might be at least one or two more after that. Here's the equaliser, which arrived in the 86th minute. Mbolo
And straight back to the centre circle. Will we hit the 100-minute mark here in Rennes? As things stand, Paris FC moved above Le Havre. Let's see if goals scored. It would certainly be a good evening's work for the away side. They could earn their single point, move themselves one more, make it 5 between them and Les Canaries in the relegation playoff spot. 7 between them and Auxerre in the true drop zone. 98 minutes are almost up as we get back underway. That was a good 90 seconds there. Weren't spent with the ball in play. Diga yelling out instructions. Doesn't want late heartbreak here. I don't know why my... Yeah, now it's working. It's working. Rongier, he finds Blas at the back post, who drops to his knees, hands on his head. Was that the moment? Was that the chance? Struck it well enough, it just kept rising. Rennes have won 6 of their last 7 after failing to win any of their previous 6 to that. Shows just the level of the turnaround. Are they to be frustrated here? Be their first draw in some time. Since the start of November, earned the second most points in the league behind Lens. Won 7 of their last 10 in Rowe's own park. As many as in 18 before this run. It's really good. And as we do head rapidly towards that 100-minute mark, this time it's Rennes. We'll have a player in need of treatment, Alidou Seydou picking himself back to his feet. How much further will we go? Stephanie Frappard gets us back underway. Brice Samba takes a free kick by the halfway line. Blas. Rongier all over the pitch, trying to force the issue. Seydou back on his feet, takes away a free kick. Everyone is an opportunity for Le Havre to kill valuable seconds, and they killed enough of them now. They hang on for a very valuable point. Rennes fought back from behind. Braylon Bolo with the equaliser after birthday boy. One of the biggest challenges my clients face is buying and selling a home at the same time. That's why who you work with matters. With HomeLight, we're able to help our clients buy and sell at the same time. It's the most game-changing product in real estate today. When you think work, you think boots. You think boots, you think heavy equipment. Heavy equipment makes you think welding and hammering without burning and smashing, which means you're back to thinking work. And when you think work, you're thinking Ariat. I've been saving for my first house for years, but to get the best mortgage rate, I want to keep improving my credit. With Chime Card, I can build credit safely, earn cash back, and grow my score with monthly bills.
My score's up 80 points, and my first home is in sight. Start banking fee-free at Chime. Introducing Stogo, the only apparel with adjustable medical-grade support, engineered with high-strength cables that reinforce the body, designed to help you overcome injuries, minimize pain, and regain the confidence to get back out there. Learn more at Stoco.com. Friends have been telling friends about Colonial Penn Guaranteed Acceptance Whole Life Insurance for more than 50 years, and with good reason. If you're between the age of 50 and 85, it's a sure thing. Your acceptance is guaranteed because full benefits are not paid in the first 2 years. And the price? Options start at $9.95 a month, less than 35 cents a day. With Colonial Penn, your rate is another sure thing. It will never increase. And you should know this coverage can last a lifetime. Call today, 1-800-283-1005. The English League has a lot of records. Sadio Mane seeks immortality among the world's greatest. Facing the Lions, Hakimi and Brahim Diaz will give their all for their people. The euphoria, the class, the emotion. Live, the grand finale of the Africa Cup of Nations. Senegal versus Morocco, only on beIN Sports. beIN Sports broadcast of the Africa Cup of Nations is presented by Western Union. The continent rises again. Are you ready to feel it? The tournament that unveiled unexpected giants returns with renewed strength. The 2026 Copa Sudamericana returns in March on beIN Sports. This is a land of giants and legends. Benfica, Porto, Sporting Club, facing humble but powerful dreamers. Here, you met Cristiano Ronaldo. Yes. Rivera, baby. Luis Diaz, James Rodriguez, Falcao Garcia, Raúl Jiménez, Efe Herrera, Ángel Di María, and today's warriors, Nicolás Otamendi, Alan Varela, and the Colombian striker Luis Suarez. In every corner of the land, the heart beats with strength and pride. Each battle is a story of its own. Every goal is an expression of joy and hope. The Portuguese Cup, where talent becomes legend. Every stage, every match, live on beIN Sports. Welcome to the grand preview of the Africa Cup of Nations, presented by Western Union. Welcome here to beIN Sports. Welcome to Rabat. Welcome to the final of the Africa Cup of Nations Morocco 2025 from the Prince Mohammed Stadium. Beautiful mosaic to get things started. They can score? For I the don't think so. last game of the tournament. Alongside Carlos Reynoso, my name Rodrigo del Campo here in beIN Sports. Carlos, beautiful way to start a fight here in Morocco. Yeah, look at this pre-match. You said it, the ceremony, and the closure, right? The goodbye. This tournament is officially over in just a few hours. You had it, the complete tournament here with us, beIN Sports. Thank you for joining us. Hey, Mr. Idris Saba. Yes. We came to win, but we stayed to feel. And feel we did. Every second, every breath. Victories lifted us, defeats shaped us. We give you joy, not gold, not glory, but respect. Courage in defeat, grace in victory.
This game crowns one winner, but it reveals many brothers. Take this ball and hold it with honor. It carries more than colors. It carries the weight of hearts, the fire of nations. May the spirit of Africa walk beside you, and may the light of Morocco lead you forward. And when the drums go quiet, when the night returns to silence, remember this: our differences never separated us. They taught us how to stand together. This is not a winner's body. This is a promise, a light we pass on from today to tomorrow, from Morocco to all of Africa. May the game never end in you, child. Carry it forward. Carry us forward. From Blackburn Rovers in the Charity Shield at Wembley in August 1994. United managed a comfortable 2-0 win, Paul Ince sealing the victory with an acrobatic second-half strike. Magnificent strike. Well, the kind of goal that Mark Hughes would certainly be proud of. Man, it's offside. Danny Wallace went to play for Manchester United from 1989 to 1993, but one of the most spectacular strikes of his career came as a Southampton player. The goal came during a league encounter as the Saints beat Forest 2-1 at the City Ground in March 1983. As a high clearance looped out of the area, Wallace got the kind of connection that strikers dream about. Carsten Janker didn't fit everyone's idea of the perfect striker. Despite winning Bundesliga and Champions League titles with Bayern, his critics called him wasteful in front of goal. But as this goal for Bayern against Bochum in 1998 proved, Janker had a surprisingly good touch for a big man. A former Tottenham trainee, 18... Still on the ball. الظهير ايمن ادى بشكل افضل، وعندما تحول الجهه اليسرى كان افضل بكثير. ملاحظه في اللاعبين الاذكياء، لاعب ذكي، لاعب يعرف كيف يتعامل في اي مركز يلعب فيه، لاعب جوكر. الكعبي يوسف من مهاجم بديل المباراه الافتتاحيه للمهاجم الاول طوال هذه البطوله. طبعا دائما البطوله تعطيك اشياء جديده، خصوصا مع بدايتها كان بدينا اللاعبين مختلفين في الهجوم، لكن مع توالي المباريات شاهدنا كعبي أعطانا الامتياز أنه لاعب يسجل أهداف، لاعب مميز في البوكس، وشاهدنا قوته ليس مع المنتخب حتى مع فريق أولمبياكوس، لاعب دائما من أقل فرص يسجل أهداف. نتمنى اليوم محمد أن مباراة مهمة اليوم، نتمنى أن من أقل فرص لازم يسجل أهداف، ليست مباراة فرص ضائعة. احنا مدرب الحراس طلب منا الكرة وعطيناه الكرة، لكن الآن المسؤول الاتحاد الافريقي تعاتبنا عشان اعطيناه الكرة. وهذا يقودنا الحديث عن بونو. نعم. في أكثر من استوديو بوتريكا ذكر إذا أردت الفوز بكأس أفريقيا عليك أن تمتلك حارسا مميزا. نعم. وهذا ما يمتلكه منتخب مغربي، واحد من أفضل الحراس على مستوى العالم. طبعا بونو نجم هذه البطولة، وشيء طبيعي عندما تريد الفوز بالبطولات تحتاج الى اول حاجه المقام الاول حارس قوي، حارس مهم مع منظومه دفاعيه. دائما بونو يعطي الثقه للمدافعين. الحارس لم يسجل الا هدف واحد عن طريق ضربه جزاء، وكان تصدى العديد من الكرات الخطيره في المباراه السابقه. حارس في اعتقادي انا الافضل حاليا، افضل حارس، افضل 3 حراس في العالم. حارس من ذكي،
حارس تدخلاته دائما مميزة، وتأثيره على المدافعين هذا محمد، دائما تأثير المدافعين دائما تأثير إيجابي، وهذه الأرقام اللي نشاهدوا دائما. هذه أرقام بونو يوسف على مستوى البطولة في كأس العالم. تذكر التصدي لركلتي ترجيح على مستوى الدوري الأوروبي مع إشبيلية، كذلك لركلتين على مستوى كأس خادم الحرمين الشريفين مع الهلال ضد النصر، تصدى ل3 ركلات، ثم في مباراة نيجيريا الحاسمة في نصف النهائي تصدى لركلتين. مالك تصديات والأخيرة كانت غريبة. طبعا مالك تصديات، قراءته جيدة على فكرة محمد، كرات ضربات الجزاء دائما الحارس عنده قراءة مختلفة، وبونو مميز في الاشياء، بعدين مميز حتى في الشخصيه يوسف. اول شيء مبتسم دائما، ثم متواضع. عندما تحدث عن ركلات الترجيح قال نحن نحضر والمهاجمين يحضرون، وقال انا مثل عساس. صح. نعم هذه شخصيه البونو، شخصيه طريفة جدا، ظريف جدا، لا شخصية دائما كما قلت متواضع جدا، وهذا اللي خلاه يوصل لهذا المستوى، تواضعه، أخلاقه، كذلك عزيمته أنه دائما يكون في المستوى، وعزيمته أنه إصابة مع باريس سان جيرمان، تقريبا الخروج من بوابة اللاعب كاسم أساسي إلى الدخول مرة أخرى من خلال هذه البطولة وتشكيل المنتخب المغربي وتمثيلها أيضا من خلال هذا اللقاء. رحلة أيضا تعتبر مهمة مميزة في رغبة اللاعب العودة مرة أخرى مع المنتخب المغربي. طبيعة الحال حكيمي هو رمز كرة قدم لهذه الأجيال، لأنه حامل الكرة الذهبية لعملية الفريق، مثل المنتخب المغربي في الأولمبياد، وبالتالي العودة
Do you suffer in pain? Are you stiff and less flexible? Do you have trouble sleeping? No. Are you less active than you once were? No. Introducing the Easy Well Remedy Massage System that No. combines the incredible effects of vibrational therapy, targeted deep tissue shiatsu massage, plus soothing infrared heat. A triple fusion of therapeutic experiences delivering health-boosting treatments to your body. Full body vibrational therapy increases blood circulation, bringing relief to joints and muscles and reducing inflammation while supporting your overall mobility. Look at these beads moving from the powerful vibrational motors. It's amazing. It's like 1,000 little fingers just vibrating my body from head to toe. Infrared heat penetrates deep to God. relax and What soothe the- your body, reducing joint pain and stiffness and increasing circulation. Remedy gets in there and helps deal with the source of the pain, so you feel much better. The Ultra Shiatsu pillow with 6 infrared heated nodes is designed to mimic bro, a professional so cute. massage specialist's hand kneading and working tight muscles in just the right way to bring maximum relief and pleasure. It is even detachable, allowing you to get a deep tissue relief in your upper and lower back, neck and shoulders, feet, calves, or anywhere on your body. I can't even describe to you the feeling. It's just something that you're gonna have to feel for yourself. Call or go online now to receive the Remedy Massage System. Your system includes the zero-G memory foam layer, the vibrational infrared and ultra shiatsu therapies, the removable shiatsu pillow, remote control, and a convenient carry bag free. Just one massage visit can cost almost $100, but you can own the Remedy. Or you can experience the true remedy for your pain, stiffness, and stress. Call now. Senegal makes it once again to the biggest stage. Sadio Mane seeks immortality among the world's greatest. Facing the Lions is Morocco. The powerful home team, Hakimi and Brahim Diaz, will give their all for their people. The euphoria, the class, the emotion. Live, the grand finale of the Africa Cup of Nations. Senegal versus Morocco. Only on beIN Sports. Out of their skins today. Left striker. Welcome back to beIN Sports. Beautiful images, Carlos Rodrigo del Campo myself from Prince Mulay Abdullah Stadium. Beautiful stadium. Senegalese fans, they're complaining a little, Carlos, about how many goals, how many tickets they got sold for this. Carlos, Sadio Mane, 2 scores, beautiful scores in this tournament. Yeah, and just like this graphic says, he will be the offensive weapon. And not only, and I wouldn't be mentioning like he'll score 3 goals and win the goal scoring title. No. I'm telling that he attracts the attention of defense and he can open up spaces for other attackers in the Senegalese offensive side. So yeah, Sadio Mane is definitely the man to watch for this Senegal team. And as we were mentioning, in his farewell match in the African Cup of Nations. And he's been the answer in a couple of very tight games. The first one, that 27th of December versus the DR Congo, and of course the semifinal
versus Egypt Carlos on January 14th, just this week. Minute 78, winning. I mean, he could score 3 goals in a match. He could. He's still Sadio Mane. There's still some magic in there. He's still him. But yeah, Mane, you know, all jokes aside, like in this moment in particular, these are the moments for the big players, you know? This is a moment in any sport, you know, any sport, this differential players always appear in the most crucial moments. And here's the crucial moment. Brahim Diaz opened the scoreboard for the tournament just like this versus Comoros. This on December 21st. The 1-0 Morocco ended up winning 2-0. And Brahim Diaz Carlos has scored in 5 out of 6 games. Crazy stat. For Morocco and in places where they need him, just like this. Yeah, exactly. He's definitely rising up to the occasion, proving he's an elite talent. And without a player like Achraf Hakimi, he could take that star power and become that reference man for Morocco. If it's a penalty, if it's scoring, and that celebration that you always mention. You're thinking, Ariat. Introducing Stogo, the only apparel with adjustable medical grade support. جينا بأعلامنا مشجعين من كل مدينة، من طنجة للكويت.
بخير، حياكم الله من هنا من مدينة الرباط، من ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط الذي سيحتضن أو يحتضن الآن هذا النهائي الحلم بين منتخب السنغال ومنتخب المغرب. لحظات قليلة ويبدأ هذا اللقاء. هذا الحلم لكلا المنتخبين، لربما يكون بشكل آكل.
ذلك كيسمع كل شيء. الكأس الرسمي ديال كأس افريقيا للأمم توتال انرجيز 2025. In a match involving one of the league's biggest clubs. At one point, a beach ball found its way onto the pitch, and after a shot from the host, the football took a deflection off it and ended up in the net. Ironically, that very beach ball had been bought in the official store by a fan of the club that conceded the goal. I bet he hasn't bought one since. Moving closer and closer. He has to pass it, surely. Nobody was able to react to that cross, if you can even call it that. His ability with diagonal passes is a game changer. Vitinha. Bala. Taking the ball forward. Clever defensive work. Now they have possession. Lots of passes on. Here it comes. Top draw. في ال35 Witnessing a crushing defeat. Who would have believed it? Here's the goal again. No doubt about who made it. Another replay here. Let's see how he managed it. سالمة من زئير السبوعة هنا في ملعب الرباط في استاد مولاي عبد الله. اللقاء المنتظر، اللقاء المرتقب، فينال افريقيا، نهائي القارة السمراء.
بقادم اللحظات امام تشكيله المنتخب السنغالي اسود الترنجا لحراسه المرمى ادوارد مندي 24 مندي 25 الحاشي مالك ديوف رقم 2 سار 19 ياكاتي 5 ادريس جاي 8 كاميرا لمين 26 باب جاي 13 دياي 10 ساديو و11 جاكسون Number 13 Iliman Diaye. Number 19 Moussa Niakate. Number 24 Antoine Mendy. هذه هي خيارات المدرب بابتياو يلعب بالأربعة 3-3 تشكيلة المنتخب المغربي لحراسة المرمى ياسين بونو، على اليمين أشرف حكيمي، على اليسار مزراوي، 5 نايف أقرب، 25 ماسينا، 17 الزلزولي، 24 اكتشاف الكان نايل العيناوي، رقم 11 السيباري، رقم 23 الخنوس، رقم 10 ابراهيم دياز هداف الكان، رقم 20 ايوب الكعبي. المدرب هو الرقراقي وحكم اللقاء وقاضي النهائي هو القادم من الكونغو من كينشاسا جون جاك ندالا. عبد الصمد. هذا هو الطريق النهائي، طريق الرباط. المغرب جزر القمر 2-0، 1-1 ضد مالي، 3-0 امام زامبيا، 1-0 على التنزاني، 2-0 على الكاميروني، 0-0 وركلة الترجيح او ركلات ياسين بونو امام نيجيريا. فريق المغربي ربح 4 تعادل مرتين سجل 9 وقبل هدف الفريق السنغالي. بدايته 3-0 صريح على بوتسوانا، ثم التعثر بالجولة الثانية 1-1 ضد الليوبار الفهود الكونغولية، 3-0 ثاني ثلاثية على البنين سناجب كوتونو، ثم 3-1 على الصقور الجديان المنتخب السوداني، 1-0 على مالي في ديربي غرب القارة، 1-0 على مصر في كلاسيكو القارة السمراء. ربحوا 5 تعادلوا ماتش، ليهم 12 جول وعليهم 2. لغة الأرقام تترك جانبا، الآن جوانب الميدان، الآن عشب استاد الرباط، الآن لحظات إلى دقائق إلى ساعة إلى ساعة ونصف من أجل الحسم. حلم الشعب، حلم 40 مليون ينتظرون يتأملون من هدف بابا عام 76 في مرمى الفريق الغيني للسيل ناسيونال في موقعة أديس أبيبا هناك في الحبشة. ايضا المباراة تنطلق في لحظات، 9 درجات، طقس بارد، طقس شتوي، لكن الاجواء حارة برشا. اسبوعة ضد الاسود، نكون او لا نكون. المنتخب المغربي من اجل النجمة الثانية على القميص، ونفس الاحلام هي لمنتخب اسود الترنجا. تنطلق البداية وينطلق الحفل وتنطلق معه الحسابات بين تياو والرقراقي. النهائي نهائي الصبر، نهائي الانتظار، نهائي استثمار الفرصة، نهائي استغلال أخطاء الخصم، نهائي الزر ونهائي النصيب. فهل يكون لأسود الأطلسي نصيب في نجمة الثانية على القميص؟ ترجع الكرة وتبدأ المباراة. الثواني الأولى هنا في استاد الرباط. منتخب الترنجا الأسود في ثالث فاينل من 2019، لهم خبرة النهايات، والمغاربة وإن غابوا على فاينل إفريقيا من 2004 في رادس ضد نسور كرتاج، فإن نجوم المنتخب المغربي عندها التجربة، عندها الخبرة، عندها عادات النهايات الأوروبية في أعلى طراز. هنا أتكلم من حكيمي إلى الكعبي إلى دياز إلى الزلزولي إلى أيضا مزراوي لاعب المان يونايتد. تمشي كرة لمنتخب الأسود السنغال، غيابات مؤثرة خاصة اللاعب المحوري في الدفاع اللاعب كاليدو كوليبالي. دقيقة ونصف الشوط الأول. هنا الرباط تناديكم 0-0 في بدايات القمة، والكرة تمشي عن طريق الجهة اليسرى.
يلعب الحاجي مالك ضيوف، يلعب في الهامرز ويست هام. نياكاتي خطيرة وفرصة ومحاولة وخطأ وارتباك وضغط مغربي من البدايات. حذاري لأن التغطية ترجع الكرة بين هنا وهناك. مباراة الإصرار، مباراة الجرينتا. الفريق المغربي فريق مهاريا عالي جدا، بإمكانه استثمار البداية. 20 دقيقة 25 دقيقة الأولى مهمة جدا لعنونة اللقاء تحت أنا الأقوى في صراع الوسط. ترجع الكرة مزراوي، عمل كان عالمية مزراوي. يمشي كرة مرابة طويلة، لمن الأفضلية؟ للسنغال من التماس، ابتعدت عن الزلزال الزلزولي. يحضر رئيس الكاف موتسيبي ورئيس الفيفا جاني انفانتينو ورئيس الجامعة الملكية المغربية لقشة، طبعا مع أعضاء الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، أعضاء الشرف والبدايات. الكرة في وسط ميدان مغربية أو سنغالية عن طريق رقم 2 سار، يلعب في فرنسا في ستراسبورغ. هذا هو السار بديل كوليبالي. يمشي الكرة عن طريق نياكاتي. تأثير غياب كوليبالي لم نلحظها من مصر لأن الفراعنة ما هاجموش، ولكن غيابه أمام الأسود المغربية سنرى غيابه تأثيراته. يمشي ويسير، ينطلق الحكيم، ينطلق أشرف وكرة من الدفاع. رجعت الكرة في خطأ أم لا؟ كرة تعود. ماذا قرر جون جاك ندالا؟ هذا الثاني نهائي قاري للمدرب وليد الرقراقي 2004 في رادس، كان خسر الفينال كلاعب ضد تونس 2-1 في مباراة خذا فيها ورقة صفراء في دقيقة 89. الكرة ترجع والصورة توصل. حكيمي الخطير من اليمين، كرة مغربية عن طريق نايف أقرد. نايف يلعب في نادي الأولمبيك دو مارسيل. ترجع الكرة خنوس، وصلت يسارا إلى مزراوي. ترجع الكرة في الانطلاق مزراوي، تتحط الكرة مرة أخرى مغربية. الكرة لمنتخب المغرب. فريق السنغالي سجل أهداف أكثر والفريق المغربي دفاعه أقوى. يمشي بالكرة الخطير ساديو ماني، ساديو يورب يمشي على اليسار، يحط الكرة والركنية الأولى. الركنية الأولى في فينال الرباط. كرة ساديو ماني، صراع كبير سيكون بين ساديو وحكيمي من اليمين، وايضا اندياي الخطير المحترف في نادي ايفرتون في البريمير ليج، واليساري مزراوي في دفاع الاسود. الكرة الثابتة كثيرا ما شكلت عنوان الفرحة في النهايات في المباريات القوية. فليحضر السيناريو، سيناريو الكورنر. ياسين بونو، كرة من الزاوية لمنتخب الأسود، خطيرة بالراس، مش ممكن. ياسين يفسخ هدف محقق لمنتخب السنغال. لما يكون عندك حارس 50% من الفريق، ملا رجعة، ملا عودة، ملا حضور، أكاد أسهم أصعب فرصة على منتخب المغرب في بطولة الكان. مش ممكن على البداية السنغالية. حذاري من الكرة الثابتة. يمشي للتنفيذ لاعب المونيغاس في موناكو، لامين كاميرا يمشي لامين، عرضية والدفاع. الكرة ترجع، يحاول فيها دياز، يتصدى دفاع خطيرة من جاكسون. رد بالك، يمشي جاكسون والحكم جون جاك ندالا يقول خطأ لدفاعات المغرب. 5 دقائق صعبة. طبعا الفريق المغربي مهما كانت خبرته، مهما كانت تجربته، الفاول موجود صحيح على نيكولاس جاكسون. اضرب مزراوي بوضوح. قلت مهما تكون عندك خبرات، مهما تكون عندك قوة، فأنه النهائي وما مرضك وما 70,000 و40 مليون وراك، اكيد فيها ضغوط كبيره برشا، بريسيون كبيره برشا على الاقل في البدايات. يحتاج المنتخب المغربي الى دقائق يمر منها السلامات، وبعد واحده يدخل في الماتش، يدخل في النهائي ويجيب السنغال. كرة من ساديو، لا ترجع الكرة بداية حذاري في هذه الانطلاقة. المنتخب السنغالي قوي، يضغط البلوك عالي من بابتياو. ترجع كرة مزراوي،
مازراوي. شوف الضغط بتاع المنتخب السنغالي اللي بدنيا ما تعبش برشا الحقيقه، لعب ماتشات شبه سهله باستثناء النصف النهائي، وحتى نصف النهائي كاسم المنتخب المصري اللي ما كانش في يومه. ترجع الكرة للمنتخب المغربي اللي مر بربع نهائي بدنيا، معركة ضد أسود الكاميرون والسيمي فاينل، معركة 120 دقيقة أمام النسور النيجيرية. ترجع الكرة مزراوي إلى التماس. 7 دقائق لعب في الشوط الأول. 0 السنغال 0 المغرب هنا من ملعب الرباط. مزراوي 68 هدف تاريخيا، هو عدد أهداف المباريات النهائية، وأول هدف كان مصري عن طريق الديبا هداف الاتحاد السكندري في نهائي 57 في مرمى اثيوبيا. احتجاج من دياي، فخطأ واضح في رأيي لصالح مازراوي. ترجع الكرة للاعب مانشستر يونايتد. المنتخب المغربي يلزم ما يتأخرش يدخل في المعركة. أجرت وسط ميدان أيوب الكعبي هداف أولمبياكوس يلعب في الشامبيونز ليج. أيوب زلزولي يمشي الزلزولي لاعب البيتيس، يتقدم زلزولي، هذه خطيرة الدخلة من زلزولي 1-0 مش ممكن. أخطر كرة مغربية هنا رد الأسود. ترجع الكرة من زلزولي. مزراوي زلزولي. مباراة ممتعة ونهائي رائع في البدايات بين أقوى منتخبين في البطولة، والحقيقة توقع منطقي. الكل كانوا يتصوروا فينال السنغال المغرب عطفا على تصنيفهم الدولي. المغرب 11 والسنغال 19. بالراس خطيرة والدفاع يتفادى منتخب الأسود السنغالي. الكورنر ترجع الكرة عن طريق مندي. لاعبية كبار في الجمعيتين، ولذلك النهائي ينطلق بلعب مفتوح. الكل يواجم، الكل يريد الهدف، الكل عينه على الكاس. يمشي مزراوي. كرة طويلة من المدافع مندي أنطوان يلعب في نادي نيس. هذا هو نيكولاس جاكسون اللاعب السابق للبلوز تشيلسي، حاليا هو في البافاري البايرن ميونخ. تمشي كرة عن طريق 2 سار. في وسط الميدان الى قلب الدفاع نياكاتي من احسن المدافعين في البطولة. يلعب الكرة سار. 10 دقائق لعب في الشوط الاول. 0-0 بين المغرب والسنغال. كرة طويلة، تحضير ممتاز. السنغال قوية عكس المباريات الماضية، الحقيقة بادين بقوة، وكأن المنتخب السنغالي خلى مجهوده وخلى قوته لمباراة الفينال تحت عنوان تو بي اور نوت تو بي. النجمة الثانية لمنتاون، المغرب اللي متشوقة للقب افريقيا وزعامة كورتها من عام 76، 50 سنة مرت. أما السنغال في اللقب الثاني في آخر 3 دورات. لقبهم التاريخي كان عام 22 في أرض الكاميرون أمام الفراعنة بركلات الترجيح. على فكرة المنتخب السنغالي هذا الثالث نهائي في تاريخه افريقيا ضد العرب. خسر 19 من الجزائر هدف بونشاح، وفازوا بركلة ترجيح أمام مصر عام 22 في الكاميرون. وهذا في المطلق النهائي الرابع لأسود التيرانجا. أول فينال كان 2002 كانوا خسروه بركلات الترجيح بعد 0-0 أمام المنتخب الكاميروني. ترجع الكرة لأسود المام أفريقيا السنغال. هذه مواجهة ضد 19 للسنغال أمام المنتخبات العربية في الكان. خسروا 8 وربحوا 5 وتعادلوا مثلها في 5. الكرة السنغالية 12 دقيقة لعب في صدر معركة الكاس، هي معركة الذهب. يتقدم الحاج ملك ضيوف.
إلى الجهة اليسرى، مخالفة في مكان خطير على وسط الأطلس، يرجع الكرة حاجة ضيوف ورفاقة بالراس من الخطورة ومرماه أونو إلى التماس وضربة مرمى ياسين. أول هدف في النهاية كان مصراوي من الطيبة، 3 مرات النهاية تحسن في الوقت الإضافي، 9 نهايات الحسم كان بركلات الترجيح، أولها كان على ليبيا في تريبولي في 80، و7 فينالات في تاريخ الكان انتهت بدون أهداف، أولها مصر والكاميرون من 40 سنة، وآخرها مصر في وجود أمام السنغال هذه المرة والكاميرون في 20. بمعطيات التاريخ ولكن بمعطيات كرة طول، والكرة تسير والمغرب يسير عن طريق اليمين. حكيمي أشرف حكيمي خميس حكيمي يرجع الكرة والتحذير يوصل الميدان يمشي الجناح ورا مغربي تمريرة ممتازة تحذير جيد يغلط الترنجة والكرة مرت من هنا مصراوي وصلها السريع السمسوري حول الكرة والدفاع يتصدى دفاع السنغالي من المباراة في ربع ساعة. أفريقيا تكلمكم بمهارات أوروبا، وأفريقيا تكلمكم بنية الهجوم، وأفريقيا تكلمكم في النهاية بمعطيات الإبداع. ما فادت يلعب كورة لماسينا، يلعب في نادي تورينو، حلوة فما كمان يمشي السيباري، شوط يا سيباري اسماعيل البيز لين دوفان وأيضا من اسماعيل السيباري. البلد المستضيف وكأس افريقيا، الارض مع اصحابها، هكذا عنونت فقرة الحديث عن البلد المنظم. مصر فازت 3 مرات، 59 86 2006، غانا مرتين 63 و78، ولقب وحيد على الارض لمنتخبات اثيوبيا، السودان، نيجيريا، الجزائر، البافانا، مصر كرتاج وفيرة الكوت ديفوار. تاريخيا 12 مرة على 34 كان البلد المستضيف ومن عانق الذهب وعانقته الأمجاد. هل يكون المغرب البلد العاشر اللي حقق كاس افريقيا على ارضه والمرة 13 في تاريخ البطولة لانه فمش بالعود؟ يرجع الكرة للمنتخب السنغالي، ادوارد ماندي الممتع في ربع ساعة نقص هذا بالافتتاح على الركلات. يرجع الكرة لمنتخب الاسود، الترنجة في الهجوم عن يمين وجناح دياي سيراوي مع مزراوي وبداية خطير يمشي دياي يلعب كرة 1-2، المغرب موجود في الدفاع والوسط يتفوق السنغال والكرة ترجع من أنطوان مندي لسار إلى رقم 5 إدريس كاي وصلت لساديو ماني. 20 مساهمة تهديفية في الكان منذ حضور الأول عام 15، سجل 11 وصنع 9. على فكرة ساديو ماني هو 5 أهداف في تاريخ البطولة. يتقدم رقم 11 يمشي السيباري والدفاع يقف قدامه لكن مسات الإمكانية زلزولي سلسلها يا زلزولي ولكن الكرة برا اوت. الهداف التاريخي هو ساموريتو 18، الثاني الفيل الإيفواري لوران بوكو 14 جول، الثالث هو الغول النيجيري الراشدي يكيني 13، والرابع الشادلي المصراوي 12 جول، وخامسهم هو ساديو ماني. ترجع الكرة للمنتخب السنغالي عن طريق رقم 2 سار في محور الدفاع يبعد عن كابي ووصلها لنياكاتي. 3-2 المحاولات في أول ربع ساعة. فما كرة، فما فرجة، فما متعة. نهاية الأحلام بين الأسد الأفريقي السنغالي والأسد المغربي. كأس افريقيا هناك تعادل حسب المنطقة الجغرافية
بين منتخبات شمال افريقيا. 11 مرة المام افريقيا، 7 للفراعنة و2 للجزائر، 1 تونس 1 المغرب. هل يكون اللقب 12 مسجل باسمك يا كعبي، مدون في الشهر العقاري يا مزراوي؟ اما منتخب التيرانجا جغرافيا يتبع منطقة الغرب، عدد القابهم ايضا 11 بفضل غانا 4، النسور النيجيرية 3، الفيل الايفواري 3، والتيرانجا ساهموا ب1. لقب 22 11 أي منطقة في كرة افريقيا ستتفوق وتصبح الاكثر تتويج بكاس افريقيا؟ بطولة انطلقت من 70 عام هناك في الملعب البلدي بالخرطوم. بين الخرطوم او من الخرطوم الى الرباط تواصلت احلام المام افريكا، بدايتها مصرية، الستينات كانت غانية، بداية السبعينات كونغولية بين برازافيل وكينشاسا، ثم الاسود بقيادة فاراس عسيلة العربي مصطفى بابا، ثم كانت 78 غانا من جديد، 80 نيجيريا على الخط، 82 ليبيا اهدرت فرصة العمر، 84 اللقب كاميروني، 86 مصر تعود بعد تشوق، 88 هنا في المغرب واللقب كاميروني بفضل كوندي في المرمى النيجيري. عام 90 عاد الجزائر وابداعات ماتشير، 92 على ارض دكار فازت الافيال، 94 على ارض تونس حققتها نيجيريا بالنجوم، 96 الاولاد، 98 مصر من جديد، عام 2000 كاميرونية، في 22 كاميرونية، في 2004 اخيرا حلق نسر كرتاج، 2006 رجعت لمصر، وبقية الحكاية في تفاصيل قادمة. اوصلتنا الى محرز ومشت الى المغرب بامكانية التتويج هذا المساء. حذاري من كورة، حذاري من لعبة، حذاري من مكان، حذاري تغيير مكان ومجال، يمشي ندياي ما يتعداش، هنا مزراوي يقول له ستوب. ما زال التعادل ابيض، وما زالت الكفة لم تمل، وما زال القرار لم ياتي، وما زالت الكورة لم تعشق أسود الأطلس وجبال تبقال، أم أسود التيرانجا من زنجيشور إلى دكار. ترجع الكورة السنغالية، يمشي بالكورة نياكاتي لاعب الأولمبيك ليوني. نياكاتي، الاثنين المغرب والسنغال يجنيان ثمار الحصاد ويحصدان ما زرع. التركيز على العمل الأكاديمي والشبان، المغرب من خلال أكاديمية محمد السادس تقريب من 2010، وقبل شوية وفي نفس الفترة انطلقت التجربة السنغالية من خلال أكاديميات جينيراسيون فوت. هذا هو العمل يأتي بالنتيجة ولو بعد حين. الآن الكرة لمنتخب أسود التيرانجا، يتقدم من يكاتي، ترجع الكرة للخمسة المخضرم اكس باريزيان إدريسا جاي، إدريسان الفريق المغربي يلعب على المرتدات، يسحب الأسود السنغالية، يلعب عرضية يا سيباري، مش ممكن يا سيباري، مش ممكن يا إسماعيل، رأيتها في المرمى، خلتها في المرمى، قلبي خفق بأن تكون في المرمى ولكن لم تسجل يا إسماعيل، وفيها أوفسايد، فيها أوفسايد. الكعبي أعطاه كورة في الأوفسايد. 20 دقيقة المغرب عارف شو يعمل، الرقراقي يستنى فيهم، برا هاجم، برا هاجم، دبر راسك، أنت تهاجم وأنا أفتك الكرة والتحولات الهجومية. على الكرة، من خطورة الفينال. المغرب يلعب بتكتيك ويختار منح الكرة للتيرانجا ويواجههم في الفراغات والمساحات. ترجع الكرة سنغالية، 21 دقيقة لعب في الشوط الأول، هنا الرباط 0-0. إدريس ساكي، كرة طويلة، دفاع المغربي متفطن، بعيد الكرة على اليساري، الحاجي مالك ضيوف لاعب الهامرس ويست هام. يضغط المنتخب السنغالي، هذا قرار المدرب باب تياو، طالع الفوق ويضغط. ترجع الكرة لمنتخب التيرانجا،
الأسود يخسروا كرة تتكرر 1000 مرة، والمغرب مش تضربهم بالتحولات. الكرة ممتازة، زلزولي بالراس، يمشي كعبي، ولكن الكرة ترجع السنغالية. المطالبة بخطأ واندال يقول ولعب الكرة في النصف. خطأ يقول جون جاك اندالا. احتجاج من اللاعب الخنوس، لاعب الفي بي شتوتغارت في البوندسليغا. هذا تدخل كان يستوجب خطأ لأيوب الكعبي. 22 دقيقة لعب في الشوط الأول، هنا في الرباط 0-0. النجوم تحضر من جوركايف إلى أرسن فينجر. ترجع الكرة للمنتخب السنغالي من رقم 2 سار نياكاتي. تمشي الكرة عن طريق الحاجي مالك ضيوف في وسط الميدان. سنغالية لإدريسا جاي، حط الكرة للتيرانجا. الأسود في كرة وتحضير اندياي. ممتاز التحضير من الفريق السنغالي، يعرف شو يعمل الرقراقي، يستنى فيهم، يعرف انه اذا تترك لهم مساحات يفرقوا على نيجيريا ملاعبيه لكن ما همش افيكاس، ما همش ناجعين، هذم ما يرحموش. ولذلك الرقراقي يختار عكس مباراة نيجيريا. السنغال يستناها ويمشي الان في الكونتر وفي خطأ، والورقة الصفراء الأولى مفروض تحضر الآن. هذا هو رقم 24 نايل العيناوي، والفعل انذار على اللاعب السنغالي، انذار على رقم 8 ممكن لاعب لامين كامارا لاعب نادي موناكو. نعم الورقة الصفراء الأولى في هذا النهائي ضد لامين كامارا. أول مباراة للسنغال في كأس أفريقيا ضد العرب كانت تونس 65 في استاد الشادي زويتن 0-0، وأول انتصاراتهم وانتصارهم الوحيد على بلد عربي مستضيف للكان كان أمام مصر عام 86 في الافتتاح 1-0، هدف تيرنو يوم. ولكن المنتخب السنغالي خرج من دوري المجموعات، والفريق المصري أكمل المشوار إلى رفع الكاس في 86 أمام الكاميرون. زلزولي حط الكرة مزراوي، يدخل ماسينا، رد بالك بونو أجرك، بونو حارس الهلال، الاثنين الحراس يلعبوا بالسعودية، الهلال وميندي في الأهلي، والكرة تمشي ملعبة طويلة، تمشي خطيرة، والحارس ميندي يسبق. نعم كرة لميندي أمام أيوب الكعبي، كرة السنغالية. ترجع الكرة لأسود التيرانجا، 25 دقيقة لعب في المباراة في معركة فينال الرباط 0-0 نهائي النسخة 35 لأمم أفريقيا. كرة عن طريق لامين كامارا، ترجع الكرة نياكاتي، كرة في الظهر ولكن حكيمي موجود، حكيمي يتغلب على ساديو ماني، سجل 2 وصنع 3 في هذا المونديال الافريقي على كبره في السن. الدورة هذه كان حاسم ساديو، خطيرة في الظهر ولكن يرجع المدافع ويغطي امام الزلزولي، يلعب 1-2 مع الحارس ادوارد ميندي، ميندي اللي وصل لاحسن حارس في العالم لما كان بقميص البلوز تشيلسي. امامك الاستحواذ تقريبا 58-42، هذا يخليني نقول انه الاختيار الاستراتيجي للكوتش الرقراقي يمنح الكرة للسنغال ويلعب على المرتدات، وكرة للتيرانجا خطيرة ملعوبة، يمشي الكرة مرة ثانية عن طريق جاكسون، يهرب جاكسون خطير، جاكسون يعمل عرضية صعبة، رد بالك الكرة ترجع من اليمين، التحضير والانطلاق، الأسود تتقدم والكرة من اليسار. صعبة هي المباراة، الشوط الأول روعة، الشوط الأول الحقيقة نتفاجأ جميعنا، الفنيين الإعلاميين الملاحظين وأنتم سادة القوم الجمهور الرياضي. نعم لماذا نتفاجأ؟
نتفاجأ بأن النهائي مفتوح والنهائي ممتع. سبع مرات السنغال والعرب في مباريات خروج المغلوب، هذه رقم 8. العرب بترشحوا 4 مرات ازاحوا التيرانجا، و3 مرات منهم مرتين في بطولة المغرب الحالية التأهل كان سنغالي. عام 19 تونس، وهذا العام ازاحوا السودان ومن ثم المنتخب المصري. ترجع كرة لمنتخب السنغال، 27 دقيقة لعب، حكاية الشوط من دفتر افريقيا من كاس الماما الى لقب الكان يندلع. إذا خطأ للمنتخب السنغالي. 27 دقيقة، هذا من الاخر وعلى الاخر وفي الاخر. اللي يسجل الهدف الاولاني مبروك عليه، كاس افريقيا اكيد هو البطل. ترجع كرة طويلة بعيدة ما غير خطورة، يحسب لياسين بونو في هذا المونديال الافريقي على قلة تدخلاته. وقف ضربة جزاء للسنغال، والمدرب السابق سليف المدرب الحالي لمنتخب ليبيا اللي هو اللي ربح معاهم الكان صح، هو التصدي في اول 5 دقائق، لانه لو دخلت كرة الوسود السنغالية ماتش اخر. حذار يا حكيمي، تمشي كرة ملعوبة طويلة، معركة وسط الميدان، وانا في رايي انه قوة السنغال في الوسط والقدام. الهجوم يلعب الكرة دياي فماش خطأ. زلزولي سايب كرة، زلزولي مزراوي، وصلت مزراوي حط الكرة والدفاع. ترجع كرة. افضل فريقين في البطولة، فما برشا فرق تألقت ولكن ما كملتش، ما كانش عندها السوفل طول انها السنة تكمل. هنا بالاساس اقصد كوت ديفوار، نيجيريا، الجزائر يعملوا بطولة كبيرة ولكن المشوار توقف. ترجع كرة للمنتخب السنغالي. المركز الرابع مصري، المركز الثالث نيجيريا 9 مرات في المركز الثالث، عمرهم ما خسروا النهائي الصغير. معلوم على الطاير. من الأول ومن الثاني بالوصول للمباراة النهائية ضمنت المغرب والسنغال ميدالية، ولكن السؤال من سيحقق الذهب ومن سيعانق الفضة؟ هذه تاريخيا الميدالية عدد 4 للمغرب في الكان، وهي أيضا الرابعة للتيرانجا في البطولة. ويلا لا خوف، موجود بونو، نعم ياسين. السنغال عندها ذهبية و2 فضية، والمغرب ذاقت من كل المعادن، حيدة ذهب حيدة فضة وحيدة برونز. كوليبالي كاليدو يتحسر على الغياب في أحلى مباريات البطولة اللي سجلت رقم قياسي على مستوى عدد الأهداف 120. نصف ساعة لعب في الشوط الأول من مباراة نهائي إفريقيا. السنغال 0 المغرب 0. كرة طويلة بالراس، رجعت الثانية في وسط الميدان. العناوي حط الكرة لدياز، إبراهيم هداف. فقدنا في 4 أهداف البطولة، كان مشارك في الهدافين المختار، لكن اللقب كان وقتها لسيفا دو سانتوس. كرة للمنتخب المغربي، مسيرة مع السيباري، وتعالى يا زلزولي يحاول جهة اليسار بتاع المغرب أنشط من جهة اليمين من جهة دياز، وحتى حكيمي ويمكنكم من هذا. هذا استراتيجية أخرى واختيار فني من الركراكي، لأنه شكون موجود في اليمين بتاع حكيمي؟ موجود ساديو ماني. إذا قاعد ينزل بحسابات أشرف، لأنه ما تقدرش ما تنجمش ضابط مثل هبطات وقرعات حكيمي وعندك الجناح اسمه ساديو ماني. ورا التكتيك يا أنس.
الكرة في موقع مناسب. الفرصة سانحة لمانع. يعود الطول مات 0-0. يمشي بالركلات التي لا نريدها فهي ليست في الأمان. وال1-0 عشان نشوفوا هدف ويكون للمغرب. الكرة للمنتخب المغربي. الكرة الثابتة يا رجلاني. الكرة الثابتة الآن يا كاري. الكرة الثابتة للمرور. أخطر كرة في الماتش في النهاية كانت من ركنية للسنغال. سامسوني في التنفيذ. علقت على كأس أفريقيا للأولمبي لما رفعت المغرب الكأس النهائي من مصر عن كلا 20. شيل يا سامسوني مرة أخرى. يمشي سامسوني على الكان الثاني بعيد اوت. ضربة مرمى للحارس إدوارد ميندي. شوط ممتع بريتم سريع. الكل يواجه الكل والكل ينتظر الهدف والهدف يدور بين هنا وهناك. الإمكانيات الفردية والهجومية الكبيرة جدا التي تدشش الفريق الاثنين. كيف تلتقى اللاعب شوط أول. جمهور السنغال ماندي. الضغط الآن الضغط. خرجوا الكرة. يغلط الناس. شوف وقت يغلط المنتخب المغربي يلتحقون والحكام يكون فاول للتيرانجا. ولعب الكرة من ساديو ماني تحت الضغط الآن المنتخب المغربي. والبرازيل ولا هدوء. لاعبية كبار في الشوطين في الجانبين حقيقة. شوف القوة البدنية. شوف القوة البدنية ولا مرة. تعدى 25 من اليسار. كرة خطيرة ويرجع بإصرار. روح مدريدا المغربي. سيباري اكتف. سيباري يخسر الكرة. يخسر ثنائي. السنغال يحب المعركة البدنية والكرة ترجع لمهارات المغربية. سيباري ويزوي بابا في الإيراديفيسي. ترجع الكرة عن طريق ماسينا. لعب الطول للجراناتا تورينو. تمشي الكرة أقرب. نايف. حكيمي في اليمين. الضغط على حكيمي فكل الكرة ومشروع يقول الحكم جون شاكنتانا. تلعب الكرة من إدريس الجاي. معركة الوسط. معركة الوسط أم المعارك في هذا الفينال. ترجع الكرة للمنتخب السنغالي. ساديو ماني. ساديو في مشرقة. حكم كان قريب. كرة تمشي. حكم كان يعمل افتتاح بين المغرب وجزر القمر. ترجع الكرة مزراوي. سيباري. هذا نايف. يلعب الكرة في اليمين. حكيمي ديما معاه لاعب اليسار القوي حاجي مالك ضيوف. ترجع الكرة لماسينا. وصلها إلى مزراوي. حط الكرة مزراوي. مزراوي لمن؟ للسيباري. سير يمشي السيباري. حط الكرة سامسوني. يرجع للسيباري. يدخل الوسط. كرة يستقبلها عن طريق نايل عيناوي. العيناوي يلعب في نادي روما في الكالتشيو. ممتازة في الظهر. ضربهم والدفاع غطى المدافع كان متفتن. الحل المرور أنت يا حكيمي. المفتاح لديك يا حكيمي. فتح الأبواب بإشارة منك يا أشرف. الظهير الأفضل على الصعيد العالمي الآن. تجارب كبيرة والقاب عديدة بين بي جي الريال والإنتر. إصابة للاعب بندياي عكس المباريات الماضية. طارق حساب والرقراقي الظاهرين ما يطلعوش تقريبا الشوط الأول. حكيمي يطلع مرة ولا اثنين والمزراوي ما طلعش تقريبا لأنه الأجنحة متاع السنغال نارية. على اليمين هذا ندياي وفي اليسار الخطير ساديو ماني لاعب النصر. هذا هو النهاية التاسع تاريخيا
اللي يجمع منتخب من شمال افريقيا بمنتخب من غربها. دياي يصاب وممكن يغادر، تغيير قد يكون مؤثر على منتخب السنغال هجوميا. نعرفوا قيمة دياي، باش نعطيكم قيمة وصول التيرانجا من دورة 2019 في مصر. السنغال أكثر منتخب لعب مباريات في كأس أفريقيا 24، الأكثر فوز 17 مرة، الأكثر تسجيل الأهداف 38 جول، والأكثر دفاعيا حتى بالكلين شيت 16 مرة كلين شيت. السنغال من عام 19 منتخب يعني يهابه الجميع. ترجع كرة لأسود التيرانجا. رد بالك من التحول. نيكولا جاكسون باش يخرج كرة خطيرة برشا. رب من دياي، صعبة جدا من دياي. وياسين ياسين ياسين ياسين، اللقب سيبقى بفضل بونو 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 ملا ياسين. شوف الضربة، شوف نيكولا جاكسون خرج راس كرة هدف، كرة ما تضيعش ويسجل. لا، لأنه عندك بونو، هذا هزاز وعلال، هذا فوهاني والساكي، هذا كلهم مع بعضهم. ياسين بونو ينقذ المغرب، ولكن لابد من الانتباه، لابد من الانتباه يا رقراقي. الركنية مغربية، فرص الكبيرة للسنغال. شوط خطير على المغرب وشوط ممتاز من التيرانجا. ترجع كرة من الدفاع، راس هذا انفراد. الكورتين اللي شالهم بونو مش ممكن، بينما السنغال تسيطر. منتخب قوي. لذلك دائما قلنا 50-50 النهايات بصفة عامة، ومباراة اليوم أيضا بصفة خاصة، لأنه فريق المنافس عنده إمكانيات. دياي تخرج يا دياي، ما تضربت كرة ترجع. الأسود السنغالية تتقدم، كرة خطيرة راس في آخر الشوط. حذاري. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق لامين كامارا. لامين حط الكرة عن طريق ميندي نيس. أنطوان يلعب الكرة لليسار. نياكاتي ترجع الكرة عن طريق ساديو ماني. عدى ساديو، يهرب ساديو ماني. حذاري من جاكسون، كرة منطقة الجزائر باك الشوط. دفاع وفي خطة. يرجع الحكم جون جاك ندالا لبداية الهجمة في فاول للدفاع المغربي. أفضل أشواط البطولة في هذا النهائي، وأفضل شوط سنغالي في الكان. شوف الكرة اللي ضيعها دياي. أنت رائع يا بونو، أفضل حراس العالم. ياسين بونو ينقذ المغرب من هدف محقق. شوف ساقه اليمين ينقذ المغرب من هدف محقق لاندياي. السنغال والكرة طولت. ركنية نعم مغربية. المغرب يرد الفعل في هذا النهائي. المغرب قاعد يرد في الفعل، يعمل في رياكشن على هجمات التيرانجا. نريد للمغرب أن يضغط هو، لأنه بإمكانه أن يستثمر نسبيا نقول مشاكل الدفاع للأسود لما تضغطها. حسابات اوكي، هذا فينال، ولكن ايضا يلزم تلعب، لانه عندك القدرات الهجوميه انك تسجل هدف الان. والكره بالراس، والراسيه رجعت من الدفاع، والكره تمشي مغربيه مره اخرى. ممتاز زلزولي، احسن لاعب مغربي في الشوط الاول. هي مش ممكن، حط راسك، مش ممكن يا اجرد، مش ممكن يا نايف، مش ممكن يا نايف. هذه ما تضيعش يا مغرب، هذه ما تضيعش. شوف الزلزولي ملا فينال. المغرب والسنغال ابداع يا ساده، المغرب والسنغال متعه يا ساده. فرصة كبيرة وتحسر من الأنصار. زلزولي رجل الشوط الأول في المنتخب المغربي. 40 دقيقة لعب في الشوط الأول. الخطورة من الجانبين، العرضيات المغربية تصنع فارق، والمرتدات السنغالية خطيرة جدا في ظهر الدفاع. لماذا يطالب نياكاتي؟ إدريس ساكاي
شوط رائع جدا على أعصابنا من أجل الهدف المغربي، ولكن هذه في ظروف أخرى مباراة يعني تتشاف بطريقة أخرى. ملا كورة خطأ يستفيد منه منتخب المغرب. منتخب المغربي مثل المنتخب السنغالي باش يمشيوا لبعيد في المونديال الأمريكي. هذا هو باب تياو. على فكرة المنتخبين الاثنين يتشابهوا في حاجة، أن المنتخب السنغالي لم يخسر من 16 ولا 17 ماتش في الكان منذ فينال الجزائر، وهذا بنجاح في القاهرة. والمنتخب المغربي عنده أيضا سنوات لم يخسر على أرضه في المباريات الإفريقية. ترجع كرة مزراوي، يلعب الكرة الزلزولي إلى مزراوي، كرة طويلة، زلزولي يصنع الفارق، زلزولي وراء الحدث المنتظر، يمشي زلزولي حتى الكرة السيباري يتصدى الدفاع، نو فاول، مازالت الزلزولي يسكروا عليه. ترجع الكرة عن طريق العناوي حل على اليمين، واحدة يا حكيمي، واحدة من طريق تشرف حكيمي، تمشي الكرة خنوس حكيمي يلا معاه واحدة اثنين، وينو دياز؟ هو دياز ما يعديش، قوي جدا اليساري السنغالي، هذا ضيوف قوي برشا بدنيا. كرة ستلعب من التماس للمنتخب المغربي في الانتظار في إصابة اللاعب السنغال. إن شاء الله لاباس بالنسبة للاعب التيرانجا. شوط أول رائع جدا، شوط أول فاجأ الجميع بهذا المد الهجومي، بهذا الزخم الهجومي، بهذه الإبداعات من الجانبين. المغرب في كاس افريقيا مشاركاته عددها 20، مبارياته عددها 80، انتصاراته 33 واهدافه 96. رقم من الماضي ورقم من التاريخ، وعين وحياة مع الحاضر، واملا في المستقبل، وامل في المستقبل القريب. هل يكون تغيير اضطراري لمنتخب اسود التيرانجا؟ حوار تكتيكي من أعلى طراز بين تياو وبين الركراكي. هل تعلم عزيزي المشاهد أن منتخب السنغال لم يسجل ولا هدف في النهايات القارية؟ أمام الكاميرون 0-0، أمام مصر 0-0، وأمام الجزائر خسروا بهدف. حاليا في الرباط 0-0 في الدقيقة 40. المنتخب المغربي عنده هدف وحيد في النهايات الافريقيه، اظن سجله المختاري في مرمى تونس في رادس 2004، لانه نقطه نظام عام 76 ماهوش فينال كاس. بطوله افريقيا تلعبت في نظام الراوند او الروبي راوند، دوري مجموعات. الكرة تمشي والصورة وصلت والصور تتواصل من خلال بين سبورتس. زلزولي أنت الحل، زلزولي أنت المنى، زلزولي أنت الأمل. يلعب كرة مزراوي، تمشي كرة زلزولي ما يعديش. التماس مغربي والتصدي دفاعي من مندي. مزراوي، مزراوي ناقصة ضايعة يا مزراوي، رد بالك تحل من اليسار، حل اليسار ويمشي جاكسون يمشي بالكرة، جاكسون للخطير ساديو ماني، رد بالك والركنية. توا فهمت علاش ولماذا أنه الركراكي مش قاعد يهاجم كما تعرفوا المغرب، لأنهم هذم جنون بالمرتدات من لمستين 3 يوصلوا على باب بونو. مباراة تكتيكية. شوف الخطورة السنغالية هذه المرة يتصدى ماسينا، نعم هو ماسينا. دخلنا في الوقت البدل الضايع، 4 دقائق زادهم جون جاك ندالا، يمشي من ركنية للمنتخب السنغالي. النتيجة 0-0. حذاري من الكرات الثابتة، صراع
بين الهجوم والدفاع. الكرة لمنتخب السنغال. الشوط الثاني سيكون مختلف ومتغير في أطواره وأدواره، واعتقد أن الرسالة وصلت. المنتخب السنغالي يلزم تهاجم، تستثمر أقل فرصة لأنه فريق خطير. مباراة متكافئة جدا والفرص الخطيرة من الجانبين. كرة ترجع بالراس خطيرة جدا، رد بالك، والدفاع يتصدى الدفاع المغربي. ترجع الكرة، مزراوي يغسل الكرة، يمشي دياي، يستعيد ابراهيم، يلا دياز برهوم، حط الكرة على اليمين، وصلت خنوس الى دياز، زلزولي يطلب كرة، وصلت الى مزراوي، يتقدم مزراوي الشوط رائع، ناقصه كان هدف. دياز خاسر المعارك البدنية لأنهم قويين برشا، دويل وقويين، لكن هذه المرة ينتصر في الثنائية الرائع لاعب الميرينج الريال ابراهيم دياز. ماسينا، مزراوي، زلزولي يدخل الوسط، عيناوي، اكتشاف البطولة بالنسبة لي العيناوي، يخسر كرة المنتخب المغربي. شوف القوة البدنية مع المهارة، يقول هدي اللعب. فريق أوروبي المنتخب السنغالي، فريق ناضج جدا تكتيكيا نتيجة التجارب التراكمية في البطولات الكبرى، مهاريا لعبية بدنيا قويين، يعني هبة السماء والطبيعة في القارة السمراء. كان المشكل الفرق الافريقية المشكل التكتيكي. شوف الاخطاء، شوف الارتباك، مش ممكن. يمشي ندياي، خطيرة من دياي، يدخل ندياي، وصل كرة خطيرة، التيرانجا والدفاع، برافو الدفاع، ولكن الى متى؟ هذه هي طبيعة الفينال. الآن المرتدة اللي ضيع يقبل، سجل يا المغرب، خرج له يا دياز، تعطل قدرة دياز في التمرير، الآن كرة شوطة، حط الكرة سيباري والدفاع السنغالي واحدة بواحدة تهاجم نهاجم، والكرة تمشي عن طريق الزلزولي. آخر الثواني، يلا زلزولي الركنية للمنتخب المغربي. الشوط كان ممكن يكون 2-2، وكان شيء 1-1. خطورة السنغال قائمة وموجودة، وردة الفعل المغربية لا تتأخر، وهذا مهم. برافو مزراوي. آخر الثواني، فلنكون آخر كرة، حكيمي، والكرة ثابتة يا أشرف، ركنية للمنتخب المغربي. معلش مش مباشر، خليه يتصرف لعل خير. والدفاع والتماس، والحكم يقول الشوط الأول هنا في ملعب الرباط انتهى. شوط الامتاع، شوط الكرة الرائعة، شوط اللعب الهجومي، شوط النجوم، شوط الجلاكتيوس. هنا في رباطكم المغرب 0 السنغال 0. نلتقيكم مع الشوط الثاني لشوط الحسم. C'est tout faire pour vous être utile au quotidien et vous fournir de l'énergie sous toutes ses formes. Partout, tout le temps, sur tout le continent.
and welcome to all of you out there joining us today. The team's heading out onto the pitch. The weather is perfect today, and with football on our mind, it couldn't be any better. Kicked off, we're underway. The opposition come away with it. A bit cautious to start, no risks from either team yet. Good, confident take by the keeper. Looking at his options. It's in the box. Can they make it count? He shoots. The goalie is on his toes and cuts out the cross. Pushes on. Has several options available. And the opposition nab the ball. He's taking it on. Possession changes. Stops the ball. Come on now. Bro. Plenty of options available to him. My God! Why so hard to defend? What a great team performance. I agree, they're combining brilliantly. Beautifully set up goal. Seeing it again here. Only admire that teamwork. We kick off again, the hosts down 1-0. He loses the ball. No, they're not level yet. I should know. I should just shoot it normal. Shut the fuck up when I play. A screamer of a shot, the score's level. That's beautiful. Let's have a closer look at this goal. Here's another view of it.
That's way, way, way better and beautiful. Here we go again with parity restored, 1-1. Brilliant support for him. He loses possession. 2 extra minutes of stoppage time to play. No. Ball goes over the line. The visitors take the throw. It's all square after the first 45 minutes. It's 1-1 at the moment. It's going to be interesting to see who comes out. Agricola and Hala Madrid. This is gonna win. Oh. Should I play with Haaland? The players are back in action. And the opposition nab the ball. Slips into the area. The opposition snatched the ball away. No. Oh my god, why I did that, bro? Oh my god. Going for goal. Excellent from the keeper to bring the situation under control. Play the ball. Oh my god, bro, that was so bad. Where's he going to play it? Habla. Habla, my French. The game restarts with the away team kicking off. 1 goal behind. Ball's in the box. Can they finish it off? How? The home side can keep pressing from the corner. It's an excellent save. Looking again, you see why the home fans applaud that. Now to defend the corner. It's a foul in the box. Looks like a penalty to me, surely. Another kick-off, and you can sense the host relaxing. 3-1 up. Runs forward. And he goes for it. The keeper is determined to protect that lead. That is a quality save. Under pressure, away from home, and clears it for a corner. Good work.
Plays it safe and clears the ball. Oh, I say! Now, this could be dangerous. The opposition come away with it. Pushes forward. It's broken into the area. Oh my God! How? They're alive again. The visitors will restart from the centre circle. They're a goal behind. For how long? How about going forward? Possession's not everything. Maybe their manager can explain why they're playing like this. Goes out for a throw. That's out for a throw. The play sweeps over to the left. Mistime that. That's a foul. The defence are all ready now, as are we. The referee adds 3 minutes to the clock. No cross from there. That's only going to make his manager cross. The match is coming to a close, and I think the hosts are already thinking about the celebration they'll have in the changing room. You're right, Pat. Great game, great atmosphere. It's a delight. And our match is done. Both sides battled really hard, but in the end, the hosts... بالكعبي. حكم المباراة هو جون جاك ندانا. أرقام الشوط الأول مباراة متكافئة جدا وأفضلية نسبية لأسود التيرانجا. الركنيات 4-3 للسنغال. الفرص على المرمى 2-0 للسنغال. الاستحواذ السنغالي 51-49 وعدد التمريرات 193 مقابل 183. خطيرة من دياي لكن ما يعديش. مزراوي فايق متفتل مزراوي يمشي مزراوي حط كرة طويلة يضغط الكعبي يخرج الدفاع يدخل سار. ارتحنا من كوليبالي ولكن هذا السار الحقيقة تبعته ضد مصر واليوم مدافع ممتاز. ترجع الكرة حاجي مالك ضيوف إلى حارس مرماه إلى الحارس إدوارد ماندي. صار لكتي إلى اليسار يمشي كورة من بابكي طويلة لساديو يسبق ياخو كورته يعمل في دورة كبيرة ياسر الحقيقة ساديو ماني. كرة خرجت بعد ذلك. هل نشهد تغييرات مبكرة في هذه المواجهة أم ننتظر دقائق أخرى؟ بالنسبة للاعبين طبعا الاسم البارز على مستوى محور دفاع المنتخب السنغالي كوليبالي، الاسم الذي يغيب عن هذه المواجهة، الاسم الذي خرج في اللقائية الماضية أمام المنتخب المصري. عادت الكرة مامادو سار
هذا هو لاعب صار هي لموسان ياكاتي بشخصية قوية منتخب السنغال يدبر هذه الجولة الأولى، لكن ثقتنا إن شاء الله في أسود الأطلس، ولكن أيضا وفق القراءة لوليد الركراكي لأن مهمة جدا قراءة المدرب، التغييرات في الوقت المناسب في المكان المناسب. نعم دراسة المنتخب السنغالي، محاولة استغلال بعض الهفوات، لكن أيضا مهم جدا أن نمسك بالكرة، أن نبادر في بعض الفترات. لا يمكن أن تترك اللعب للمنتخب السنغالي، الفريق الهادئ كما ذكرت دائما، البناء تكون من الخلف. هذا لاعب مامادو صار في وسط الميدان، وهناك صافرة بالفعل، هناك خطأ يأتي فائدة المنتخب المغربي. تلعب الضربة الحرة بعد صافرة الحكم جون جاك ندالا. أشرف حكيمي يرسل طويلة، تغطية أمام إبراهيم دياز، عادة النايف أجرد براس، يراقب ساديو ماني كازيلو، يراقب جاكسون في بعض الفترات، لأنه جاكسون واللي كان في حوار مع نايف أجرد في الكرة الماضية. وصلت إسماعيل الصيبري، مزراوي يقترب منه الزلزولي الصيبري في التحرك هنا ممتاز. الصيبري لازال يحتفل بالكرة، يطلب أشرف، لكن هنا فضل بعد ذلك أن اللاعب نايل يتقدم. هيا كرة وصلت إلى مزراوي ماذا سيفعل؟ مرة الكرة الزلزولي يتقدم، الزلزولي يرفع الكرة، لا زالت هنا ركنية. نعم كان في اتجاه أيوب الكعبي ثم تركها هذا أشرف حكيمي مباشرة إلى الركنية. المقصود بهذه الكرة العرضية الزلزولي كان هو أيوب الكعبي. تلعب هذه الركنية إذن، حكيمي يستعد للتنفيذ. هل تكون هذه الفرصة يا حكيمي؟ هل تكون هذه الكرة في الشباك يا حكيمي؟ هنا حكيمي يرفع هذه الكرة الراسية، مرت عالية على الجميع لكن في الصيباري إسماعيل يمر الكرة ستنقل داخل منطقة الجزاء في اتجاه أشرف حكيمي، بعد ذلك تتحول إلى ركنية. نعم ركنية في هذه اللحظات، ارتقاء هنا تأتي الركنية. أشرف حكيمي على التنفيذ، يلا يا حكيمي يلا نريد في الشباك يا الكعبي، هذه كورتك يا الكعبي، هذه كورتك يا الكعبي. حكيمي يرفعها الرأسية ممكن، لا زالت الزلزولي الآن هل يمر الزلزولي؟ يحاول هنا حط الكرة، تسديدة يا الزلزولي، كان ممكن ترفعها يا الزلزولي. مرة أخرى عادت إلى مزراوي، لحظات الآن يضغط فيها المنتخب المغربي. أعتقد هذا هو الوقت المثالي لنرى هنا بسمة، لنرى هنا كرة، لنرى هنا انطلاقة، لنرى هنا عرضية، والدفاع يتدخل. الدفاع بقيادة مامادو صار خرج الكرة. هذه الفترات التي يجب استغلاله، لأن فعلا الآن نأخذ المبادرة ونسيطر ونضغط ونقترب أكثر من حارس المرمى مندي. كرة تصل على الجهة اليسرى، مزراوي يرسل طويلة في اتجاه لاعب الزلزولي. الآن الزلزولي 1 على 1، الزلزولي وفي خطأ. نعم المخالفة موجودة، التدخل من أنطوان مندي. هذه من الكرات المهمة في المباراة يا الزلزولي، هذه من الضربات الحرة التي وجب استغلالها يا الزلزولي. شوف الإعادة، التدخل الماضي من أنطوان مندي الطائر الأيمن، بينما هنا لو وصلت للجوليادور الكعبي، لكن في آخر لحظة يتدخل مامادو. تكون مقوصة هذه الكرة، هل تكون مباشرة ناحية مندي، أم في ارتقاء، أم فيها ضربة راسية، أم فيها هنا كرة قادمة من القادمين من الخلف أجرد وآدم مسينا. هنا الترقب، هنا الانتظارات، هنا فعلا يأملون في كرة
في شباك مندي حكيمي، في مرمى مندي الزلزولي، مندي الزلزولي حكيمي هنا في التنفيذ، حكيمي مقوصة في اتجاه المرمى لكن تصطدم بها الجدار، كرة تصطدم بها الجدار مرة أخرى إلى التماس. كمان من الأسماء المرتقب دخوله في الدقائق القادمة، ليس الآن طبعا. تلعب هذه الجانبية المزراوي، يرجع إلى الخلف، استلام على طول من مسينا. نايف أجرد، نايف هل يقترب منهم اللاعب نايل عيناوي عادة في عملية إخراج الكرة، ترسل طويلة في اتجاه اللاعب إسماعيل، هنا ساقط الكرة لكن بعيدة على برايم دياز، يحاول يسترجع برايم، يبدو لي والآخر في بعض التأثر من المجهود الذي بذله في اللقاء الماضي أمام نيجيريا. طبعا المسألة ليست سهلة، المباراة لم تكن سهلة أمام نيجيريا، تطلبت الكثير من التضحيات، تطلبت الكثير من المجهود، تطلبت الكثير من المقومات لينجح المنتخب المغربي. تصل الكرة مرة أخرى، هنا حكيمي، تمويل إسماعيل السيباري، السيباري يقاتل من أجل كرة لكن التغطية الدفاعية، ونحذر من التحولات السريعة الآن. انطلاقة عن طريق لاعبي جاكسون يلحق به المزراوي، جاكسون يمر، لا المزراوي ممتاز، لا زالت عن طريق اندياي، يحاول المرور والحكم يوقف اللاعب. نعم، الحكم يوقف اللاعب. مزراوي يا لها من عودة من المزراوي، عودته كانت في منتهى الروعة. هنا أبطل مفعول الهجمة الماضية وبالتالي أبطل مفعول خطورة اللاعب جاكسون. هذا اللاعب جاكسون، شوف ردة الفعل الرائعة من جانب المزراوي. يا سلام على الثقة، ويا سلام على الهدوء، ويا سلام على التركيز، لأنه فعلا هنا المزراوي يعني خاطر كثيرا، لأنه هذه لقطة كان ممكن يستفيد منها جاكسون لكن التدخل كان سليم، والتدخل كان في تركيز عالي جدا من المزراوي لأن لمس الكرة وليس اللاعب، وبالتالي تدخل احترافي كبير من طرف اللاعب المزراوي. برافو مزراوي على التدخل الماضي أمام الخطيرة جاكسون. كرة في منتصف الميدان وصلت إلى أنطوان مندي مباشرة إلى التماس. يقول الحكم للسنغال أنطوان مندي من يستعد، لا هذا نياي من لعب الكرة. نياي يرجع للخلف، موسى نياكاتي، موسى في منتصف الملعب، من يضغط؟ نايل العيناوي، والحكم يقول خطأ. نعم العيناوي، هناك خطأ. 10 دقائق على بداية شق المباراة الثاني، مباراة مقفلة تماما من جانب المنتخبين. طريقة لعب المنتخب المغربي من خلال مشاهدتي لأرضية الميدان 4-1 واضحة. هذه فلسفة المدرب وليد الركراكي منذ زمان، منذ كأس العالم 2022، في لحظات تأتي فيها دقائق من المراقبة وترك الكرة للمنتخب السنغالي. كرة تصل على جهتها اليمنى، أنطوان مندي، مامادو سار يوصل لموسى نياكاتي على اليسار، مرت عليك يا ابراهيم، انطلاقه هنا، تمريره، حضور هنا عن طريق مالك ديوف، العرضيه والتدخل ممتاز. لا زالت السنغاليه، لا زال فيها خطوره من ساديو ماني والكره تخرج الى الركنيه. لا يجب أن يترك هذا اللاعب، شوف الإعادة مرة أخرى، استلام الكرة من ديوف، الإبعاد بهذه الصورة، عادت مرة أخرى ساديو ماني في الدخول بهذه الطريقة لكن التغطية من آدم، الكرة تتحول. نايف أجرد، نعم، من أبعد إلى الركنية. لامين كامارا، الركنية الأولى للمنتخب السنغالي في هذا الشوط. لامين يستعد التنفيذ، ماني يترقب، من يراقبك يا ماني. نحذر كذلك من الكرات التالية لما يتم الإبعاد، الكرات التالية تكون مهمة عادة لمنتخب السنغال. لامين يستعد الآن لرفع هذه الكرة، لامين بالراس، التغطية لا زالت السنغالية. ياسين، كورتك يا ياسين، نعم ياسين بونو أمام بابكي، ترسل كرة طويلة، السيباري عادت إلى الخلف، نايف أجرد، بلال
نايل العيناوي، عيناوي يمرر كرة على اليسار، نايل العيناوي أشرف حكيمي، تمريرة ممتازة، الدخول بهذه الطريقة الآن، سير هنا في لقطة جول. غير معقول يا الكعبي، غير معقول يا الكعبي. اعتقدت بأن في المرمى يا أيوب، في لقطة هي الأبرز، في هجمة هي الأخطر، في كرة نعم كنا قريبين فيها من الهدف. هذه الإعادة مرة أخرى، لم تذهب بعيدا، لم تذهب بعيدا. هكذا حضر القناص، هكذا تموضع الهداف، هكذا نعم سددها أيوب الكعبي، لكن مرت بمحاذاة القائم الأيمن لماندي في كرة نعم لم يكن محظوظ فيها أيوب الكعبي. في لقطة كان ممكن أن تفتح لنا الأبواب، كان ممكن أن تفتح لنا الأبواب وتقربنا من التتويج يا أيوب. معلش يا أيوب، معلش يا أيوب، القادمة أفضل، القادمة في الشباك، القادمة تعطينا الأفضلية إن شاء الله يا أيوب الكعبي. تلعب ضربة المرمى، ماندي مرسلة إلى الأمام، الرأسية بعد ذلك التغطية. خطأ في هذه اللقطة، سوء تفاهم في هذه اللقطة. وأعود وأقول مرة أخرى لا نريد إعطاء هدايا لمنتخب السنغال، هذه كان ممكن تكون هدية لمهاجم السنغال في لحظة غاب فيها التواصل بين ثنائي محوري الدفاع. عادت مرة أخرى الكرة السنغالية، إدريسا يعيد لموسى نياكاتي. موسى ربع ساعة تقريبا على بداية شوط المباراة الثاني، كرة تصل على جهتها اليمنى الآن، كأني أشاهد المنتخب المغربي في بعض الفترات يدافع كما كان يدافع في كأس العالم بقطر. هذه أرضنا وهذا ملعبنا، والمنتخب المغربي في فترات لابد أن يظهر قوة الشخصية على مستوى الهجوم. صحيح نلعب بتوازن، وأعتقد هذه فكرة بالنسبة لوليد الركراكي، أن يكون متوازنا في لعبه، لا يمكن أن يدافع بشكل مبالغ فيه ولا يمكن أن يندفع كذلك بشكل مبالغ فيه، لأن الاندفاع المتواصل، الهجوم بعدد كبير يعطي مساحات للمنتخب السنغالي. لذلك أنت تتعامل في هذا النهائي بحذر، أنت يجب أن تكون متوازن، وهذا هو الشيء الذي نراه في طريقة تدبير المباراة من وليد الركراكي. عادت الكرة السنغالية، إدريسا، لامين كامارا يلعب الكرة على جبهتها اليمنى في التغطية المزراوي. رجعت السنغالية بعرضية تترك إلى ضربة مرمى. نعم ضربة مرمى في هذه اللحظات. كنا نعرف بأن مباراة صعبة، كنا نعرف بأن النهائي ليس سهل، كنا نعرف بأن السنغال هكذا هو لعبها وهكذا هي فلسفتها وهكذا هو أسلوبها. منتخب نعم لا يأبى بالظروف المحيطة، منتخب يلعب كرة، منتخب نعم بتماسك وبمجموعة وبخبرة، نعم قادر على خلق المتاعب، وهو حتى الآن عامل متاعب ومشاكل كبيرة في المباراة. لكن أيضا لا تنسى يا وليد، لأنه أنا لا أتدخل في الأمور الفنية، لكن لا تنسى بأنه لديك بدائل، ولا تنسى بأن هناك بعض اللاعبين ربما أقول ربما على مستوى البدني أعتقد بأنه نحتاج إلى لاعبين نعم بطراوة بدنية وبجاهزية كبيرة وبطموح كبير. صحيح كل لاعبين عندهم طموح كبير، كل لاعبين عندهم أمل أنه المنتخب المغربي يتوج بهذه اللقب، لكن في نهاية المطاف الجاهزية على مستوى البدني مطلوبة في هكذا مواقف. الجاهزية البدنية مطلوبة لنتكلم على صراع كبير بين المنتخبين. كرة في وسط الميدان السنغالية مقطوعة، بعد ذلك عادت إلى لاعب ساديو ماني، ساديو في منتصف الملعب، مامادو سار، هي الكرة لأنطوان ماندي، أنطوان في منتصف الملعب مرة أخرى السنغالية. إدريسا الآن ينظم هذه الهجمة، هو من ينسق في وسط الميدان، ملعوبة باب وصلت إلى اليسار، مالك ديوف، مالك باب دييه يعيد للخلف، موسى نياكاتي، نقلة في وسط الميدان، تحضير بعد ذلك في الجهة اليسرى.
وتمريرة ممتازة. مالك ديوف، امشي يا ابراهيم، امشي يا ابراهيم. ابراهيم دياس، ينطلق ابراهيم، ينطلق ابراهيم. ابراهيم يمرر، يلا يا الكعبي، هي يا الكعبي، نزلت خطيرة. ومرة أخرى هدف محقق يا ضياء. إبراهيم هو من جابها، إبراهيم هو من خطفها، إبراهيم هو من انطلق. هذا إبراهيم. هنا انتظر أيوب الكعبي، طلبها الزلزولي في الانضمام. الزلزولي من زاوية صعبة، من زاوية صعبة حاول يوضعها في المكان البعيد في القائمة الثانية. هذه من جهة أخرى. شوف الإعادة، حاول أنه يوضعها في القائمة الثانية وحاول يمررها لإبراهيم دياس. فرصة أخرى تضيع. لازم الاستفادة من أخطاء بعض لاعبي المنتخب السنغالي. لازم الاستفادة من أخطاء بعض لاعبي المنتخب السنغالي. إبراهيم في لقطة كان ممكن يسجل الهدف. مندي حارس مرمى الأهلي السعودي ينتظر الإشارة لتنفيذ ضربة المرمى. لاحظ بأنه مجموعة من نجوم السنغال ينشطون في دوري جميل، دوري ممتع، دوري تنافسي. طبعا نتكلم على الكبار، الزعيم الهلال العالمي النصر، وكذلك الفريق الجماهيري العظيم نادي الأهلي. وننسى جارو الاتحاد الاتي. كرة في وسط الميدان، يلا يا أسود. مباراة تحتاج إلى شحذ الهمم، مباراة تحتاج إلى قتالية وإصرار وطموح كبير. أنتم كنتم بارعون متميزون أبطال في مختلف المباريات، ولكن هذه المباراة بكل تأكيد ليست كبقية المباريات. هذه مباراة التتويج، هذه مباراة كاس، هذه مباراة لقب، هذه مباراة حقيقة أمة التي تنتظر الكأس الغالية الأميرة السمراء هنا في أرضية ملعب الأمير مولى عبد الله. كرة تلعب مغربية مرة أخرى للأمام. المخاطرة ممنوعة في هذا المكان، المجازفة غير مطلوبة في هذا المكان. وصلت سينيغالية على اليمين. برافو مزراوي، برافو المزراوي، مر عبر. هيا كرة تحضير مرة أخرى، تبادل جميل، تناغم رائع. زلزولي حطها، انطلاقا من بلال بلمسة بهمسة بكرة وصلت إلى إبراهيم، انطلاقا من أشرف يرفع الكرة، مرت إلى الركنية. نعم نياكاتي يقطعها قبل وصول الجوليادور. وأجواء رهيبة في المدرجات. هكذا نعم ينادون، هكذا يترقبون، هكذا يؤازرون، هكذا ينتظرون في الشباك الكعبي. يذهب المتخصص الآن أشرف حكيمي في التنفيذ، أشرف حكيمي في إعلاء هذه الكرة. لمن يا ترى؟ لمن ستكون كرة الرأسية؟ لمن ستكون الضربة الرأسية؟ ستلعب هذه الركنية. إذن ترقب سيباري مع نايف أجرد. إبراهيم دياس هل يلعب قصيرا؟ يرفع إبراهيم، إبراهيم أشرف حكيمي، حكيمي يرفعها. ركنية من جديد، هل فيها ركنية من جديد؟ نعم. أوه سلامات 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 يا نايل، أوه سلامات يا نايل، سلامات يا نايل. يا ربي السلامة، يا ربي السلامة، يا ربي السلامة، يا ربي السلامة. نايل لازم دخول الطاقم الطبي بسرعة. سلامات يا نايل العيناوي. شوف التدخل الماضي، تدخل قوي على مستوى الراس. مالك ديوف هو من تدخل امام لاعب نايل العيناوي. سلامتك يا العيناوي امام انظار. طبعا هنا الاصل سفيان مرابط، لكن الخليفه موجود. نايل العيناوي هكذا هم يقاتلون، هكذا بالدم. هنا الدماء التي تسيل يا نايل يا العيناوي، ولكن كله يهون في سبيل الوطن وفي سبيل إسعاد الجماهير المغربية. هكذا يقولون. ولا يهمك يا نايل، أنت مقاتل، أنت لها يا نايل، أنت قادر على مواصلة هذه المباراة. فعلا هي مباراة تحتاج إلى فعلا مقاتلين، مباراة بعيدا عن اللعبة. وأنا قلتها، النهائي يربح ولا يلعب، النهائي يربح ولا يلعب.
هذه الإعادة مرة أخرى، اللقطة لا أريد مشاهدتها بصراحة مرة أخرى. الضربة كانت قوية من مالك ديوف في حق نايل العيناوي، في لحظة كان ينتظر فيها الكرة نايل. الكلمة للجمهور، 65,000 متفرج على يميني وعلى يساري وأمامي، فعلا صورة ولا أروع. هكذا هذه اللقطات تكررت في كل الملاعب. تنظيم خيالي، تنظيم من المستوى العالي، تنظيم مونديالي. جمهور اليوم يزيد يأكد ويعزز الرقم القياسي، البطولة الأكثر جماهيرية، تتكلم عن أزيد من 1,200,000 متفرج من تابعوا هذه الكأس الإفريقية مباشرة من المدرجات. تكلم كذلك عن بطولة تهديفية بامتياز، لأن الرقم القياسي تحطم. هذه أكثر بطولة شهدت أهداف، 120 هدف، 120 هدف، متجاوزة رقم النسخة الماضية. يلا يا وليد أعطينا الوصفة، يلا يا وليد أعطينا الحل، يلا يا وليد فك الرموز يا وليد، الرموز الصعبة، الرموز فعلا الصعبة، لكن إن شاء الله لا تصعب عليك يا وليد، وبالتالي أنت القادر على فك هذه الرموز بقراءاتك، بتغييراتك، بمتابعتك لكل كبيرة وصغيرة، أملا أن تصنع حدثا وتسعد شعبا وتعطينا لقبا طال انتظاره منذ 50 سنة. مرابط يحضر، مرابط يهيئ نفسه للدخول، لكن ننتظر نايل العيناوي إن كان قادر على مواصلة المباراة. نايل يعاني في هذه الأثناء يا السادة يا كرام. الضربة لم تكن سهلة، ولكن نايل يقول معلش خلوني نكمل المباراة. نايل لها، نايل يواصل، هكذا هو الإصرار، هكذا هو الإصرار، لأنه هذا نهائي من النهائيات المتابعة، والنهائي الذي انتظره ليس فقط نايل بل كل اللاعبين من أجل إعطاء الأفضل، من أجل إعطاء الأفضل. نايل العيناوي فعلا إضافة كبيرة لمسناها في هذه البطولة في وسط الميدان. نعم، دائما كنا نفكر من سيكون خليفة مرابط ومن سيعوض مرابط في الفترة القادمة، لكن في نهاية المطاف أنا الذي لقبته وصفته بالقلب النابض هو نايل العيناوي، الذي يعطيك الكثير من الأمان على مستوى وسط الميدان. كثيرة هي الكرات التي قطعها، كثيرة هي الإمدادات التي منحها. نايل العيناوي فعلا ربح كبير لمنتخب المغرب، لذلك نقول شكرا، شكرا للأسطورة يونس العيناوي. فعلا أعطانا اسما لا يقل قيمة عنك يا يونس، وأنت الذي أسعدت الجماهير المغربية العاشقة للتنس طبعا، وأنت كنت واحد من الفرسان الكبار مع كريم العالمي وهشام أرز. جماهير تشجع نايل، تحفز نايل. سلامتك يا نايل. إذا لازلنا في انتظار استئناف اللاعب.
هذا هو نايل العيناوي. المباراة توقفت لدقائق عديدة بينما مدرب تياو يحضر له البديل، حضر البديل الأول. هذا تياو على الصورة. طبعا الكل يلتف على الحكم في نقاش نايل العيناوي. تغيير القميص في هذه اللحظات يبدو بأنه سيواصل. نعم، يبدو بأن نايل سيواصل المباراة، لذلك التغيير سيتأجل للدقائق القادمة طالما نايل العيناوي بخير. طبعا التدخل الطبي مهم جدا على وجه السرعة، الوقوف عند الحالة. طبعا تأكد كذلك من توازن اللاعب، لأنه على مستوى الأعين أكيد الطاقم يتأكد بأن اللاعب نظرته جيدة بعد الإصابة، توازنه حاضر، مهم جدا لأنه في مباراة لازم يحضر التركيز. ستلعب هذه الركنية إذن. هذا أشرف حكيمي كالعادة هو من يذهب للتنفيذ، هذه المرة سيرفعها دون طبعا لعب التمرير القصيرة مع إبراهيم دياس. أشرف حكيمي، صراع آدم مسينا، ومرة أخرى المباراة تتوقف. طبعا لازم التحلي بالهدوء، الهدوء هو اللي يخليك مركز في اللقاء يا ادم يا مسين. هذه الاعاده مجددا، لا ندخل في استفزازات، لا ندخل في صراعات ثنائيه، لانه هذه الامور ممكن تخرج اللاعبين من تركيزهم ومن جو المباراه. يلا يا اشرف، يلا، انتظرنا طويلا يا اشرف، انتظرنا طويلا يا اشرف. اشرف يرفع الكره لكن لا زالت هنا ترفع وتترك الى ضربه مرمى عاليه جدا. نفتقد الى التركيز حتى الان في اتمام العمليات، بينما نايل يحضر للعوده مجددا. لازم العوده تكون سريعه، لكن لا تنسى التغييرات يا وليد، لانه ربع ساعه تبقت على نهايه الوقت الاصلي من عمرية المواجهه، ولا زلنا ننتظر التبديل الاول. يبدو لي ان مدرب منتخب السنغال يجهز لدخول 3 لاعبين دفعه واحده، يجهز لدخول 3 لاعبين دفعه واحده. لكن هنا وليد يجب ان يفكر في التغيير الان. اسماعيل الصيباري يبدو لي انه نعود نقولها مره اخرى بدنيا بعض المعاناه، هو اللي عانى من شد عضلي في اللقاء الماضي. يلزم الانتباه لهذه النقطه يا وليد. اصحاب الثروه البدنيه، الجاهزيه البدنيه في هذه الفتره، لانك تلعب امام منتخب متمرس، منتخب ممكن يسجل عليك من انصاف الفرص في وقت بهذه العباره ممكن ينوم لك المباراه. الضغط بهذه الصوره، رجعت مغربيه، ليس هناك خطا. يلا يا بلال، يتقدم بلال، يناور بلال، من يسانده بلال عنده الكره. الحكم يقول تجاوزت الخط يا بلال. هنا كان في نوع من الاستعجال، وحتى بلال لم يجد اي مساند بجانبه، وبالتالي هنا الكره ضاعت بطريقه غريبه. بينما التغييرات القادمه نعم في صفوف المنتخب السنغالي، الحكم جون جاك ندالا يعطي الاشاره لاجراء التغييرات. اذا في تغيير، عبد الله يسك يدخل في هذه الاثناء. نعم، عبد الله يسك، لامين كامارا، هل يخرج هو الاخر؟ صار دخل رقم 15، لا رقم 18 صار اسماعيل الصار هو من يدخل. مباي كذلك يدخل في هذه الاثناء. تبديل ايضا على مستوى الاجنحه، هذا هو مباي، وايضا يدخل اللاعب عبد الله يسك. 3 اسماء نعم، باي يسك إضافة إلى اللاعب إسماعيل الصار. هذا هو مباي على الصورة. 3 تغييرات في انتظار طبعا تبديلاتك الأولى يا وليد يا الركراكي. ربما يضع بعين الاعتبار أن المباراة ممكن تذهب إلى شوطين إضافيين، لكن المسألة غير مضمونة. هذه الكرة جاء اليسرى الآن، نقلة جاكسون لساديو، يقطع بعد ذلك أشرف حكيمي مباشرة إلى التماس.
حذر جدا أشرف حكيمي على فكرة، يتقيد بالأدوار الدفاعية أكثر أشرف في الجهة اليمنى. هذا هو الكعبي في خطأ قبل ذلك. نعم الصافرة لجون جاك ندالا تعلن عن ضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي. نايل العيناوي، مزراوي بالراس، وضع للزلزولي، عبد الصمد الآن يرجع لمزراوي مرة أخرى، مزراوي للخلف، وصلت إلى نايف أجرد. نايف هدوء، يفكر، يحتار لمن سيمرر. في النهاية وصلت إلى زميله ادم مسينا. لا يجب ان نكثر من الكرات بالعرض هكذا في مناطق خطره، لانه في جاكسون، في الخطير جاكسون. يا ادم يا ادم يا ادم يا ادم يا مسينا، الكره الى التماس، ضغط عليه جاكسون. تاخر ادم مسينا في اخراج الكره، تاخر مسينا في اخراج الكره من الدفاع. اذا ترغلي سيكون هو البديل الاول على مستوى وسطي الميدان. أسامة ترغلين مكان من؟ هل مكان نايل العيناوي أم اسماعيل الصيباري؟ واحد منهم. تلعب الضربة الحرة في اتجاه أيوب الكعبي. من يتابع الثانية؟ سلام، برايم دياز، برايم يتقدم، برايم لأشرف حكيمي، العرضية لكن إلى الركنية. نعم، عندما يتحرك حكيمي نلمس الخطورة، عندما يذهب حكيمي إلى الأمام تكون هناك خطورة على الدفاعات السنغالية. حكيمي الآن يأتي بالركنية، حتى الآن لم نستفيد من الركنيات ولا خطورة على المرمى من خلال الركنيات. هل يحدث العكس الآن؟ يبدو الآن في تغيير، يخرج أيوب الكعبي الآن. أيوب يدخل يوسف أنصيري بنفس الأدوار وبنفس الخصائص وبنفس العمل في الكرات العالية. هذه يلزم يوسف أنصيري طوال القامة في دفاع السنغال، يلزم أنصيري. بلال خنوس يترك أرضية الميدان، يترك مكانه للترغلي. تالفة نايل العيناوي سيبقى في أرضية الميدان، نايل سيبقى في أرضية الميدان. إذا ستلعب الركنية، أشرف حكيمي يستعد للتنفيذ. أشرف الآن يعطي إشارة، هل يلعب على القائم الثاني؟ تلعب الركنية. إذن فارضين حراسة لصيقة على آدم مسينا. أشرف حكيمي الآن يرفع هذه الكرة في القائمة الثانية، تسديدة لكنها سهلة ضعيفة في متناول الحارس مهدي. بعد ذلك هذه الإعادة مرة أخرى، تسديدة لم تكن بالقوة الكافية يا الزلزولي، تسديدة لم تكن بالقوة الكافية يا الزلزولي. سهلة لمندي. موسى نياكاتي. 10 دقائق الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي، لكن أيضا سنأخذ بعين الاعتبار التوقفات التي حصلت، خاصة إصابة نايل العيناوي، مامادو سار، موسى نياكاتي، أنا نصيري، ودوره في الضغط المتقدم، دوره في الضغط على المدافعين. هنا الكرة تصل طويلة في اتجاه جاكسون يراقب نايف، جاكسون مر، المساندة تأتي من أشرف حكيمي وجاكسون، والكرة بعد ذلك تخرج إلى ركنية. نعم، الركنية التماس. هذه الإعادة مرة أخرى، هذه الإعادة اللقطة الماضية في التماس. نعم، في التماس، الكرة لم تتجاوز الخط بكامل محيطها، ومرة أخرى الحكم يقول رمية جانبية للمغرب، رمية جانبية للمنتخب المغربي. تلعب الكرة للأمام،
ياسين بونو. صورة لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. هذه الكرة للأمام لكن تابع بعد ذلك الحارس مندي. كل ما اقتربنا من نهاية الوقت الأصلي زاد الضغط بكل تأكيد. لحظات مؤثرة ولحظات حاسمة. كرة عادت إلى الخلف. مامادو صار يلعبها جهة يده اليمنى. لمسة مالك يرسلها طويلة بالراس. نايف أجرد مباشرة تخرج إلى الجانبية. عموما على الأقل الكرات العالية يتفوق فيها نايف أجرد وهذا شيء مهم جدا أمام المهاجم جاكسون الخطير. والأخطر منه ساديو ماني على اليسار. كرة للخلف. حتى لا يمكن أقول بأن نايف أجرد ناجح في رقابة تحركات اللاعب ساديو ماني. عادت إلى الخلف هذه الكرة. مامادو يمشي بعد ذلك لموسى نياكاتي. من جديد يمشي كرة في المنتصف. هذه المنتخب السنغالي الآن. دريسا كاناكي يلعب على اليمين. هنا اللمسة التحضير. من يقطع الكرة صعبة. حكيمي الأقرب. حكيمي يغطي أمام ساديو. في نهاية المطاف هناك مخالفة يقول الحكم في حق اللاعب أشرف حكيمي. تدخل من ساديو ماني. عاد مجددا مرت امام الجميع. هذه الكرات بالعرض 66,526 متفرج من يحضرون للمباراة. الحضور الأكبر في مباراة على مستوى كأس الأمم الإفريقية نهائي الكان 2025. ياسين بونو سيلعب الكرة الطويلة للأمام. يوسف أنصيري. هناك تدخل. لازالت مغربية. صراع الرؤوس الآن. صراع الالتحامات. صراع الكرات الثنائية. ساديو في منتصف الميدان. تمشي على اليسار بالراس. تقطع بعد ذلك. مغربية الآن في خطأ نعم. تدخل كان موجود. يا لهذا المقاتل العيناوي رغم الآلام ورغم المعاناة لكن لا زال صامد يقاتل على مستوى وسط الميدان. هنا المزراوي رجعت إلى الخلف. أشرف حكيمي. ترجع لي نايف أو نايل العيناوي. أجرد يرسل طويلة. يلا يا نصيري. يمشي بعد ذلك حكيمي. لا زالت مغربية. ينطلق إبراهيم. يمشي إبراهيم. يراوغ إبراهيم. العرضية. الدفاع يتدخل. عادت مرة أخرى بكرة من ترغلين. أسامة يلتف في دور لكن الخطأ ممنوع يا ترغلين. الخطأ ممنوع أمام جاكسون يهيئ الكرة. الدخول بهذه الطريقة. سريعين خطيرين يتقدمون الآن في لقطة صعبة في لقطة خطيرة. الدفاع يتدخل والكرة تتحول بعد ذلك إلى ضربة مرمى. مرت سلامات. ركز يا ترغلين. الخطأ من البداية كان في المنتصف. ركز يا ترغلين. الخطأ من البداية كان في وسط الميدان. دائما خطورة السنغال تأتي بعد ضياعنا للكرات بشكل غريب. خطورة السنغاليين لما نضيعوا الكرات بشكل غريب في المنتصف. هذه الإعادة. المباراة تتوقف لأنه في إصابة مرة. يبدو بأنه سيكون هناك تغيير. مادام مسينا على فكرة أنا انتبهت بأنه منذ فترة وهو يعاني. يحاول أنه يتحمل الإصابة.
يحاول أنه يتحمل الإصابة، لأنه فعلا منذ دقائق لو لاحظتم لو ركزتم بأن اللاعب آدم مسينا كان يعاني. الآن اتضح بما لا يدع مجال الشك بأن فعلا آدم مسينا الآن وضعيته صعبة، بالتالي بنسبة مئوية كبيرة سيتم استبداله. شفنا حتى أشرف حكيمي أعطى إشارة بأنه لازم من التغيير، فعلا سيتم التغيير. هذا جواد الياميق الذي سيدخل في هذه الأثناء. الياميق في لحظات صعبة جدا، ممنوع فيها الخطأ يا جواد يا الياميق. إذن الياميق يحضر نفسه للدخول، لأن الأمور باتت صعبة جدا على آدم مسينا لإكمال المباراة. لازم طبعا يقول أشرف حكيمي لازم من التغيير. طبعا أي لاعب يحس بأنه فعلا فقد كل قوته وبالتالي استسلم للإصابة لازم من تغييره، لأن هذه مباراة حاسمة. تقول لي لاعب يتحمل الإصابة ويحاول يكمل، لا، نقدر التضحيات، نقدر العمل، نقدر رغبتكم في إكمال المباراة، ولكن أي لاعب يتعرض لإصابة ويحس بأنه غير قادر على إكمال المواجهة من الأفضل يخرج، لأنه في بدائل. الآن سيتم التغيير. إذا مسينا بالسلامة، مسينا إن شاء الله الأمور تكون سليمة. آدم عمل بطولة ممتازة في الشق الدفاعي. آدم مسينا يترك أرضية الميدان. الياميق بذكريات المونديال، جواد الياميق الآن يأخذ مكانه في محور الدفاع. شوف تأثر آدم مسينا، لأنه طبيعي هذه مباراة نهائية، وشوف علامات تأثر بادية. ولا يهمك يا مسينا، ولا يهمك يا مسينا، الأهم الانتصار يا مسينا. كرة للأمام، نايف أجرد لمبدأ الأمان والسلامة، لم يترك الياسين. وصلت بعد ذلك في الجهة اليمنى، سار يلعب اسماعيل الصار داخل منطقة جزاء. جاكسون يحاول، جاكسون الله يا ياسين ينقذ مرة أخرى. هذا جبل تقال، هذه القمة، قمة إيفرست، القمة. نعم ينشد ياسين بونو، نعم ياسين بونو حاضر كالجبل كالجدار. نعم يمنع الكرة الماضية، لا زالت سنغالية براس. ياسين بونو في المتابعة. نعم أنت بطل ياسين، أنقذتنا من كرة صعبة. هنا الانطلاقة، هنا اللمسة، هنا الحضور، هنا التسديد مرة ثانية. ضاع الهدف الزلزولي مرة أخرى. فوت الموعد. عبد الصمد الزلزولي احتفظ أكثر من اللزوم بالكرة من زاوية صعبة. دائما الزلزولي يختار الزوايا الصعبة، لكن عمل كبير قام بأنصير. شوف الإعادة، الجبل، نعم الجدار الذي لا ينكسر. ياسين وأنت تستحق لقب الزعيم مع ناديك، وأنت تستحق لقب الزعيم مع ناديك يا بطل يا كبير، يا بطل يا كبير. ياسين بونو يبقينا أحياء في المباراة، ياسين بونو يبقينا أحياء في المباراة، يبقي الأمل في المباراة. ثالث تصدي خرافي من ياسين بونو. 8 دقائق وقت بدل ضايع، يتم إضافتها في هذه الأثناء. كرة سنغالية، لحظة الخطورة السنغالية الآن. هذه العرضية الياميق، يا سلام، الياميق في لقطة بطولية يمنع مرور الكرة، لأن المهاجم جاكسون كان في الانتظار. جاكسون كان في انتظار هذه الكرة، لكن هنا حركة استعراضية جميلة جدا، حركة استعراضية بطولية من الياميق ينقذنا من كرة، فعلا كرة في غاية الصعوبة. السنغال خطيرة يا سادة، السنغال خطيرة يا سادة. الأسود السنغالية، نعم أسود التيرانغا، تظهر في هذه اللحظات، تبحث عن الكرة الهدف في هذه اللحظات. لنبقى حذرين، لنبقى حذرين يا شباب. كرة في الركنية لفائدة المنتخب السنغالي. تلعب ماني يوجه، مرفوعة في القائمة الثانية. في خطأ، في خطأ، في خطأ، في خطأ، في خطأ، في خطأ،
كان واضح الدفع، كان واضح الدفع، كان واضح الدفع من البداية، والصافرة سابقة اللمسة الأخيرة. هذه الإعادة مجددا، اللقطة الماضية. شوف الدفع الموجود، شوف الخطأ في حق اللاعب أشرف حكيمي، لذلك القرار كان سليما من الحكم جون جاك ندالا. إذن مخالفة في هذه الأثناء. هم خطيرين في الكرات الثابتة، هم خطيرين في الركنيات، عكسنا منتخب المغربي لا يشكل خطورة في الركنيات. عموما ستلعب هذه الإعادة. شوف الدفع واضح، خطأ واضح، بس أدري لماذا تياو يحتج. إذا واضح أنه فيه تغيير قادم في صفوف المنتخب السنغالي. إذن دياي واضح انه في تغيير في صفوف المنتخب المغربي. اسماعيل الصيباري، مفروض اسماعيل انه يخرج في وقت ابكر يا ولد، مفروض اسماعيل الصيباري كان يخرج في وقت ابكر، لانه كان واضح حتى مع الشوط الاول كان واضح انه بدنيا ليس جاهز 100% في هذه المباراه. اسماعيل صلاح الدين يدخل في هذه الأثناء. اذا ننتظر اين سيلعب اللاعب المزراوي، اين سيكون حاضر مزراوي، لان صلاح الدين يلعب في نفس المكان اللي يلعب فيه مزراوي. عموما كرة في وسطي الميدان، عادة مزراوي ممكن يلعب في محور الدفاع. السنغالية وصلت إلى مالك ديوف، مالك التغطية الدفاعية موجودة، رجعت السنغالية مرة أخرى بالراس، التحضير تيرغالينا نصيري لا يمر، لا زالت مغربية في كرة يحاول فيها نصيري مرة أخرى، ترجع من جديد بلمسة. مزراوي يرسل الكرة طويلة، الزلزولي في الانطلاقة، الزلزولي العرضية لو وصلت لنصيري، لو وصلت هذه الكرة لنصيري. شوف صلاح الدين من أول لمسة شاف الخطورة، لكن التغطية كانت من مامادو صار أمام يوسف نصيري. الركنية الآن مهمة، هذه الركنية في الوقت البدل الضايع، مهمة هذه الركنية في الوقت البدل الضايع. نصيري الآن يتهيأ، يلا يا نصيري، واحدة من ذكريات المونديال، واحدة من ذكرياتك أمام البرتغال، واحدة من ذكرياتك في كأس العالم. ترفع هذه الكرة هنا، الرأسية ممكن، لا زالت مغربية في ضغط رهيب. هنا الاستلام، هنا المتابعة من أشرف، حول بعد ذلك بلمسة، هنا وصلت بعد ذلك تحضير لنايل العيناوي يرسل على اليمين، براهيم دياز، براهيم يرفعها، براهيم بعيدة يا براهيم، بعيدة يا براهيم إلى ضربة مرمى، هذه الإعادة مرة أخرى. اللقطة الماضية كان فيها ضربة جزاء، هل كان فيها تدخل؟ هل الفار يتدخل؟ في لقطة كان فيها إعاقة واضحة، الضغط لازم يكون حاضر الآن، الضغط يا حكيمي، لأن اللقطة فعلا مثيرة للجدل، في هذه الأثناء. حتى إبراهيم يقول غير معقول، حتى إبراهيم دياز يقول غير معقول. هذه الإعادة مرة أخرى، هذه الكرة الماضية في مسك واضح
في إعاقة موجودة، في تدخل موجود، والفار يتدخل يا سادة يا كرام، الفار يتدخل يا سادة يا كرام، الفار يتدخل يا سادة يا كرام. هنا في محاولة متابعة اللقطة من جاك ندالا. هذه من مالك ديوف، هذه من مالك ديوف، هذه من مالك ديوف أمام برايم دياز، هذه لمالك ديوف أمام برايم دياز. هذه الإعادة مرة أخرى. واضحة عملية التدخل الماضية، واضحة عملية التدخل الماضية من مالك في حق اللاعب برايم دياز. طبعا تتوتر الأجواء، أنا أشاهد بأنه اختلط الحابل بالنابل، لكن لماذا كل هذا الاحتجاج من السنغاليين؟ يعني الفار نادى على جون جاك ندالا، جون جاك يقول لهم هدوء، جون جاك يقول لهم هدوء، أنا هو صاحب القرار. جون جاك ندالا يقول لهم أنا هو صاحب القرار. هذه الإعادة المسكية يا سادة موجود، الإعاقة موجودة من طرف مالك ديوف في اللقطة الماضية. الكرة كانت رايحة لإبراهيم، الكرة كانت في اتجاه إبراهيم دياز. شوف الخطأ كان موجود في اللقطة الماضية، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. جون جاك ندالا يشير إلى ضربة جزاء، نعم يشير إلى ضربة جزاء في هذه اللحظات. القرار سليم والقرار جاء من قاضي الساحة. جون جاك ندالا يعلن عن ضربة جزاء لفائدة المنتخب المغربي في لحظات حاسمة، في لحظات قاتلة. نعم هنا ضربة الجزاء في كرة ممكن أن يحسم المنتخب المغربي، في لقطة ممكن أن يحسم المنتخب المغربي يا سادة يا كرام. بطاقة صفراء مالك، البطاقة الصفراء لمالك، يفتش عن مالك وقبله اسماعيل يتلقى البطاقة الصفراء. طبعا لازم يطبق القانون، الحكم من يحتج، من يخرج عن سياق الروح الرياضية، لازم من قرار انضباطي في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام. وبالتالي جون جاك ندالا يحاول أن يضبط الأمور، يحاول أن يهدئ اللاعبين. من يحتج سيكون مصير البطاقة الصفراء، من يحتج سيكون مصير البطاقة الصفراء. نعم مالك لا زال يفتش عن مالك، إذا بطاقة صفراء. أين هو رقم 25؟ أين هو رقم؟ لا زال يفتش. ساعدوه ساعدوه ساعدوه. وينك؟ أينك؟ فينك؟ 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 هذه الصفراء لك. يجيبك ندالا يا مالك يا ديوف. أنت عملت الخطأ والخطأ واضح، والتدخل يساوي ركلة جزاء للمنتخب المغربي. إذا بينالتي بعد اللجوء إلى الفار. أجواء مشحونة في هذه اللحظات حتى في جهة الجماهير السنغالية. أتمنى الأمور تمضي تحت كنف الروح الرياضية بين اللاعبين وأيضا جماهير السنغالية. أرى بعض الجماهير السنغالية مع الأسف تحاول أن تقتحم أرضية الميدان. لا، هذا الأمر غير مقبول. طبعا دور الرجال الأمن، طبعا محاولة السيطرة على الموقف، لأنه فعلا الجماهير السنغالية تحاول تخرج عن النص في هذه اللحظات. أصداء جميلة جدا، أجواء رائعة جدا، مناظر خيالية هنا في ملعب مرعى اللاعبي الرباط. ينتظرون الجديد، ينتظرون كرة في الشباك، ينتظرون لقبا طال انتظار من سينفذ
ركلة الجزاء في هذه اللحظات، من سيستعد للتنفيذ؟ هل هو يوسف النصيري؟ مازال تياو يحتاج وراه. يعني اللقطة كانت واضحة. لا 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 لا, لا غير مقبول. يعني شوف المدرب تياو يطلب من اللاعبين مغادرة أرضية الميدان، يطلب من اللاعبين مغادرة أرضية الميدان في هذه اللحظات. لا، الروح الرياضية لازم تكون حاضرة، واحترام قانون واحترام قرار الحكم. يعني في جميع الأحوال أصاب أخطأ، ولو أن التدخل كان يستوجب الإعلان عن ضربة جزاء، والتدخل كان واضح واضح وضوح الشمس. بالتالي قرار كان سليم، لكن هذا القرار لم يرق لتياو، لم يرق للاعبين. شوف تياو، يعني تياو مفروض أن يكون نموذج قدوة هنا، تكون الروح الرياضية، ويطلب من اللاعبين مواصلة المباراة، ومباراة طالبة ملعوبة معناه أنه في أمل. لكن هنا يطلب من اللاعبين الخروج، يطلب من اللاعبين ترك أرضية الميدان. طبعا تدخل الحكماء من أجل تهدئة الأعصاب بالنسبة للاعبين. إكمال، هذا نهائي إفريقي، هذا نهائي يعني لقارة بأكملها، وبالتالي الصورة يجب أن تكون مميزة من بدايتها إلى آخرها. بالتالي فمن الأفضل بالنسبة للاعبين السنغاليين الامتثال لقرار الحكم ومواصلة اللعب. يعني هذه كرة قدم في جميع الأحوال، هذا عرس إفريقي، والسنغال هي من الأطراف المعنية بهذا العرس الذي يجب إنجاحه، لأن هذه الكأس هي الكأس الكل، هي للأفارقة ككل. هذه الإعادة مرة أخرى، يعني التدخل كان واضح تماما من لاعب مالك ديوف في حق برايم دياس، ولست أدري ما سبب هذه الزوبعة. يعني يمكن لأنه ضربة جزاء جات في وقت بدل ضايع صعب تقبلها من اللاعبين السنغاليين، ولكن القانون راه واضح، قانون واضح. طبعا شيء جميل تدخل القائدين، تدخل كذلك الحكماء حتى لا تخرج الامور عن السيطره، لانه شفنا حتى الجماهير السنغاليه حاولت تقتحم ارضيه الميدان، وهذا الامر غير مقبول. تحيه طبعا لكل الافراد الصاهرين على تامين هذا النهائي وهذه الكأس الافريقيه. طبعا لا تفوتني فرصه تحيه رجال الامن، السلطات اللي امنت هذه الكأس الافريقيه في ربوع المملكه المغربيه، قامت بواجبها وامنت الوفود والجماهير وكل الظروف المحيطه بالمباريات، فتحيه كبيره لهم. واليوم هم كذلك صاهرون على انجاح هذا النهائي من قلب العاصمه المغربيه الرباط. اليوم عجبني ياسين بونو، ياسين الجبل، ياسين القمة، قمة إيفرست، جبل ثقال إيفرست يا ياسين. وأنا أتذكر واحدة من البطلات المغربيات المميزات، لأنه في الرياضة رجال ونساء، نساء المغربيات طبعا. وأتذكر هند سمامة المغربية التي رفعت الراية المغربية في قمة إيفرست. إذا الأجواء لا زالت متوترة مع الأسف، وتياو هو من أثار هذه الزوبعة بصراحة. يعني المفروض كان يهدي اللاعبين ويقول هذا قرار حكم، لكن هو من أثار هذه الزوبعة. إذن اللقاء لا زال متوقف، دقائق كثيرة من التوقف، وتياو واضح مصر على أن اللاعبين يتركون أرضية الميدان، واضح مصر على أن كل اللاعبين يتركون أرضية الميدان، وهذا الأمر غير معقول، غير معقول بالمرة.
يعني حتى ساديو ماني، أنا كنت أنتظر من ساديو ماني أنه يتدخل كذلك. كلود لوروا على الصورة أيضا من الذين تدخلوا، لأن كلود لوروا يحظى باحترام بتقدير كبير جدا من البلدان الإفريقية، والذي صال وجال. لاحظ بأنه مجموعة من الأسماء طلب من التدخل طبعا تهدئة الأمور، وفعلا صوت الحكمة مفروض أن يحضر في هذه الأثناء. ومن بينهم كلود لوروا، واحد من الأبطال في الثمانينات. الفكرة كلود لوروا اللي فاز باللقب الإفريقي هنا في المغرب مع منتخب الكاميرون. طبعا بعض لاعبي السنغال، بعض الأفراد لم يتركوا بعد أرضية الميدان. ساديو ماني واضح أنه يعني تشوف ساديو ماني واضح من محياه أنه غير راضي على تصرفات تياو. يعني هو لن يقول ذلك، ولكن في قرارة نفسه. شوف ساديو يقول له مرجع. ساديو يقول برافو، والله برافو ساديو، برافو ساديو. تحية كبيرة يا بطل، تحية كبيرة للاعب النصر السعودي. وأنا لما قلت لاعب عالمي فهو فعلا عالمي، ويلعب لنادي عالمي، ويحمل المواصفات العالمية والأخلاق العالية. ساديو ماني برافو. شوف كي يقول اللاعبين رجع، عودوا، هذه كرة قدم ولازم نتحلى بالروح الرياضية، وطالما نلعب في أرضية الميدان فالأمل لا زال موجودا. غريب يعني تياو يقول لاعبين اتركوا أرضية الميدان، هذا تياو، وساديو يقول لهم ارجع. شوف ونعم الأخلاق يا ساديو ماني، ونعم الأخلاق يا ساديو ماني. يعني على الأقل يا تياو اسمع لي للأسطورة ساديو ماني. فعلا برافو ساديو كلود لوروا، حكيمي، ياسين بونو من تدخلوا الآن. قمة في الأخلاق العالية وفي التواضع وفي الإنسانية. ساديو ماني يستحق منا كل تحية. فعلا فخر ليس فقط للسنغاليين ولكن فخر للكرة الإفريقية. ساديو ماني شوف كيف أقنع ساديو دخول عودة الكل لأرضية الميدان. هذا ساديو ديوف، النجوم الآخرين. طبعا هنا ساديو يطلب، شوف صراحة عمل كبير لماني. شوف هنا اتجه لغرفة الملابس لاستدعاء البقية. والله برافو ماني. هنا الأجواء لا زالت متوترة داخل أرضية الميدان. الشنآن. لاحظ بأن السنغاليين يحاولون إفساد المباراة، يحاولون بأي طريقة إفساد المباراة. شوف برافو ساديو ماني، ها هو أعاد اللاعبين مرة أخرى. يعني بصراحة إن كان هناك بطل في هذه المواجهة، صحيح البطل هو من سيفوز بالكاس، ولكن البطل الحقيقي هو ساديو ماني، أسطورة عالمي لفريق عالمي النصر. إذا عودة اللاعبين لأرضية الميدان. يعني حرام عليك يا تياو، تريد إفساد هذا العرس الكروي. في الأخير الكلمة العليا للحكماء، الكلمة العليا للعاقلين، الكلمة العليا لأصحاب الحكمة. ساديو ماني يقابل كلود لوروا. أتمنى أن لا يتأثر لاعب المنتخب المغربي بكل هذه التصرفات. فعلا الكل يحاول يتدخل، نجوم سابقين. ساديو ماني، بقية العناصر بطاقة صفراء لمندي، بطاقة صفراء لمندي في هذه الأثناء. إذا مندي كارت أصفر في هذه اللحظات. نترقب صلاح الدين والآخر يتلقى البطاقة الصفراء.
الكل يترقب ينتظر من سيسدد ركلة الجزاء. طبعا بعد عودة لاعبي المنتخب السنغالي يبدو بأن يوسف نصيري هو من يستعد لتنفيذ الركلة فعلا. لا برايم دياز ليكون الهداف في هذه البطولة فعلا. برايم صاحب ال5 أهداف يطمح للمزيد، هو من اصطاد ركلة الجزاء أمام مندي في هذه اللحظات. إذا ترقب، إذا انتظار في لحظة تاريخية، في لحظة حاسمة، في لحظة نعم مؤثرة. برايم دياز أمام مندي. برايم دياز في لحظة تركيز، يا من لحظات صعبة ومؤثرة وتاريخية في نفس الوقت. الصافرة تأتي من جون جاك اندالا. مندي في مواجهة برايم دياز. الدقة نعم مطلوبة، التركيز العالي، العين على الكرة والمرمى أمامك يا برايم يا دياز. ماذا هناك؟ محاولة تشويش من لاعبي المنتخب السنغالي. مشاهدينا الكرام، واضحة من مندي بشكل أساسي. واضح عملية تشويش على برايم وعلى تركيز برايم في هذه اللحظات، لكن برايم في التركيز. برايم يتقدم دياز يضيع غريبة. يا دياز ماذا ضيعت؟ دياز يضيع ركلة الجزاء بطريقة غريبة. واضح بأن التركيز لم يكن معك يا إبراهيم. الضغط كان كبير يا إبراهيم. لا يا إبراهيم حاول أن يضع في منتصف المرمى. ليونيا الحكم 90 دقيقة في هذه الأثناء. أمادة لأنه فعلا في أجواء متوترة في المدرجات. توتر عاد نهاية إذن الشوط الثاني من المباراة، وبالتالي اللجوء إلى الشوطين الإضافيين بعد حين. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات بيان سبورتس. إذن سنذهب إلى التمديد في هذه المواجهة في لقطة مؤثرة ضاع من خلال برايم دياز ركلة الجزاء. مشاهدينا الكرام، ستكون لنا عودة مرة أخرى مع بداية الشوط الإضافي الأول. كلمة تعود إلى عبد العزيز النصر. We ask the supporters to stay calm so we can go on. شكرا للزميلين جواد بدة وعصام الشوالي. هذا اللقاء الصعب لكلا الطرفين يؤول إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل بدون أهداف. مباراة صعبة كابتن جمال. الشوط الثاني كنا أفضل، جاونا فرص باش نسجلوهم ضيعناهم. اللاعبين السنغاليين حاولوا يأثروا على الحكم وعلى اللاعبين بعد إعلان ضربة جزاء. هذاك الشيء خدا وقت طويل. نظن إبراهيم التسديدة ديالو يعني كانت صعبة بالنسبة للجمهور، بالنسبة للجميع، خاصة بعد الأحداث اللي صاروا. لأن صرنا في الأشواط الإضافية لازم يكون التركيز ديالنا أكثر. في هذه الفترة هذه نساو شنو صار، نركزوا على شنو جاي، ونحاولوا نبقاو هادئين ونتعاملوا مع أحداث المباراة، لأن الآن المنتخب السنغالي غيكون عنده دوافع أكثر. شكرا لكابتن جمال سلامي. دعونا نعود للأشواط الإضافية مشاهدينا الأعزاء بين منتخبي السنغال ومنتخب المغرب. تعادل بدون أهداف هو سيد الموقف حتى الآن، وأشواط إضافية أخرى. نعود مرة أخرى للزميلين جواد بدة وعصام الشوالي.
إذا مشاهدينا الكرام إلى الأشواط الإضافية. الشوط الإضافي الأول سينطلق بعد حين. نهاية كانت درامية في اللحظات الأخيرة. ركلة الجزاء التي أضاع إبراهيم دياز الذي حاول أن يسددها بطريقة استعراضية في حين أنه كان ممكن تنفيذها بطريقة سهلة وبسيطة ودقيقة على اليمين أو على اليسار. في نهاية المطاف قدر الله ما شاء فعل، لكن نبقى متفائلين في الأشواط الإضافية مع الأجواء المتوترة التي خلقها منتخب السنغال في لحظة الإعلان عن ضربة الجزاء. تركيز مطلوب، لا يجب أن ننساق لما حصل، لا يجب أن نتأثر مما حصل. حذر من منتخب السنغال لأنه الدافع عنده الآن معنويات عالية الآن بعد أن عاد للمباراة، أن عاد من بعيد بعد تضييع ركلة الجزاء لإبراهيم دياز. كرة في وسط الميدان السنغالي الآن. التغطية الدفاعية في خطأ أم لا؟ نعم في صافرة، هناك مخالفة لفائدة المنتخب المغربي. تلعب الكرة بسرعة بعيدة تماما هنا في متناول الحارس مندي. طبعا كان واضح بأنه التسديدة الماضية محاولة استغلال خروج الحارس مندي يرسل الكرة للأمام مباشرة لمن بالراس. يتغير المسار في اتجاه لاعب يعمق الكرة أوت إلى رمية جانبية. نعم الكرة في التماس، الكرة فيها تماس لفائدة المنتخب السنغالي. الآن تلعب الجانبية. ساديو ماني يسعى لتنفيذ التماس. ساديو مرفوع الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية. بعد ذلك لا زالت الكرة سنغالية بالراس. المزراوي يقطعها بالراس لا إلى العيناوي. نبقى مع المنتخب المغربي. ترسل الكرة للأمام. ولا واحد يتابع الكرة. صلاح الدين، برافو صلاح الدين والحكم يصفر خطأ فعلا. أتمنى أن الحكم لا يتأثر بالضغوطات الكبيرة التي فرضت عليه بعد الإعلان عن ضربة جزاء. هذه لهذا. نعم تدخل واضح. صلاح الدين يعمل الخطأ. إذا نفس السيناريو يتكرر بعد مباراة نيجيريا للمرة الثانية. المنتخب المغربي يجبر على لعب الشوطين الإضافيين. كرة عادت مامادو صار لمن عادت إلى موسى نياكاتي. ثنائي محور الدفاع تمشي مرة أخرى لمامادو على اليمين. لبسة هنا محاولة الانطلاق السنغالية. استلام على طول عن طريق اللاعب ديايو. الحكم يصفر في هذه اللحظات. مزراوي يهيئ الكرة. نايف استلام المزراوي. قصيرة يا مزراوي قصيرة ديال الكرة يا نايف. طبعا إبراهيم دياز، هذه فرصتك يا إبراهيم لإصلاح ما يمكن إصلاحه. هذه فرصتك يا إبراهيم لتدارك ركلة الجزائية الضائعة. نائل العيناوي يفتح المجال. أشرف حكيمي في الاستلام. أشرف يرسل الطويلة في اتجاه الزلزولي. الكنترول، المراوغة، النظرة، اللمحة، التمريرة هنا في الوسط. ترغليل يا نايل كرة ضائعة يا نايل في وسط الميدان. تدعم السنغالية الآن من الجهة اليسرى. العودة تسديدة والهدف السنغالي. هدف سنغالي في هذه اللحظات. هدف عن طريق لاعب باقي بتسديدة قوية استقرت في الشباك المغربية. 1-0 لفائدة المنتخب السنغالي. هكذا تنقلب الأمور رأسا على عقب. هكذا تنقلب المعطيات بعد أن أضاع إبراهيم دياز ركلة الجزاء. السنغال تعاقب بهكذا طريقة عن طريق اللاعب باب جيي. إذا باب جيي يسجل الجول الأول لفائدة المنتخب السنغالي.
في الدقيقة 94 الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي. شوف الخطأ هنا وقع من نايل العيناوي في وسط الميدان، وبعد ذلك فتح اللعب في المساحة في التحرك. بابكي يسددها في الزاوية البعيدة شوف مرة أخرى بابكي يتخلص من حكيمي وسددها في الزاوية البعيدة. صعبة على ياسين بولو. 1-0 إذا للمنتخب السنغالي. هنا لازم المؤازرة للمنتخب المغربي في لحظات صعبة، في لحظات في غاية الصعوبة. الآن بعد الهدف سيكون الضغط كبير وكبير جدا على رفقاء أشرف حكيمي. لقطة في غاية الصعوبة. إذا تتواصل المباراة. كرة مغربية منقول على جبهتها اليمنى في اتجاه يوسف نصيري. نايل العيناوي. نايل هناك خطأ يقول الحكم، يقول خطأ لفائدة المنتخب السنغالي. عليك ديوف هو من تعرض للإصابة. التدخل الماضي من يوسف نصيري. واضح انه في تغييرات قادمه، تبديلات في صفوف المنتخب المغربي. الان حمزه إيغامان يستعد للدخول. تركيز على ابراهيم دياس بعد ضياعه لركله الجزاء. الكره للامام، بالراس مقطوعه. ابراهيم يحاول ابراهيم لا يمر وسط 3 لاعبين. تمشي على اليسار الان. زلزولي يلعب الكره للامام في اتجاه لاعب نصيري ومندي دون تردد. خرج الكره نايل العيناوي. حاول يسيطر عليها العيناوي، يرجع للخلف. استلام عن طريق اللاعب الياميق يرسلها طويله في اتجاه اللاعب نصيري. لا زالت مغربيه. ابراهيم يراوغ. ابراهيم يسددها لكن ضعيفه سهله في متناول الحارس مندي. هذه الاعاده مره اخرى. المراوغه ثم التسديده لكن في المكان المتواجد في مندي. رجعت الكره السنغاليه. مزراوي ملعوبه لنايف أجرد. نايف سيرسلها طويلا الان في اتجاه نصيري. ابراهيم تعطيه الدفاعيه السنغاليه. نحن الاول في الكره. الخطا موجود. خطا لفائده المنتخب السنغالي. هذه الاعاده مجددا. هذه ضربه على اليمين او اليسار يا ابراهيم. ضربه على اليمين او اليسار. حتى اختيار المنفذ لضربه جزاء في اعتقادي لم يكن موفقا. انا كنت انتظر يوسف نصيري للمنفذ. اذا الياس اخوماش يدخل في هذه اللحظات. ابراهيم دياس بدنيا على فكره لم يكن حاضر بقوه. مزراوي مكان إيغامان. اذا نصير مزراوي الاوراق الهجوميه. حمزه إيغامان يدخل في هذه اللعبه الكل على مستوى الهجومي. وصلت الكره جهتها اليمنى. تعطيه الدفاعيه لا زالت سنغاليه. ادريسا يلعب على اليمين. عادت مره اخرى الزلزولي بعيد على يوسف نصيري. شوف هم الاقرب للكرات على مستوى وسط الميدان. عادت للخلف. وصلت الى مندي. طويله ديال الكره. التغطيه بالراس عن طريق نايف أجرد. نايف حمزه إيغامان. صراع الثنائيات الان في الكرات العاليه. وصلت الجهه اليسرى. صلاح الدين صلاح يلعبها طويله في اتجاه الزلزولي الان. بعيد على نصيري الزلزولي. كره توصل للامام. الياميق بالراس. اصبحنا الان نشاهد الكرات العاليه اكثر بين لاعبي المنتخبين. وصلت الكره. اشرف حكيمي يلعب التماس. ياميق يطلب الاقتراب. يا نايل للمرة الثانية كنت مصدر الخطأ ومصدر الهدف الوحيد حتى الآن للسنغال. نايل العيناوي. واضح أن نايل فقد تركيزه في المباراة. نايل العيناوي خسر تركيزه في المباراة. رجعت الكرة مرة أخرى السنغالية مقطوعة. طراق الآن في الهجمة. إلياس أخوماش. إلياس يتقدم. إلياس لا زال يحافظ على الكرة. إلياس أخوماش. لمن يا إلياس يقع في وسط الميدان. استلام على طول. مغربي الكرة في المنتصف.
متابعة بهذه الصورة لمن؟ أشرف حكيمي في الاستلام. أشرف هيأ لإلياس، عادت إلى أشرف مرة أخرى. يا أشرف يا أشرف يا أشرف، يمرر إلياس 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 إلياس، يدخل إلياس وسط لاعبين ضيعة، وسط لاعبين ضيعة. تم استرجاعها مرة أخرى. أشرف حكيمي، حكيمي الآن مرر كرة، متابعة، تمريرة، هنا محاولة تحضير، وصلت إلى صلاح الدين العرضية. ادخل 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 يا إلياس، ادخل يا إلياس، ماذا تنتظر؟ مالك ديوف يبعدها إلى التماس. حمزة إيجامان يرفع الكرة، حمزة بالراس، مدافعين أقوياء. هنا الكرة مغربية. أوه نزلت هنا. نصيري تأخر، نصيري تأخر، نصيري تأخر، ومندي طبيعي الآن سيوقف المباراة. مندي في هذا الاحتكاك سيأخذ دقيقة أو دقيقتين. مندي في هذا الاحتكاك، شوف الإعادة هنا، حاول فيها نصيري لكن مندي كان الأسرع، مندي كان الأقرب في لقطة. نعم شكلت خطورة على دفاع المنتخب السنغالي. حكم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا التوقف. مندي يسعى لتنفيذ الضربة الحرة لفائدة المنتخب السنغالي. مندي يرسل الكرة طويلة، صلاح الدين، ضيع صلاح الدين، ومرة أخرى كرة في غاية الخطورة، مرة أخرى الكرة في غاية الخطورة، ترسل طويلة إلى الأمام، التحضير بالراس، الانطلاقة من حمزة، هنا المتابعة من الزلزولي، والكرة تخرج بعد ذلك إلى رمية جانبية. شوف هنا نصيري مع اللاعب مندي أو مع حمزة إيجامان. المباراة تتوقف من جديد. هذه الإعادة، هذه الإعادة، اللقطة الماضية إذن حمزة إيجامان يتعرض لإصابة في هذه الأثناء. يا هذا شوف الخطأ الذي ارتكبه نايل، غير معقول، غير معقول. خطأ في هذا المكان أمام تحولاتهم السريعة، وبالصورة هذه جاءت الكرة، جاءت بهذه الطريقة. باب هنا وهنا حتى المدافع، شوف هنا وضعية المدافع، تفرج التسديدة من طرف لاعب بابكي، يسجل الهدف الوحيد حتى الآن، يقرب منتخب السنغال، لكن ننتظر الدقائق القادمة. الصورة على إبراهيم، يعني واضح تأثره بسبب تضييعه لركلة جزاء، ويعرف أنه ركلة كانت في وقت حاسم، ركلة كانت في وقت قاتل، ركلة اللي كان ممكن تخلي المغرب يتفادى الأشواط الإضافية. كرة في وسط الميدان، استلام على طول، جهتها اليمنى مغربية. أشرف حكيمي، أشرف في منتصف الملعب، نايف أجرت، نايف لمن يا نايف، استلم الكرة، عادت إلى اليميق، يميق لمن نقترب من نهاية الشوط الإضافي الأول، وصلت إلى نايف من جديد، ياسين بونو في الاستلام، ياسين يرسل الكرة الطويلة، الزلزولي سيتفوق عليك الزلزولي في الكرات العالية، الكرات العالية يتفوق فيها لاعب المنتخب السنغالي، باستثناء طبعا يوسف النصيري امام المدافع موسى نياكاتي. كرة في وسط الميدان، نايل العيناوي، حتى نايل بعد الإصابة فقد قوته، هذا واضح تماما. كرة في وسط الميدان، الزلزولي يلعب الواحد اثنين، ينطلق الزلزولي، اسرع يا الزلزولي، اسرع يا الزلزولي، يرفع كرة، جول يا
نصيري. يا نصيري مرة أخرى تضيع. يا نصيري مرة أخرى تضيع هذه الإعادة. الكرة ضربت في الأرض، صعبت على نصيري. الكرة ضربت في الأرض، صعبت على نصيري. الرأسية حاول فيها يوسف لكن معلش لازال هناك دقائق. هذه الإعادة مرة أخرى، رأسية يوسف تمر جانبية، بينما حمزة إيجمان صعب يا حمزة. هل يرجع لأرضية الميدان؟ تلعب ضربة المرمى. حمزة إيجمان يعاني، اللاعب سيتواصل. وصلت الكرة لنايل، نايل انسل، نايل انطلق، نايل خسر الكرة. نايل العيناوي ماذا كان ينتظر ليمرر؟ نايل العيناوي حاول يمشي بالكرة لوحده، بينما انطلاقة السنغالية. التغطية موجودة، لا زالت الخطورة. المرور بهذا الشكل، لا غير معقول ما يحدث، غير معقول ما يحدث. التغطية موجودة في خطأ في يد الأثناء. برافو أشرف، هو من أنقذ الدفاع بهذا التدخل، لأنه كان ممكن أن نشاهد هدف ثاني للمنتخبية السنغالية من لحظات صعبة. دقيقة وحيدة، كان في توقفات عديدة في هذا الشوط. لماذا دقيقة وحيدة؟ يتم احتساب دقيقة واحدة. هذه الكرة طويلة للأمام في اتجاه يوسف لكن بعيدة تماما. واضح أن حمزة لازال خارج أرضية الميدان. هذه الإعادة، أشرف يا من عودة. حكيمي العودة بهذا الشكل، نعم يقوم بها التغطية في آخر لحظة. يا لصعوبة الكرة الماضية أمام اللاعب إبراهيم أمباي. كرة تصل على الجهة اليمنى. مباراة أعصاب، مباراة عذاب، مباراة معاناة. الكرة المراوغة إلياس يا سلام. في تماس يقول الحكم لفائدة المنتخب المغربي. الآن أشرف حكيمي يلعب الكرة. نايل العيناوي يمشي هناك على اليمين. أشرف حكيمي ينسل. أشرف حكيمي العرضية عالية على الكل، عالية على الكل. استرجع مرة أخرى بهكذا طريقة. نعم التمريرة. نايل العيناوي يمشي مرة أخرى. حكم إذن سيطلق صافرة نهاية الشوط الإضافي الأول. مشاهدي الكرام في انتظار الشوط الإضافي الثاني. طبعا نتوقع مثل هذا السيناريو، لأن المنتخب المغربي مطالب أنه يغامر، مطالب أنه يتقدم، مطالب أنه يبحث عن التعديل، وبالتالي تحولات اللاعبين السنغاليين تكون في منتهى الخطورة. نحن صعبنا على أنفسنا المباراة بعد تضييع ركلة الجزاء. السنغال كأنه عاد بروح جديدة بعد تضييع الركلة. شوف منتخب السنغالي أخطر، خلق مشاكل عديدة دفاعيا، خلق مشاكل للاعبي الأطراف، وبالتالي بعض لاعبين المغاربة فقدوا تركيزهم. عموما هناك شوط إضافي ثاني مشاهدينا الكرام. طبعا تحفيز من طرف المدرب وليد الركراكي. فعلا لحظة تحتاج إلى الدعم، لحظة تحتاج إلى المساندة، لحظة كذلك إلى رفع المعنويات، لأنه فعلا تحس بأن المنتخب المغربي تأثر بما حصل في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي. تأثر بضياع ركلة الجزاء، وتأثر بالبدايات بالهدف الذي سجله لاعب باب جيي.
إذا في تغيير قبل بداية الشوط الإضافي الثاني. يخرج لاعب ديوف أمامنا على الصورة. نعم، الاسم الذي يترك أرضية الميدان، الاسم الذي تسبب في ركلة الجزاء، نايل العيناوي. إذا في أول ضربة مع بداية الشوط الإضافي الثاني، لاعب الكل ولكن أيضا السنغال تكون خطيرة جدا في المرتدات. هنا كرة مغربية عادت من جديد، الاستلام عن طريق نايل العيناوي، وصلت بعد ذلك في الجهة اليسرى. عمل كبير منتظر في هذا الشوط الإضافي الثاني. نايل العيناوي لازال يحتفظ بالكرة، وصلت على الجهة اليسرى. أناس غير تماما في اتجاه لاعب اليمين، كرة تصل لأشرف حكيمي، المراوغة، تحضير ممتاز. إلياس مر، إلياس انسل، إلياس الثانية يا إلياس، والكرة بعد ذلك تتحول مباشرة إلى الركنية لفائدة المنتخب المغربي. إلياس أخوماش الآن يستعد للتنفيذ. أقول وأعود مرة أخرى ليذكر بأن الركنيات لم نستفيد منها حتى الآن، بينما هنا الأولى مع بداية الشوط الإضافي الثاني. أشرف حكيمي يستعد لتنفيذ هذه الركنية. أشرف يرفعها، الراسية ممكن، لا زالت مغربية تسديدة ولكنها بعيدة تماما اليميق، بعيدة تماما اليميق إلى ضربة مرمى. هذه الإعادة مرة أخرى، الكرة الماضية تسديدة دون عنوان خارج الإطار إلى ضربة مرمى. نعم، تلعب ضربة في المرمى. كرة للأمام، يلا يا نصيري، امشي يا نصيري مع مندي. الكرة فيها تماس مغربي في هذه اللحظات. أشرف حكيمي يسعد لتنفيذ رمية جانبية. أشرف يلعب التماس، لمسة، حضور بكرة. أشرف حكيمي مرة أخرى الدخول بهذه الطريقة. ركنية نعم، ركنية مغربية. دائما تفوق للمنتخب السنغالي في الركنيات، أتمنى يحدث العكس. إلياس أخوماش يسعد لتنفيذ هذه الركنية. إلياس، يلا يا نصيري، هنا يظهر دور البطولة. يا نصيري مرفوع الكرة، لا زالت هنا في لقطة، في تسديدة ثانية. أي سمات يظهر منتخب السنغال، أي سمات يظهر منتخب السنغال. امباي في صراع مع نايف، رجعت مغربية. نايل العيناوي في خطأ. نعم، الكرة تكسب. نايل العيناوي يتحصل على ضربة حرة بسرعة، تلعب الكرة، استلام على طول. أشرف حكيمي في المراوغة، الدخول بهذه الطريقة. هناك خطأ. نعم، ساديو ماني يرتكب المخالفة. تلعب بسرعة. إلياس أخوماش يراوغ يرفع الكرة. مندي يخرج. كان عندك حكيمي يا أخوماش، كان عندك حكيمي. شوف الإعادة مجددا، الكرة الماضية. مندي. شوف الارتقاء لنايف، أكلت ضربة في العارضة. نعم، الأخطر مع بداية الشوط الإضافي الثاني. الكرة وصلت بهذه الطريقة. نصيري لمست في المدافع، لمست الكرة في المدافع، رجعت إلى نايل العيناوي من جديد. العيناوي وخطأ. نعم، الآن كثرت تدخلات اللاعبين السنغاليين. تلعب الكرة بسرعة. أشرف حكيمي في المساحة، يتحرك في المساحة، يرفع هذه الكرة. تكتلهم رهيب في منطقة الجزاء عناصر السنغال، تكتلهم رهيب عناصر السنغال في منطقة الجزاء. يلعب التماس. إلياس أخوماش، إلياس، وسط 3 لاعبين في تدخل. الحكم يصفر خطأ. نعم، الحكم يصفر خطأ في هذه اللحظات. الحكم يعلن عن ضربة حرة في هذه الأثناء. تلعب الضربة الحرة. إذن
حمزة إيكامان الذي ترك أرضية الميدان نصيري يستعد لتنفيذ هنا المنتخب المغربي مقوصة، لكن مندي نعم هذه الإعادة مرة أخرى، هذه الإعادة من جديد. الكرة الماضية نعم خروج طبعا حمزة إيكامان والتأثير الواضح. توصل الكرة من ياسين في وسط الميدان، ياسين في وسط الميدان، والكرة تقطع مرة أخرى. عادت السنغالية في المنتصف. تبادل بهذا الشكل، لا زالت صعبة الكرة. بونو من جديد، بونو يظهر من جديد، بونو يتألق من جديد، بونو يخلي المنتخب المغربي في المباراة. شوف الإعادة، ما أخطر كرة، غريب ما حصل في اللقطة الماضية. مشكل كبير بعد خروج حمزة إيكامان، مشكل كبير فعلا، نقص واضح، وبالتالي الكلمة للمنتخب السنغالي. بدنيا قوي منتخب السنغال الذي يتحصل على خطأ. هذه الإعادة من جديد، تدخل يوسف النصيري. تغير كل شيء بسبب ركلة الجزاء، من ركلة الجزاء بدأت المشاكل. تدخل أسطوري مهما كانت النتيجة، لكن حقيقة نقطة الضوء الوحيدة في المنتخب المغربي ياسين، نقطة الضوء الوحيدة في هذا النهائي ياسين بونو، فعلا بطل بحق، لأنه حرم السنغاليين من أهداف محققة. إذن ستلعب الضربة الحرة لفائدة المنتخب السنغالي. ذكر بأنه في نقص واضح بعد خروج حمزة إيكامان. 10 في أرضية الميدان، وهذا يزيد يصعب الأمور في الدقائق القادمة. تلعب الضربة الحرة لفائدة المنتخب السنغالي. مرفوع الكرة الرأسية، بعد ذلك من يتابع الثانية. زالت هنا السنغالية، تغطية موجودة، انطلاقا من أنس صلاح الدين وفي خطأ. انذار. بطاقة صفراء تأتي في هذه اللحظات فعلا. تلعب الضربة الحرة بسرعة، كرة مرسلة إلى الأمام في اتجاه اللاعب نصيري يحصرها، نصيري ينتظر لمن سيمرر الكرة. نعم جهتها اليسرى لا زالت مغربية، فيها تمريرة نيل العيناوي، دخول التمرير لكن تكتل. شوف كيف يغلقون المجال في عمق. وصلت مغربية مرة أخرى، تحضير الكرة على اليمين، وفي خطأ مرة أخرى. ساديو ماني يتحصل على الضربة الحرة. حقيقة نشعر بأنه لم نستفيد من التغييرات، كذلك تغييرات يسأل عنها وليد الركراكي، خاصة لم يستفيد من تبديل حمزة إيكامان اللي دخل وخرج بسبب الإصابة. كرة سنغالية من اليمين، ترجع الكرة، محاولة هنا لعناصر المنتخب المغربي، تمريرة ومراوغة لم تكن ناجحة. هنا لا تمر هذه الكرة، عادت مرة أخرى تماس لفائدة المنتخب السنغالي. تبقت تقريبا أقل من 6 دقائق على نهاية الشوط الإضافي الأول أو الثاني. كرة لفائدة المنتخب السنغالي،
ستلعب الجانبية بسرعة. شوف دائما نعطيها للسنغال، دائما نعطي الكرة للسنغال، وتركوا المجال للتسديد، تركوا المجال للسنغال لتسدد مرة أخرى. واضح التفوق العددي بالنسبة للسنغاليين، واضح تأثير النقص للمغاربة. هذا مرة أخرى شوف هنا وجد الفجوة وسدد الكرة لاعب بابكي صاحب الهدف الوحيد حتى الآن. تلعب هذه الركنية قصيرة ساديو ماني. شوف السنغاليين لا زالوا يهاجمون العرضية مرة أخرى ركنية. تيرغالين والركنية فعلا، تيرغالين والركنية تأتي. إذا تلعب الركنية لفائدة المنتخب السنغالي. مرفوع الكرة على القائمة الثانية الرأسية، لا زالت السنغالية تسديدة مرة جانبا خطيرة ديال اللقطة. السنغاليين الافضل والسنغاليين الاخطر والسنغاليين اللي كانوا الاقرب للهدف الثاني. السنغال تغيرت تماما في الشوطين الاضافيين، وانا قلت بان ضياع ركله الجزاء خلتهم يرجعوا في المباراه وخلتهم افضل، عكس المنتخب المغربي اللي خرج عن نطاق طبعا تركيزه الكامل، وزاد كذلك النقص العددي. هذه الكره السنغاليه الان وفي صافره فعلا، في صافره في هذه الاثناء. أشرف حكيمي يسعى لتنفيذ رمية جانبية. ليلى العيناوي، حكيمي مرة أخرى يرجع بها للخلف. تحس حتى أنه بدنيا بعض اللاعبين غير قادرين. هذه الكرة للأمام تترك لمندي. حتى بدنيا تحس بأنه بعض اللاعبين فعلا غير قادرين على إكمال المباراة. فيها تماس. أشرف حكيمي يلعب الكرة لنايل، خطأ على مستوى التمرير، رجعت مغربية. في تدخل مجددا، وصلت الكرة على اليسار. هاجم الآن صلاح الدين، صلاح الدين يتقدم، صلاح الدين يراوغ. هيا هذه الكرة بشكل ممتاز، محاولة التسديد عادت إلى أناس للخلف. مغربية الآن، ياميق لمن ياميق يلعب الكرة قريبة من منطقة الجزاء. أشرف حكيمي يرفع أشرف، هنا وصلت على اليسار، لا زالت الهجمة فيها عرضية والتدخل من جديد، تدخل مرة أخرى. تلعب الجانبية، تماس مرة أخرى، تحضير. جواد ياميق يلعب لمن؟ ياسين بونو. لا حل بالنسبة للياميق. تيرغالين الكل مراقب. تيرغالين هي الكرة على اليمين. أشرف حكيمي يدخل إلى وسط الميدان. أشرف يأخذ المبادرة، أشرف يتقدم. هل هناك خطأ؟ أعتقد كان في مضايقة. رجعت السنغالية الآن استرجع بهذه الصورة. مرة أخرى خطأ، مرة أخرى خطأ. ياسين بونو الأقرب، ياسين بونو يرسل طويل الآن على اليسار. محاولة المرور الزلزولي الآن، زلزولي والتماس. ساكي يتدخل، ساكي يتدخل، يلعب التماس. هذا ساكي من جديد. زلزولي حاول الزلزولي العرضية. ومندي دائما حركة الفعل، دائما مندي حاضر بردة الفعل، دائما مندي حاضر بردة الفعل. هذه الإعادة مرة أخرى. تأخر نصيري في الوصول، نصيري كان مراقب. كان في خطأ، نعم كان في خطأ، نعم.
تلعب الضربة الحرة إذن لعناصر المنتخب المغربي. ياسين بونو، ياسين يرسل الكرة طويلة بالراس، التحضير يوسف النصير يحاول فيها، يوسف والحكم يقول في خطأ. نعم الحكم يقول خطأ. إذا ندخل الوقت البدل الضايع، 3 دقائق وقت بديل يتم إضافته الآن في توقفات. ذكر بين المنتخب المغربي يلعب ناقص عدديا، لأنه حمزة إيغامان خرج بسبب الإصابة، بالتالي لم يتم الاستفادة من التبديلات يا وليد. هنا طبعا مقاتلنا إلى العيناوي لو أنه كان وراء الخطأ اللي تسبب في الهدف الوحيد حتى الآن. تدبيره لم يكن جيد يا وليد هذه المباراة، حتى بدنيا استنزف المنتخب المغربي. كرة ترسل إلى الأمام، رأسية بعد ذلك، التحضير لمن استلام على طول جهتها اليمنى. يحاول المنتخب السنغالي الإبقاء على الكرة في مناطق هنا. التماس السنغالي الآن، يلعب التماس، محاولة المرور والدفاع يتدخل. شوف أنا غير قادرين على الخروج بالكرة الآن، غير قادرين على الخروج بالكرة. تلعب الجانبية، السنغالية دائما إذا ننتظر تنفيذ التماس. واضح السنغال تحاول تربح الوقت بأي طريقة. نعم كرة فيها التماس مرة أخرى، الكل يترقب النهاية لأن الثواني الأخيرة على نهاية فعلا الشوط الإضافي الثاني والمباراة ككل. يلعب التماس، تغطية دفاعية، غير قادرين على الخروج، غير قادرين على الضغط، غير قادرين على الذهاب إلى الأمام. كرة فيها التماس للمنتخب السنغالي. إذا تلعب الجانبية أمامية الكرة، فقط تشتيتة بهذا الشكل. فعلا غير قادرين بدنيا، حتى بدنيا انتهوا. إذا تمشي الكرة للجانبية بسرعة، يلعب التماس من جديد فائدة المنتخب السنغالي. الكرة الأخيرة ممكن أم سيعلن الحكم على نهاية المواجهة. ياسين بونو يطلب من الجميع الصعود، ياسين يطلب من الجميع الصعود الآن. كرة ترسل إلى الأمام في هذه اللحظات. فعلا الحكم اندالا يعلن على نهاية المواجهة بانتصار المنتخب السنغالي 1-0 عن طريق اللاعب باب جيي في الشوط الإضافي الأول في مباراة غاية في الإثارة، في مباراة نعم التوتر والأعصاب ومباراة الأخطاء كذلك التي كلفتنا غاليا. إبراهيم دياز أضاع ركلة الجزاء والعقاب كان من جانب اللاعب بابكي الذي تمكن من تسجيل هدف يساوي بطولة ولقب الثاني في مسيرة المنتخب السنغالي. إذا المشاهدة الكرام هكذا هي الأجواء، انتصار منتخب السنغال. الآن الكلمة تعود لعبد العزيز النصر في الاستوديو. شكرا للزميل جواد بدة وللزميل عصام الشوالي. السنغال بطلة لهذه النسخة من كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.
بفضل هدف بابكي أحد أبرز لاعبي هذه البطولة مع منتخبي السنغال. حظ أوفر لمنتخب المغرب مستضيف البطولة الذي لعب بشكل رائع ومميز أيضا في هذه البطولة المميزة على مستوى الاستضافة، على مستوى الملاعب، على مستوى التنظيم. لكن منتخب السنغال كانت له كلمة الحسم في هذا اللقاء. منتخب السنغال يفوز بكأس أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الانتصار في تلك النسخة أمام المنتخب المصري، وفي هذه النسخة في الأشواط الإضافية أمام منتخب المغرب. بابكي أحد أبرز لاعبي منتخب السنغال كان الحاسم في هذا اللقاء، وكانت له الكلمة الأبرز في تسجيل هدف الانتصار. بابتياو أيضا المدرب الذي لعب بشكل رائع وممتاز برفقة لاعبي منتخب السنغال. حظ أوفر كابتن جمال، السنغال تنتصر في هذا اللقاء، هي البطل المرة الثانية. هنيئا للمنتخب السنغالي، استحق الفوز لأنه احترم قانون كرة القدم، عمل بشكل جيد وصبر، ولما يعني ما تعاملناش الطريقة اللي كان لازم نتعاملوا معها مع ضربة جزاء، لأن التوقيت اللي جاتنا في ضربة جزاء كان توقيت مثالي. أي واحد يتمنى جيه هدف هذاك التوقيت، لأنه قبل دقيقتين من نهاية المباراة جاتنا ضربة جزاء، ما تعاملناش معها بالشكل المطلوب في ظل ثقل وحمل النهائي. التعامل معها ما كانش بهذه الطريقة. هل توقف المباراة ساعد في ضاعت ركلة الجزاء كابتن؟ هادو اشياء ممكن يوقعوا، بس لازم نكونوا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم. تنظن بانه طريقه تنفيذ ضربه جزاء لم يتعامل معها بشكل افضل، ما كانتش طريقه مثاليه، وبالتالي عاقبتنا كره القدم، لانه كره القدم لما تحترمهاش تطير عليك الوجه ساعه. سيناريوهات كثيره كابتن حاتم في هذا اللقاء، توقف المباراه، عدم الرضا من قبل منتخب السنغال في حساب ركلة الجزاء، والعودة بعد تدخل كلود لوروا في مساعدة منتخب السنغال، العودة مرة أخرى. ماني بعد إعلان الاعتزال يساعد الفريق. لحظات تاريخية ولحظات أيضا ساعدت منتخب السنغال بفوز بهذه النسخة من هذه الكأس. أولا مبروك للمنتخب السنغالي الفوز بكأس أفريقيا، وعرف لك المنتخب المغربي اللي في إشمال مقدم بطولة جيدة. أنا أرى أنه توقيت ركلة الجزاء كان مهم. السنغال أعتقد كانت على المستوى الذهني جاهزة أكثر، لأنه خروج والتهديد بالخروج من المباراة أكثر سلبا على المنتخب المغربي. بابكي هو رجل المباراة وهو يستحق، هو من أفضل اللاعبين حقيقة في البطولة، هذا أولا. ثانيا التهديد بالخروج كان من المفروض على المنتخب المغربي أن يبقى مركز على المباراة، ومن المفروض أن يذهب ويبقى في حالة نوعا ما المعد البدني يقوم بتسخين اللاعبين الى غايه ان تحل المشكله. يا اما المنتخب السنغالي سيغادر يا اما سيعود في المباراه. انا اعتقد في لاعبين من المنتخب المغربي ركزوا على المشكل وخرجوا من المباراه. ثانيا طريقه تسديد ابراهيم دياز انا اراها فيها عدم يقول احترام للمباراه. احنا نتكلموا عن مباراه نهائي، نتكلموا على اكثر او ما يقارب 50 سنه. اللحظه الحاسمه منتخب لم يحقق كاس افريقيا، انك تلعب بانينكا في هذا التوقيت، يعني بعد تسجيل بانينكا ب10 ثواني اعلن عن نهايه الشوط امام ميدي، حارس مميز ايضا. يعني لو سددها بقوه وضاعت اوكي، لو اختار اي طريقه اخرى وضاعت ركله الجزاء لا يوجد اشكال. طريقه التسديد انا اراها فيها عدم تعامل مع ركله الجزاء بشكل جدي، وهذا اشكال. ثم منح فرصه، لانك لما الشوط الثاني اضاع المنتخب المغربي اقل شيء فرصتين سريعتين للتسجيل، ثم تضيع ركله جزاء. اول فرصه بعد ركله جزاء بابكي يسجل الهدف الاول. فهنا هذه قواعد كره قدم، الجزئيات التي لابد ان تكون موجوده في منتخب المغرب. اضافه عن هذا، بعد التغييرات اللي قام بها وليد ركراكي وانتهاء التغييرات يتعرض لاعب للإصابة وظهرت إصابة بليغة. هذا هو بابكي، أفضل لاعب في النهاية. لاعب ممتاز. وأنا أحب أن أشكر ساديو ماني. نعم، دعونا نستمع لبابكي أفضل لاعب في المباراة النهائية. كانت هذه مباراة معقدة من كل النواحي.
نحن أردنا فعلا أن نحقق الفوز هنا. هذا بلد جميل جدا بكل صراحة، لديهم جماهير رائعة واستثنائية، ولكن نحن كنا نعرف أنها ستكون مباراة معقدة وصعبة. قدمنا كل شيء، واليوم كما ترون السنغال هو بطل أفريقيا ونحن سعيدون جدا. شكرا. استمعنا لبابجي، كمية مجهود بدني كبير، وعلى الصعيد الذهني تشعر بأن بابجي مستعد تمام الاستعداد لهذه المباراة. دليل على ذلك الانطلاق بالكرة ثم التسديد بطريقة رائعة والتسجيل أمام أحد أبرز لاعبي هذه البطولة بونو. إلى رجعتي اللقطة تاع تسجيل الهدف، بابجي راح بالكرة وراحت منه الكرة ثم ارتطمت بلاعب وجات امامه وكان مهيئ لها وسجلها. يعني الحظ لعب دور كبير ايضا بطبيعه الحال، يعني قوانين كره قدم، يعني كره قدم لما ما تحترمهاش ما تحترمكش. اظن انه الشيء الوحيد بالنسبه لي اليوم هو يعني هذا الجمهور ما كانش يستحق هذه طريقه الخروج. يعني الجمهور اليوم كان رائع بجميع المواصفات، كان يستحق الافضل. اللاعبين اظن انه قدموا مباراه كبيره، ولكن استثناء في المباراه كلها هي تنفيذ ضربه جزاء اللي ما كانش في الطريقه المثلى. هدف بابجي سيناريو مكرر لاهداف بابجي من خلال هذه البطوله ايضا كابتن. بطبيعه الحال لاعب مميز، لاعب رمز، اللاعب الافريقي اللي يبحث على التطور وتقديم الافضل. الجماهير المغربيه تتعاني لانه 50 سنه وحنا ننتظروا. اليوم كانت فرصتنا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. هذه كره قدم، لازم نتعلموا من الدروس، نتمنى ان شاء الله الافضل في المستقبل. عطى وفر لمنتخب المغرب الذي سعى جاهدا للوصول الى المباراه النهائيه. مشاهد تاثر كبير لبونو في هذه الصور الخاصه لبين سبورت. كان حاسم مع منتخب المغرب تصدي العديد من الكرات الخطره على مرمى منتخب المغرب. هو اكيد في مباراه اليوم بونو كان حاسم، لو لم يكن بونو في المرمى يمكن لو المنتخب المغرب قبل الاهداف على تصدى الاهداف كانت محققه. وبونو دي كل شيء للسنغال. هذه الكأس قلنا أننا أتينا لكي نلعب 7 مباريات، كنا نعرف أننا نستطيع فعل ذلك. كان الأمر معقدا جدا، ولكن في النهاية لم نستسلم، آمنا بأنفسنا، واصلنا في اللعب، وكما قلت
الحمد لله الحمد لله، نحمد الله ونشكره على ذلك. والآن سنعود بهذه الكأس للسنغال إن شاء الله، وأتمنى أن نعود بصحة جيدة وأن تكون السفرة آمنة ونتمتع مع عائلاتنا. العديد من الأحداث، ضربة جزاء مع هدف مرفوض كذلك، ما رأيك في كل هذا؟ نعم، كان هناك غضب وخيبة أمل كبيرة جدا، سجلنا هدف والحكم لم يذهب حتى إلى الفار، وبعدها مباشرة ضربة جزاء لهم. نحن كنا غاضبين جدا، هذا كان أمرا جنونيا بالنسبة لنا بهذا السيناريو، ولكن ساديو أعادنا للملعب ونحن لم نندم على ذلك. تهانينا، شكرا. استمعنا للسيد وليد الركراكي مدرب منتخبي المغرب، والإدريسا جاي قائد منتخب السنغال، ذكر في أكثر من مناسبة الحمد لله على الفوز بهذه الكأس، وسعى جاهدا مع زملائه للفوز بهذه الكأس. دعونا ننتقل مشاهدينا الأعزاء إلى أرضية ملعب مولاي عبد الله مع الزميل محمد سعدون الكواري، معه كابتن يوسف شيبو ليحدثنا أكثر عما حدث في هذا اللقاء الغريب الممتع بنقيضين صح التعبير في هذا النهائي. محمد شكرا جزيلا لك عبد العزيز، لضيفيك الكريمين. إدريسا جاناجي قال الحمد لله كثيرا، نحن كذلك نقول الحمد لله على كل شيء، نقول الحمد لله لأن الحياة مستمرة، لأن كرة القدم مستمرة، لأن الكوكب يعيش، لأن الكرة الأرضية تدور، وبالتالي مع دوران الأرض يعني المزيد من الفرص، يعني أن المباريات مستمرة، البطولات مستمرة، النهائيات قادمة. صحيح أن السيناريو كان قاسي وقاسي جدا على المنتخب المغربي، على أكثر من 66,000 متفرج مغربي جاءوا لمتابعة هذه المباراة هنا في استاد مولاي عبد الله لمؤازرة المنتخب المغربي، لمشاهدته يتوج أخيرا بعد 50 عاما بلقب هذه البطولة، الأمر الذي لم يحدث. لكن هذا هو حال كرة قدم. كابتن يوسف، مرحبا بك معنا مرة أخرى. هذا واحد من أقصى سيناريوهات كرة قدم، يذكرنا بباجيو 94، يذكرنا بمرات كثيرة عبست وكانت كرة القدم ضد الظروف، ضد نجوم البطولة. إبراهيم دياز الذي كان الاسم الأكثر ترددا في الشوارع المغربية، حتى عندما كانت تذكر الأسماء قبل هذه المباراة الكل كان يتحدث عن دياز، فجأة ينفذ ركلة جزاء تغير كل شيء في كرة القدم المغربية، ستبقى واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ الكرة المغربية. هاردك يوسف. شكرا محمد. هذه أعتقد هذه كرة قدم. أول شيء نهنئ منتخب السنغال فوزهم بهذه المباراة ووازوا بهذا اللقب. نقول هاردك المنتخب المغربي اللي قدم مباراة كبيرة كذلك رغم ظروف. شاهدنا عناق بين المدربين الاثنين يوسف، لقطة تؤكد أن كرة قدم ستبقى دائما لعبة جميلة، هناك روح رياضية. هذا هو الفكر الذي يجب أن يكون عند المتنافسين دائما بما يسمى بأخلاق الفرسان حتى عندما تخسر. طبعا هذه تبقى مباراة كرة قدم فقط يا محمد، هناك فريق يفوز وفريق منتخب ينهزم. نتأسف لهذا الجمهور اللي دائما كان حاضر منذ بداية البطولة. كنا نريد يعني نفوز بهذه البطولة، لكن أقل شيء نادي هذا الجمهور، لكن الحمد لله على كل شيء. اللي مؤسف هي الأحداث اللي صارت محمد في المباراة، لا تليق بالروح الرياضية ولا تليق بالفير بلاي. خروج العديد من الأشياء الأحداث عن المباراة بعد رفض الفريق المنتخب السنغالي إكمال المباراة بعد قرار احتساب ضربة جزاء. هنا ساديو ماني مع طاقم التحكيم. إدريسا جاناجي تحدث عن ماني بأنه كان له دور كبير في إقناع اللاعبين العودة مرة أخرى. بعيدا عن قرار ماني، القائد الذي لا يحب ارتداء شارة القائد هو واحد من نجوم بطولة، قدم بطولة استثنائية وقدم مباراة نهائية استثنائية يوسف. مباراة كبيرة قدوة كذلك محمد. اليوم كان أحد أسباب فوز المنتخب السنغالي خبرة تجربة كبيرة هذا اللاعب بعملية تحفيزه للاعبين، أداؤه كان مميز. شاهدنا دائما كان واحد ضد واحد، دائما كان يتمكن من السيطرة على الكرة، دائما في المراوغات، في التحولات، اختراقات المجالسة، وأحيانا كان يدخل العمق الدفاع، عمل مشاكل كثيرة للمنتخب المغربي. لكن الشيء اللي ما عجبني محمد هذا ضربة جزاء، الطريقة اللي نفذت بها. ممكن تضيع ضربة جزاء لكن مش بهالطريقة، ممكن تضربها بقوة، ممكن يصد الحارس، ممكن تضرب في العارضة، ممكن تطلع برا، لكن في هذه الدقائق بهالطريقة أظن أنها كانت هي درس طبعا نتعلم منها. سنعود يوسف الحديث أكثر لاحقا. دعونا نبدأ الآن مراسم التتويج مشاهدينا الأعزاء.
شكرا لمحمد سعدون الكواري والكابتن يوسف شيبو. كاس الغالية الآن في أرضية ملعب مولاي عبد الله. دعونا ننتقل للزميلين جواد بدة وعصام الشوالي ومراسم التتويج من هذه النسخة من هذه الكاس في الملعب. مزراوي السنة الماضية والتي عرفت تتويج المنتخب المغربي للمحليين
هذه المسابقة التي سيتم إلغائها وتعويضها بكأس الأمم الإفريقية رسميا. الكاف يعتمد نظام مسابقة كأس إفريقيا كل 4 سنوات، طبعا ابتداء من سنة 2028. إذا جائزة اللاعب النظيف هي من نصيب المنتخب المغربي. مشاهدينا الكرام، طبعا واضح تأثير النتيجة على محيا اللاعبين، كانوا يتمنون إسعاد الجماهير المغربية لكن قدر الله ما شاء فعل. مشاهدينا الكرام، هذه كرة القدم بإثارتها، بصعوبتها، بحلاوتها وكذلك بمرارتها. الكرة اليوم أنت منتصر وغدا منهزم، والعكس كذلك. لا يمكن أن تفوز في كل المباريات ولا يمكن قطعا أن تخسر في كل المباريات. اليوم رابح وأنت غدا خاسر، رغم أن الكرة المغربية لم تخسر، لأنه نتكلم عن إنجازات اللي بدأت تقريبا منذ سنة، في ظرف سنة. كأس إفريقيا للفوتسال سيدات، كأس إفريقيا للناشئين، كأس إفريقيا للمحليين، كأس العالم للشباب، كأس العرب منذ أسابيع قليلة كان التتويج في دولة قطر. يعني مع كل هذا الزخم وكل هذه الإنجازات لا يمكن أن نتكلم عن إخفاق وعن فشل. صحيح كنا ننتظر كأس إفريقيا بعد انتظار 50 سنة من الغياب، لكن في جميع الأحوال تتكلم على منتخبات قوية حاضرة في هذه البطولة، جاءت من أجل المنافسة وجاءت من أجل اللعب على اللقب. ومن بين هذه المنتخبات السنغال، لأن السنغال منتخب ثقيل، منتخب قوي، منتخب يحسب له ألف حساب بالنجوم الكبار الحاضرين. طبعا لا زال تسليم الجوائز. ياسين بونو، نعم ياسين بونو يستحق جائزة أفضل حارس في هذه البطولة. أنت لها يا ياسين. كنت صراحة يعني مع احترام الكامل لكل اللاعبين، احترامنا الكامل لكل اللاعبين، ولكن ياسين بونو فعلا كان هو نقطة الضوء في صفوف المنتخب المغربي الليلة، لأنه لولا براعة بونو ولولا تصديات بونو لكانت النتيجة بصراحة أكبر من هدف. تصديات خرافية، وأنا أقول عنك يا بونو أنت زعيم بحق، أنت زعيم، والزعامة لا ينالها أي أحد، والزعيم في نادي الزعيم نادي الهلال السعودي. ونقول بأن الهلال محظوظ بك يا ياسين، والهلال يفتخر بك يا ياسين، وأنت كذلك زعيم في هذه البطولة لأنك كنت واحد من أبطال هذا الكان. تستحق جائزة أفضل حارس في هذه البطولة. شكرا ياسين على هذا العمل الكبير، بالتوفيق لك مع ناديك الهلال وبالتوفيق في مسيرتك مع المنتخب المغربي في قادم السنوات، لأن هناك استحقاقات قادمة أبرزها كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المكسيك وفي كندا. هداف هذه البطولة إبراهيم دياس. يعني جميع الأحوال لا تقسو كثيرا على إبراهيم. أنا أوجه رسالة للجميع، أرجوكم لا نقسوا على إبراهيم. هذه كرة هو حاول يسجل، يعني لعب من أجل التسجيل، في نهاية المطاف هذه كرة القدم، ضيع تسجل، لكن هذا يمنع من الإشادة بدور إبراهيم دياز في هذه البطولة. هو الهداف، هو المؤثر. طبعا اللاعب يجش بالبكاء، اللاعب لا يتحمل هذا الموقف في نهاية المطاف. خلي راسك مرفوع يا إبراهيم يا دياز، وإن شاء الله القادم أفضل يا إبراهيم. هو ينال جائزة أفضل هداف في هذه البطولة. طبعا تشجيعات من جاني إنفانتينو. The total energies man of the competition trophy is awarded to جائزة total energies أفضل لاعب في البطولة تذهب إلى إذا ساديو ماني كما كان منتظر. ساديو ماني هو أفضل لاعب في هذه البطولة، يستحق عن جدارة بصراحة. ساديو ماني عمل بطولة كبيرة جدا، لاعب والله بصراحة حتى من دون الأهداف